Management. Let's welcome him with a round of applause. Next, I would like to invite Dr. Bijaya Jaisi, Joint Secretary of Ministry of Physical Infrastructure and Transport. Let's welcome him with a round of applause. Next, I would like to invite Mr. Kapil Dev Regmi, Executive Director of Advanced College of Engineering and Management. Let's welcome him with a round of applause. Furthermore, I would like to invite the President of State Conference Committee 2022, Dr. Raksha Dongol, on the stage. Let's welcome her with a round of applause. Next, I would like to invite Engineer Prasan Ghimire, Board of Director of Advanced College of Engineering and Management. Let's welcome him with a round of applause. Computer and Electronics Engineering, Pulso Campus, to be the session chair of the research paper section. I'd like to invite him to the stage. Furthermore, I would like to request Associate Professor Engineer Lakshmi Bhakta Maharjan, Advanced College of Engineering and Management, to be seated in your respective seat. I'd like to request Assistant Professor Engineer Ajay Shrestha, HOD of Department of Computer and Electronics Engineering, Advanced College of Engineering and Management, to be seated at a respective seat. I request Engineer Santosh Nirola, Head of Department of Civil Engineering, Advanced College of Engineering and Management, to be seated at your respective seat. I request Engineer Sagar Dorel, HOD of Department of Electrical Engineering, Advanced College of Engineering and Management, to be seated at a respective seat. I request Engineer Sanjeev Karki, HOD of Department of Applied Science, Advanced College of Engineering and Management, to be seated in your respective seat. I request Engineer Kritika Gulati, HOD of Department of BCA, Advanced College of Engineering and Management, to be seated at a respective seat. I request Engineer Susan Prajapati, Research and Innovation Head, Advanced College of Engineering and Management, to be seated at your respective seat. I request Chief Admin Officer Kishore Sapkota to be seated at a respective seat. I request Vice President of Said Conference Committee 2022, Engineer NREN Casey, to be seated at your respective seat. Also, I would like to request HOD of Exam Section, Advanced College of Engineering and Management, Naran Acharya sir, to be seated to a respective seat. Thank you everyone for your presence. Now I'd like to mention the main objective of this conference. This conference aims to establish a research trends in Nepal. By sharing our experience, we hope to bridge the gap between engineering graduates and engineering professors in the actual industry. This also identify the type of engineering workforce that truly requires by the Nepalese industry. In addition, the purpose of this SET conference is to keep up with the latest technological developments. Saying that on note, for the welcome speech, we have Chairman of Advanced College of Engineering and Management, Mr. Ramesh Kumar Silwal. Mr. Silwal is serving as the President of Higher Institutions and Secondary Schools Association Nepal. Besides his involvement as the President of Golden Gate International College, formerly he has also served as the Member Secretary of National Sports Council of Nepal. He holds a master's degree from Tribhuvan University and taught almost 3 decades in the university. I would like to welcome him in the stage. Please welcome him with a round of applause. यस सभाका श्रद्धेय सभापतिज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, डायसमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका म भूतपूर्व भन्न रुचाउन, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला कसरी भूतपूर्व भन्ने, हितेन्द्र देव साक्यज्यू, विभिन्न कलेजबाट आमन्त्रित महानुभावहरू, विज्ञज्यूहरू
यहाँ उपस्थित हुनुभएका कार्यपत्र प्रस्तोताज्यूहरू र सहभागी मित्रहरू, सर्वप्रथम त म यो सेट कन्फरेन्स जुन हुन गइरहेको छ त्यहाँ हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू पेपर प्रस्तुत गर्नको निम्ति र सहभागिताको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस कार्यक्रमको सफलताको निम्ति र हामीलाई हौसला प्रदान गर्नको निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू लगायत विविध क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मन्त्रालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको उहाँहरू सबैलाई विशेष आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको विज्ञान बी भनेको शुद्ध, ज्ञान भनेको ज्ञान भइहाल्यो। विज्ञानले जब आविष्कार गर्छ त्यो आविष्कारबाट प्रविधिमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो विज्ञान र प्रविधिको संयोजनले नै संसार चलिरहेको हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आज यो कार्यक्रम गर्नेको अब्जेक्टिभ पनि के हो भने हामीले प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। पुस्तकको अध्ययन मात्रै होइन कि त्यो पुस्तकमा गरिएको अध्ययनलाई हामीले कसरी ज्ञानमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यो ज्ञानलाई कसरी हामी सिपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ प्रविधिको मद्दतले, र ज्ञान सिप प्रविधिको मद्दतले हासिल गरेको शिक्षाबाट कसरी इनलाइट गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी श्रमसँग जोड्न सकिन्छ, रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ र उद्यमी र व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं। अझ मूलत भन्ने हो भने हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अनुसन्धानको मद्दतले, हामीले गरेको अध्ययनलाई अनुसन्धानको मद्दतले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं। केही सुनाउने पनि यसमा छ, केही सुन्ने पनि छ। विज्ञहरूले गरेको, उहाँहरूले गरेको कामलाई सुन्ने, हेर्ने, देख्ने, अनुभूति गर्ने पनि छ र आफूले गरेको कामलाई सुनाउने पनि छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने यो कार्यक्रम सिक्ने र सिकाउने एउटा राम्रो प्लेट सुरुवात हो। त्योबाट हेर्ने हो भने इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया यी खालका सभ्यताहरू विकसित थिए। भारतवर्ष पनि सभ्यतामा कमजोर थिएन। नालन्दा, तक्षशिला जस्तो विश्वविद्यालय, हाम्रो ऋषि मुनिहरू, गुरुकुल, हाम्रा विभिन्न सङ्घहरू, बौद्ध विहारहरू, गुम्बाहरू अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र थियो। त्यो अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रको कारणले गर्दा नै आजको विज्ञान प्रविधि, आजको दर्शन, आजको चिन्तन योसम्म आइपुगेको हो भन्ने लाग्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने पनि मैले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो किराँतकालीन सभ्यता, हाम्रो लिच्छवीकालीन सभ्यता, हाम्रो मल्लकालीन सभ्यता समकालीन विश्वमा धेरै उत्कृष्ट स्थितिको थियो। क्रमशः जब शाहकालीन एउटा स्थिति आयो, राणाकालीन स्थिति आयो, त्यसबाट यसको वृद्धि विकास हुने भन्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले त्यो वृद्धि विकास हुन सकेन र हामी हिजो हाम्रो विज्ञान, हाम्रो प्रविधि, हाम्रो चिन्तनलाई निर्यात गर्ने मुलुक आयात गर्ने स्थितिमा पुग्यो। क्रमशः यसमा परिवर्तन आइसकेको छ। यही देशभित्र अथवा विदेशमा गएर सिकेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर आउने क्रमले गर्दाखेरि हाम्रो विज्ञान प्रविधिले क्रमशः फड्को मार्दै आएको छ र मलाई आशा एवं विश्वास छ यस्तै कन्फरेन्सले, यो सेट कन्फरेन्सले मात्रै भन्दिनँ, यस्तै कन्फरेन्सहरूको
निरन्तर आयोजना हाम्रो युनिभर्सिटीले नेपाल सरकारले अनुसन्धानमा गर्ने लगानी हाम्रो विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा गर्ने लगानीले कुन बाटो समाउने भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ। अब म चाहिँ एउटा केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट भएको हुनाले कुन देश धनी छ भनेर हामी हेर्ने हो भने धेरै चिज हेर्दैनौँ। कुन देशले सल्फ्युरिक एसिड बेसी खपत गर्छ, कुन देशले नाइट्रिक एसिड खपत गर्छ, कुन देशले एसिएल खपत गर्छ, कुन देशले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट खपत गर्छ, कुन देशले सिलिकन बेसी खर्च गर्छ। त्यो खर्च गर्ने आधारमा अथवा कुन देशले बेसी चाहिँ एनर्जी खपत गर्छ, कुन देशले मेटल्सहरू बढी खपत गर्छ, त्यो देशको आधारमा हेर्दा यो देश धनी कि गरिब भनेर छुट्याउँछ हामीले चाहिँ। तर अरूको अहिलेको हेर्दाखेरि यो प्रविधिगत रूपमा हामीले अध्ययन अनुसन्धानमा कति गर्छौँ, कति ट्रेडमार्क लिन्छौँ, त्यसबाट हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँ एउटा भन्नै पर्छ, हिजो मात्रै एउटा वैज्ञानिक आउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नु भने म विदेशमा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले त्यो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भयो। नेपालमा चाहिँ उद्योग मन्त्रालय मात्र त हामी जाँदाखेरि अरू जाँदाखेरि हामीलाई यो ट्रेडमार्क चाहिँ गर्नको निम्ति पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। जसको कारण के भइदियो भने बासमती चामल अमेरिकाले लिइदियो। यसको चाहिँ बासमती चामल जुन हाम्रो यसबाट गुन्द्रुक हाम्रो क्षेत्रमा भएको गुन्द्रुकको हेरेको बेलायतले लिएछ। यो गुन्द्रुक चाहिँ हाम्रो हो होइन। छ्याङ चाहिँ मैले गर्न भनेर खोजेको छ्याङ त अर्कै देशले गरिसकेको छ। अब हामीले यहाँ छ्याङ चाहिँ कमर्सियली बिक्री गर्ने हो भने त्यस बापतको पैसा चाहिँ अर्को दिए। मैले उहाँलाई भने तोङ्बा छ कि खाली एकचोटि हेरेर गर्नु नि त उसो भए। अब हामीले यो क्षेत्र पनि ध्यान दिनु पर्यो, किनभने एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो त्यो भन्ने कुरो चाहिँ यही अध्ययन अनुसन्धानले गर्ने काम गर्छ। भर्खर हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिनज्यू आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र म आसन ग्रहणको निम्ति पनि सरलाई अनुरोध गर्दछु। यो भयो भने मात्रै हामीले फड्को मार्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब यो पाटोमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब मैले अहिले यहाँ त लिएर आएको छैन, जसको ट्रेडमार्क धेरै दर्ता गर्यो त्यो देश चाहिँ धनी देश भनेर गनिँदो रहेछ। अहिले विश्वमा ट्रेडमार्क चाहिँ गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा छ र फास्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर गर्ने राष्ट्रमा चीन पर्दो रहेछ। फास्ट धेरै ट्रेडमार्क अमेरिका विकसित मुलुकहरूको चाहिँ विश्वविद्यालय र त्यो देशको हेर्ने हो भने उसले एकदम छिटो चाहिँ दर्ता गरिएको छ। मलाई लाग्छ कतै अब हाम्रो विश्वविद्यालयले पो यो ट्रेडमार्कको मन्त्रालय भन्दा पनि विश्वविद्यालयले पो यो ट्रेडमार्कको लिडरसिप लिनुपर्छ कि। त्यो भयो भने धेरैभन्दा धेरै वैज्ञानिकहरूले फास्ट ट्र्याकमा आफूले गरेको उपलब्धिहरूलाई रजिस्टर गर्न सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो यो आग्रह छ, यो सेट कन्फरेन्सले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको जस्तो शिक्षा भने के हो भन्दाखेरि तपाईँले स्कुलमा जे पढ्नुभयो कलेजमा जे पढ्नुभयो त्यो बिर्सिदिनुहोस्, बाँकी जीवनमा व्यवहारमा जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो नै शिक्षा हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज हामीले यो सेट कन्फरेन्समा गर्न खोजेको कुरो चाहिँ यो जाँचमा नम्बर ल्याउन या डिभिजन ल्याउन होइन, तपाईँ हामीले गरेको उपलब्धिहरूलाई तपाईँ हामीले गरेको कामलाई एक आपसमा चाहिँ जानकारी गराउनको निम्ति यो आयोजना गरिएको हो। त्यसैले यो अर्थमा यसको सफलता रहन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रस्तुति हामीले जुन गर्ने क्रम छौँ यो शिक्षामा, यो प्रस्तुतिले हामीलाई हाम्रो कलेजलाई मात्रै होइन अरू कलेजलाई पनि सिङ्गो इन्जिनियरिङ एजुकेसन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केही सहयोग पुर्याउने छ भन्ने मैले आशा विश्वास लिएको छु। म एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ साउथ कोरियाको डिजोनमा, त्यहाँ चाहिँ नोबेल लरेट्सहरूसँगको इन्टरेक्सन थियो। त्यसमा दुईटा नोबेल लरेट्सको इन्टरेक्सनलाई मलाई सम्झना छ। एकजनाले भन्नुभयो तिमीले स्कुल कलेजमा जे पढ्यो त्यो चाहिँ अनुसार तिमीलाई जसले पढायो जसले गाइड गर्यो त्यो प्राध्यापकको अनुसार हिँड, त्यसरी तिमी सफलतामा पुग्छौ। म चाहिँ साइन्टिस्ट त्यस कारणले भने मैले मेरो गुरु थापेँ
गुरुले भनेको बाटोमा हिँडे, त्यसैले म साइन्टिस्ट भने। प्लिज फलो योर मेन्टर्स, फलो योर लिडर्स भनेर उहाँले भन्नु। उहाँपछि अर्कोले बोल्नुभयो, डोन्ट फलो योर लिडर्स, डोन्ट फलो योर मेन्टर्स। तिम्रो गुरुले भनेको जे कुरा छ त्यो कुरोको बाटो नहिँड। म सफल किनभने म हिँडेन, गुरुले भनेकोमा नि केही कमी कमजोरी होला भने त्यसपछि मैले इन्भेन्सन गर्न सफल भएँ भने। त्यसपछि क्वेसन एन्सर सेसनमा मैले दुवैजनालाई एउटा क्वेसन सोधेँ। एउटाले तिम्रो गुरुको जे भन्नुभयो त्यो बाटोमा हिँड भन्नुहुन्छ, अर्कोले गुरुले भनेको बाटोमा नहिँड भन्नुहुन्छ। कुन चाहिँ सही सत्य हो? तल जुन सही लाग्छ, जुन सत्य लाग्छ त्यो बाटोमा हिँड, त्यही नै सत्य हो। मेरो तपाईहरुसँग आग्रह, तपाईहरुले कुन बाटो चाहिँ हिँड्नु भयो? आफ्नो गुरुहरूले देखाएको बाटोमा हिँडेर तपाईले सफलता गरे पनि होइन, आफूले नयाँ बाटो खने पनि त्यो बाटोमा हिँडेर हामीले यो विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाऊ, यो अनुरोध छ। मैले यो फोरम उपयुक्त हो कि होइन मलाई थाहा छैन। अब यहाँ अध्यक्षको नाताले उठेपछि यहाँ डिन साहब नै हुनुहुन्छ, यहाँ भिसी साहब नै हुनुहुन्छ। एउटा अनुरोध चाहिँ सिङ्गो इन्जिनियरिङ कलेजको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। अहिले यो भर्ना प्रोसेस खुलिरहेको छ। हामीले कार्तिकमा रिजल्ट पनि गर्यौं, त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ जाँच पनि लियौं, त्यसपछि इन्जिनियरिङको भयौं। यो मङ्सिरको 20 गते भन्यौं, 20 गते फेरि सार्यौं, मङ्सिर 29 गते भन्यौं। अब गर्दाखेरि यो सेसन चाहिँ वैशाख 17 गते सुरु गर्छौं भनेर भनिएको छ। यसले हाम्रो एउटा एकाडेमिक सेसन लस हुन्छ। एकाडेमिक मात्र होइन, धेरै कुरोमा यसको इम्प्याक्ट छ। कुनै एउटा अमुक कलेजले स्पेस पुगेन भन्ने आधारमा मात्र यो गर्नु हुँदैन। यदि होइन भने त्यो कलेजले स्पेस पुगेन भने कि स्पेसको म्यानेज गर्नुपर्छ, कि होइन भने सिफ्ट चेन्ज गरेर भने पनि गर्नुपर्छ। आवश्यक छ भने एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजले स्पेस दिन्छ, तर सेसन चाहिँ टाइममै सुरु हुनुपर्छ। यो अधिकार कसैलाई छैन। हामीले यो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो डिन साहबसँग नि अनुरोध गरेका थियौँ। हामीभन्दा बढी क्रान्तिकारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। टाइममै हुन्छ रमेशजी, सबै साथीहरू तपाईँ टाइम भन्दा हुँदैन। के कारणले यो टाइममा हुन सकेन र हामी वैशाख 17 गते वैशाखको अन्त्यसम्म भर्ना लिनु भनेर सूचना आयो। यो पाटो चाहिँ हामी गम्भीर हुनै पर्छ सर। डबल शिफ्ट गरेर नि हुन्छ। मैले पूर्व क्याम्पस चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो पुल्चोक क्याम्पसको। अहिलेको मैले सोधेँ तपाईहरुको क्लास कति घण्टा हुन्छ? 5 घण्टा हुन्छ। जम्मा हुने क्लास त 5 घण्टा रहेछ प्राइभेट सेक्टरमा बाहेक गभर्नमेन्ट कलेजमा। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म त 12 घण्टा छ नि। इच्छा शक्ति हो भने गर्न किन सकिँदैन? डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट पनि गर्न सकिन्छ। यति विद्वानहरू हुनुभएको प्राध्यापक डाक्टर अब धर्मकान्त बास्कोटा सरलाई मैले बारेमा बताउनै पर्दैन। अब इन्जिनियरिङकै लिजेन्डरी व्यक्तित्व डिन साहब हुँदाखेरि पनि यति साधारण कुराको हामी म्यानेज गर्न सकेनौँ भने इतिहासले हामीलाई औँलो ठड्याउँछ। त्यसैले मेरो सरहरूसँग विनम्रताको पूर्वक अनुरोध छ। मैले सबै प्राइभेट कलेजको तर्फबाट बोलिरहेको छु, यो एकाडेमिक सेसनलाई धकेल्ने काम नगरौँ। यो वैशाख 17 भन्ने कामलाई चेन्ज गरौँ। हामीले यसलाई चाहिँ सकिन्छ माघैबाट सुरु गर्नु, सकिएन भने पनि फागुनबाट सुरु गरेर अगाडि जाउँ। हामी सक्छौँ पनि। अलिकति थोरै होमवर्क एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। हामीले नै होमवर्क एक्सर्साइज गरेका छौँ। अहिले चलेको सेसनको क्लास एन्डिङ र उसको स्टार्टिङ गर्ने थोरै मिलायो भने अगाडिबाट सक्छौँ। त्यसैले मेरो विनम्रतापूर्वक यहाँहरूसँग आग्रह छ। अब फेरि यिनीहरूले यहाँ हामीलाई अतिथि भनेर डाकेर गाली गर्यो नभनिदिनु होला। यो गाली होइन, अनुरोध हो। अनुरोध कसलाई गरिन्छ भने आफ्नो अभिभावकलाई गरिन्छ। यी दुवै अभिभावक भएको बेलामा यति कुरा राखेन भने तैँले बेलामा भने थिइनस् नि त, कमजोरी त तेरो पनि हो नि भन्ने अवसर हामीले नदिएको छ। यो रूपमा सरहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। म पुनः एकपटक भाइस चान्सलरज्यू, डिनज्यू, यहाँ मन्त्रालयबाट आउनुभएका सहसचिवज्यू, त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणबाट आउनुभएका चाहिँ हाम्रो हितेन्द्र साक्यज्यू, यहाँ विभिन्न कलेजबाट पाल्नुभएका महानुभाव लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपटि स्वागत अभिवादन गर्दै यो सेट कन्फरेन्सको सफलताको शुभकामना गर्दछु। र म एउटा अनुरोध पनि गर्छु, यो यद्यपि अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी हो। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ यो 10 मिनट लामो नगरौँ। हामी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ।
ऊ त्यहाँ चाहिँ जुन स्क्रिन छ त्यसमा आजको उपस्थित चिफ गेस्टहरूको राखिदिउँ, यहाँ अगाडि को हुनुहुन्छ भन्ने एउटा नेम प्लेट राखिदिएर अगाडि गरिदिउँ भने यो मोडेल चाहिँ नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्ने मोडेल हुन्छ। मेरो यो चाहिँ अनुरोध मात्रै हो आयोजक मित्रहरूलाई। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ हामी यो फलानु ढिस्कानु यो ऊ गर्छौँ, एकजना छुट्यो भन्छौँ, फेरि अर्को ठुस्स पर्छ, अर्को ठुस्स पर्छ, यो परम्परा नहुर्काउँ, सर्ट एन्ड स्विट गरौँ। जसरी हामीले केही परम्परा तोडेका छौँ, अर्कोचोटिदेखि चाहिँ यो परम्परा नि तोडौँ भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you, Mr. Silva, for your welcome speech. Now, our special guest, Professor Dr. Sashidhar Ram Joshi, Dean of Institute of Engineering, is already here. Let's welcome him with a round of applause. We have Associate Professor Surendra Shrestha, Department of Electronics and Computer Engineering. Let's welcome him with a round of applause. For our inauguration program, we would like to request Professor Dr. Dharmakant Baskota to light a lamp indicating the official start of SET conference. Now, I'd like to request the President of SET Conference 2022, Dr. Raksha Dongal, to mention the highlights of the conference. Namaste. Namaste, and good morning, and a warm welcome to the chairperson of the session, Professor Dr. Sangrola, the chief guest, Professor Dr. Dharmakant Baskota, the special guest, Professor Dr. Sashidhar Ram Joshi, Dean IOE, sorry, Dean IOE, Engineer Hitendra Dev Sakya, our keynote speaker, and our industrial speakers, Engineer Lochanlal Amatya, Dr. Bijay JC, and Madhu Vetwal. Along with the speakers, we have the session chairs, Professor Dr. Ramkrishna Maharjan, Professor Dr. Ramkrishna Maharjan, Muhammad Badruddin, and principals from various colleges and dignitaries, respective presenters and participants, and to the entire family of Advanced College of Engineering Management. It is indeed my great pleasure to speak to you in front of you. I would most cordially like to welcome you to the 4th Science, Engineering and Technology SET conference by ACEM. On behalf of the entire team, I would like to extend my sincere gratitude for honoring this conference with your gracious presence. It is indeed a pleasure to have such scholars, intellectuals, and industrialists among us from across Nepal who have joined today to present their respective research work and vibrant presentations along with their experiences. This event is the culmination of an enormous collective effort which began in the year 2016. Since then, the objective of the SET conference as well as our college has been to create a platform to bring forward the current issues and pivotal matters of science, technology, and of course, engineering. In the recent years, we have witnessed remarkable progress in the field of technology. Every year we address a particular issue that concerns the world of science and technology.
This year, we have many topics such as AI, machine learning, building materials, and so on. So today we will have sessions, discussions, and speeches regarding our theme, emerging technologies for a smart world. A very lively session will also be carried out in parallel sessions. So we'll have 2 parallel sessions after the lunch break. We are eager to hear from our guests and speakers about their views on different topics related to the advanced technologies. I'm sure this event will be fruitful for all. Thank you once again for your notable presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Raksha ma'am, for such a nice speech. Now, for felicitation speech, we have Professor Dr. Sashita Ram Joshi, Dean of Institute of Engineering. I would like to welcome Professor Sashita Ram Joshi to the stage. Thank you very much. Keynote address also. So I just want to recall a few things just about research, because my field is computational fluid dynamics. I developed the algorithm in computational fluid dynamics, which is the field of our Durga sir also. So when we go in a higher stage, I always argue with my colleagues, you should know the smallest language in the world. What is the smallest language? That's the mathematics. I can just give you one very simple example, because I developed the program for voltex, because voltex, a lot of people you are familiar with, right? What is the basic mathematical principle of the vortex? It's the call. What is called is the rotation of the vector quantity. So we have to understand the basic concept, because sometimes I argue with the people during the presentation. We have 2 types of system. One is deterministic system, another is the stochastic system. Yesterday also I had a very long discussion. If the system is deterministic, it cannot be stochastic. Deterministic and stochastic system, they are not supplementary. They are the complementary. We have to understand the basic mathematics. Then you can sparkle your brain. Then you can talk in front of the August gathering so that you can convince the people. So that is the very important thing in research. I think I taught few things like this in my last keynote address also. And we should be familiar with the recent technology. We talk about computationally hard problem, NP hard problem. What is the basic NP hard problem? That type of NP hard problem, it can be solved by quantum computer now. So I ask my young guys, think about the quantum computer. You have to talk about the recent technology. Then you will be a respectable figure. Okay, that is just because I have 10 minutes. And another thing, I have to talk about the issues raised about the entrance exam. All of you are familiar. Normally, in regular time, we used to take entrance exam on 1st of Bhadra. Our class, it will start on 1st of Mangshir,
duration is almost 3 months. I was just talking with respectable VC sir, because our system, we have to make our system clear even to the authorities of the Tribhuvan University. So I have requested Vice Chancellor sir, Rector sir, and Registrar sir, in after 2-3 days, will explain what is our system. We have to publish up to 9th list. We have different quotas. Anybody can suggest us, because I want to get the precious opinion of our authorities. How we can make it simplified? That is very important thing. What is my vision and my team vision? We discussed the matter to start the class very early in March. We talked about a lot of hindrance. What are the problems? What we'll face? We have an exam during that time. So we'll convey this message to and we'll get the suggestion from our respectable VCs or rector, let you know. And another important thing, what I can say is, we have to go up to 9th list, because the student, there is the mobilization of the student. We are not taking care of only 200 or 400 students like other universities. We have to cater the need of 4,344 students, which is almost 50% of technical students in Nepal. And it's not the easy job to tackle all those things. Based on government rules and regulations, quotas and all these things, we have to fulfill. So there is a big challenge. Actually, I always wanted to do everything faster, but prevailing system doesn't give me opportunity to be a fast guy. So there are a lot of things we can talk. I think I have exceeded 10 minutes because I'm very strict in terms of time. Yeah. Lastly, let me wish this conference to be very, very successful. The guys who are making the paper presentation, okay, let them do the very good presentation. I wish them best of luck and prosperous future. Thank you very much. Thank you so much, sir. The way you talked about power of mathematics and computation and the concern for the student, it was really impressive. So thank you so much for your speech. Similarly, I would like to invite Professor Dr. Dharmakant Baskota, VC of TU, for his felicitation speech. Thank you. त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको यो सेट कन्फरेन्सको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू, यस कलेजका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन एक्सपर्ट्स तथा म्यानेजमेन्ट विज्ञ समूह, कीनोट स्पिकरहरू, उपस्थित शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले आज यो जुन सेट कन्फरेन्स, साइन्स इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कन्फरेन्स एडभान्स कलेजले आयोजना गरिराखेको छ, त्यसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्दछु र साथसाथै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो विश्वविद्यालय भनेको
एउटा नलेज क्रिएसन गर्ने स्थल हो। क्रिएसन गर्ने मात्र होइन, डिसिमिनेट गर्ने हो र त्यसलाई व्यवहारमा लगाउने हो ताकि त्यसबाट समाजले नयाँभन्दा नयाँ कुराहरू प्राप्त गरोस्, सहजभन्दा सहज तरिकाले समाजका व्यवधानहरू समाधान गर्न सकियोस् र समग्र राष्ट्र उन्नतिको लागि योगदान पुर्याउन सकियोस्। कन्फरेन्स भनेको यस्तो स्थल हो, यस्तो गुड प्लेटफर्म हो जहाँ कुनै पनि विद्यार्थी, कुनै पनि शिक्षक, कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले आफूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्राप्त गरेको ज्ञान, त्यसको सिप, नवप्रवर्तनहरूलाई चाहिँ एक आपसमा साटासाट गर्ने, ज्ञानको साटासाट, अनुभवको साटासाट, त्यस्तै हिसाबले नयाँ प्रवर्तन गरिएको कुराहरूको साटासाट गर्ने थलो। त्यस अर्थमा यो कन्फरेन्सको महत्त्व छुट्टै खालको छ। निश्चय पनि विश्वविद्यालय भनेको यस्तै कार्यहरू गरेर आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बनाउने नै हो र यसमा जुन एडभान्स कलेजले सुरुदेखि नै कार्यक्रमहरू, यो चौथो सम्मेलन मेरो बुझाइमा, र यसले जुन थीम राखेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यो इमर्जिङ टेक्नोलोजी फर ए स्मार्ट वर्ल्ड भनेर राखेको छ। टेक्नोलोजीको स्मार्ट वर्ल्ड बनाउनको लागि कुन हिसाबले प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसको सान्दर्भिकता छुट्टै छ। विश्वविद्यालयले पठन पाठन गर्ने एउटा पाटो, तर सबैभन्दा ठुलो त्यसको महत्त्व अनुसन्धान नै हो। र विगत 2-3 वर्षदेखि मैले जतिबार विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेँ त्यतिबेरैदेखि यो अनुसन्धानलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर एकदमै लागि परेको छ र नेपाल सरकारको निरन्तर संवाद पश्चात 2 करोडको अनुसन्धान बजेटलाई विगत 3 वर्षदेखि हामीले कन्स्टेन्टली बढाएर 10 करोडमा पुर्याएका छौँ र हाम्रा प्राध्यापकहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ, अनुसन्धानमा दक्षता, अनुसन्धानमा संलग्नता, मोटिभेसन, यसको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, जसले गर्दा विगत 2 वर्षमा हामीले माग गरेका अनुसन्धान प्रस्तावहरू न्यून थिए भने यो साल मलाई रिपोर्टिङ गरी अनुसार प्रशस्त मात्रामा आएका छन्। 60 भन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावहरू आएका छन्, जसको अनुसन्धानको लागत मूल्य हामीले 1 करोडसम्म तोकेका छौँ। इमर्जिङ फ्याकल्टिजको लागि 10 करोडदेखि लिएर पोलिसी रिसर्चको लागि 1 करोडसम्म अनुसन्धानको प्रस्तावहरू माग गरेकोमा अहिले प्रशस्त मात्रामा आएको छ। एउटा सकारात्मक कार्य हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले गर्दा विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा निश्चय पनि जोड दिनुपर्छ, जोड दिएको छ र यतिले मात्रै पुग्दैन, निरन्तर यो बजेटलाई माथि लानुपर्छ र सबै शिक्षक, विद्यार्थीहरू, हामीहरूको जुन अहिले मास्टर्स लेभलमा अध्ययनरत छन् उनीहरूलाई निश्चय पनि अनुसन्धानमा संलग्न गराउनै पर्छ। पिएचडी भनेको छुट्टै भनौँ अनुसन्धान गर्ने विधा, यो डिग्री नै हो भनेदेखि मास्टर्स लेभलबाटै त्यसको पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। एउटा त्यो छ भने दोस्रो कुरो, हामीले पढेको पठन पाठन हाम्रो समाजमा कसरी उपयोगी बनाउने भन्ने तर्फ लाग्दा अहिले विगत 3 वर्षदेखि नै नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्र, यो तीनैटो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध राखेर हामीले करिकुलम पनि अब त्यो हिसाबले डेभलप गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले हामीलाई भन्नु पर्यो कस्ता दक्ष जनशक्तिहरू चाहिन्छन् कति वर्षमा, विश्वविद्यालयले त्यही हिसाबले कार्यक्रमहरू थप घट गर्ने, सङ्ख्या थप घट गर्ने, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो र हाम्रा प्रडक्टहरू मार्केटमा गइसकेपछि कस्तो कार्य गर्छन् उनीहरूले, के कमी कमजोरी छ, के राम्रो पक्ष छ, त्यो इम्प्लोइकर्ता एजेन्सीहरूले इन्डस्ट्री या बिजनेसमा संलग्न हुने या नेपाल सरकारमा जहाँ खपत हुन्छ हाम्रो जनशक्तिको, उहाँहरूले भन्नु पर्यो ताकि यी पक्ष राम्रो छ, यो पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ, यो पक्ष थप गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हामीले करिकुलमहरू रिभिजन गर्दै गर्ने एउटा प्रक्रियाको थालनी पनि गरिसकेका छौँ ताकि भोलिका दिनमा हाम्रो प्रडक्टहरू मार्केटमा गइसकेपछि डे 1 देखि नै राम्रोसँग
त्यहाँ संलग्न भएर कार्य सम्पादन गर्न सकुन्। यो एउटा हाम्रो थालनी भइसकेको छ भने यहाँ अलिकति अहिले कुरा पनि उठ्यो। यो कस्तो छ भने हाम्रो विश्वविद्यालय मल्टिडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हो। धेरै खालका विधा भएको हुँदा ब्ल्याङ्केट रुलले काम गर्दैन। यसमा स्पेसिफिक रुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय त हामीहरूको अध्ययन संस्था नै पछि छुट्टा छुट्टै नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो ऐन चाहिँ ब्ल्याङ्केट हिसाबले चल्ने हिसाबले भएको हुनाले कतिपय यो प्राविधिक शिक्षामा कठिनाइहरू आउने गरेको छ। विगत वर्षमा ठुलो गुनासो थियो, जनगुनासो र नेपाल सरकारको गुनासो थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङले इन्ट्रान्स नै ढिलो गर्यो। हाम्रा सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ मार्केटका विद्यार्थीहरू अरू विश्वविद्यालयमा बाहिरतिर गए, इन्ट्रान्स ढिलो भयो। यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भएको छ, बाहिर पठाउन लाग्यो सबै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई धकेलेर। त्यसलाई निराकरण गर्न हाम्रो बारम्बार इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटको डिज्यू संवाद गर्यौँ हामीले। र यसपालि समयमा नि त्यो इन्ट्रान्स एक्जामलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एडमिसनको क्रम छ। पढाइ अब किन ढिलो भन्ने कुरा हो। निश्चय पनि यसमा हाम्रो चासो छ, सबैको चासोहरू स्वाभाविक पनि हो। किनभने आज एक दिन खेर गएको यो जिन्दगीमा फेरि कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन, त्यो खेर गएकै हो। त्यसैले एक दिन पनि हामीले पल पलको महत्त्व, समयको महत्त्व बुझेर त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर कतिपय व्यवधान यस्ता छन्, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो भनेर लेखिएको भए तापनि कतिपय कुराहरूमा स्वायत्तता नभएको स्थिति छ। प्रोफेसनल काउन्सिलहरू साइडमा बसेका छन्, उनीहरूको मापदण्ड छुट्टा छुट्टै खालको छ, छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित छन्। र यो कुरा भएन भने यो हुन सक्दैन भन्ने एक किसिमको अड्डी उहाँहरूको छ। त्यो एउटा समाधान गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि कतिपय कुरामा हामीले चाहे जस्तो एडमिसन लिन सक्ने अवस्था अथवा पठन पाठन सुरु गर्ने अथवा नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको छ अवस्था छ। शिक्षा आयोगको प्रादुर्भावपछि हामीले त हाम्रो आफ्नो इन्ट्रान्स नै लिन नपाउने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ। भने एकतिर विश्वविद्यालय सहायताको काम आएर यी कुराहरूले गर्दा व्यवधान खडा गरेको छ। जुन यहाँ अघि प्रश्न उठ्यो, यथासम्भव छिटो पठन पाठन सुरु गरियोस् त्यसमा हामीलाई लागि परेका छौँ। स्वयं इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिनज्यू लाग्नु भएको छ। लास्ट इयरको जुन सुझाव थियो यो साल मजाले करेक्सन भएको छ भने यो अहिले उठेको कुरा पनि यसरी नै यो सालले करेक्सन भएर जान्छ। यसको नतिजा तपाईँहरूले पाउनु नै हुनेछ। मैले अहिले यति नै भने। जहाँसम्म अर्को एउटा कुरा छ, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गरौँ, नयाँ कुराहरू पत्ता लगायो, प्याटेन्ट दर्ता गर्ने भन्ने कुरा छ। यो साँच्चै भन्यो भने विश्वविद्यालयमा त्यो अधिकार हामीलाई ऐनले अहिले दिएको छैन। हामी स्वयं हाम्रा प्राध्यापकहरूले प्राप्त गरेको नयाँ चिजलाई दर्ता गर्न कहाँ जाने भन्ने नै अलमल छ अहिलेसम्म। साँच्चै भन्यो भनेदेखि कुन निकायमा गएर त्यो प्याटेन्ट दर्ता गर्ने भन्ने कुरो नै कतिपय अन्यलको अवस्था छ। यस कुरामा पनि यो अलिकति उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था छ। सायद यी कुराहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्लान्। स्वयं यहाँका भनौँ लगानीकर्तालाई नै थाहा छ होला एउटा उद्योग दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अथवा उद्योग विभागमा कति झमेलाहरू खेपेर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने, ती कुराहरूलाई कसरी सहज गर्दै जाने भन्ने सबै हाम्रो दायित्व। हामीले प्राप्त गरेको यी कठिनाइहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएर करेक्सन गर्ने छँदैछ। र हाम्रा करिकुलमहरू, हाम्रा निर्णयहरू यी स्ट्याटिक होइनन्, यी जहिले पनि डाइनामिक हुन्छन्। त्यसैले जे निर्णय एकचोटि भएको छ त्यो त्यही नै सधैँको लागि लागू हुन्छ भन्ने छैन। निरन्तर हामी यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो। जहाँ व्यवधान हुन्छ त्यसलाई हटाउँदै जाने हो। अघि डिनज्यूले, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिनज्यूले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ कि इन्ट्रान्स गरिसकेपछि एडमिसनकै प्रोसेस हामीलाई 3 महिना लाग्छ।
त्यो अकाट्य होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामी सबै मिलेर खोजौँ कुन हिसाबले गर्दा सहज तरिकाले विद्यार्थीबाट, अभिभावकबाट, प्राध्यापकहरूबाट र नेपाल सरकारबाट जसले लगानी विश्वविद्यालय गरेको छ ती कतैबाट पनि गुनासो नआउने गरी कसरी एउटा सही मार्ग पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसतर्फ हामी जाने नै छौँ, गइराखेका पनि छौँ। अब आज यो जुन सेट कन्फरेन्स हुन गइराखेको छ त्यसको जुन एउटा थीम छ, आज यो समय सान्दर्भिक छ। विभिन्न कीनोट स्पिकरहरूको त्यहाँ मैले टपिक्सहरू पनि हेरेँ, तिनीहरू पनि समय सान्दर्भिक छन्, उपयोगी छन्, भोलिका लागि जीवन उपयोगी छन्, राष्ट्र निर्माणको लागि पनि उपयोगी छन्। जे होस्, यो एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टले सेट कन्फरेन्सको माध्यमबाट हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रा शिक्षकहरूलाई जुन एउटा ज्ञान, सिप, अनुभव यसको आदान प्रदान गर्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ। त्यसको लागि म विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो कन्फरेन्सको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your speech. Talking about importance of conference, work of TU1 research, and workout for the improvement of curriculum, you have really impressed us. Now, I'd like to invite on the stage Now, as a keynote speaker, we have Engineer Hitendra Dev Shakya. He's a former Managing Director of Nepal Electricity Authority, former Director of Nepal Electricity, Managing Director of Electricity Authority, System Planning Development. He has done his Master of Electric Power Engineering from Kathmandu University. His specializations are power plant, project management, power plant and analysis, and hydropower design. I would like to invite Engineer Hitendra Dev Shakya on the dais for his speech. Respected Chair of this SET Conference 2022, Science, Engineering, Technology, 4th National Conference on Emerging Technologies for Smart World, and respected Chief Guest of this conference, Professor Dr. Baskota, VC of Tuvan University, and respected guests in the podium, participants, and fellow students, but not of this college. I'm also a student right now, at this ripe age of 57, but of Kathmandu University. And so I'd like to say, fellow students, very good morning and namaste. हुन त नेपालीमा बोल्दा हामीलाई धेरै सजिलो लाग्छ र बोल्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विश्वास. But the lingua franca of the engineering education has been English, the medium instruction, and therefore I think it best serves the purpose to speak in English in this conference at least. So please allow me. I'd like to thank first the organizers of this conference who have invited me to speak in this August conference. And I asked myself why I have been invited. This is a science and technology conference, and I'm a practicing engineer, and 35 years of practice. So what will I have to talk
in this conference, and I'd be an old person. So what probably you are expecting is maybe to talk about what is relevant in my sector, and probably that is what you would like to hear. And so I have concentrated my presentation, keynote speech on energy sector. Next. I cannot read my presentation. Can you put it here? No? Okay, thank you. Yeah, because I don't remember what I've written in the PPR presentation by rote, and so I have to look at it. But basically, I've tried to cherry pick, if you will, the relevant emerging technologies in my field and try to present it here, because I don't pretend to know the panoramic, all spectrum of the technologies that's emerging in the smart world. So I'm just trying to present what is of importance right now in the electricity sector. Electrical engineering technology has seen, the most advances in the last generation, in my generation. I think that could be my bias, but because I'm an electrical engineer, so I think like that. And born in 1965, so almost more than half a century, I've seen the maximum things happen in electrical engineering, from vacuum tube rectifiers. If you remember, maybe you would have read in books, you've never seen it, to diodes, to transistors, and to IGBTs. This is a very big change in one generation. From punch card, supercomputers we used to call using punch card, and then to desktop, the first iPhone, Apple desktops in 1987, I think, and then personal computers, supercomputer, and now the quantum computers. So stupendous, mind-boggling. But in the electrical motors and generators, there's not much change. It's almost stagnated. Some magnetic levitation and some linear motors. I think that's what I can think of. Some, real change, otherwise is almost stagnated. But perhaps the materials being used for motors and generators and the technology designs, they have changed. Room temperature superconductors are being developed in lab, at least, and probably in commercial conditions sometime in future. But it's not interesting as a practicing engineer. It's not interesting to talk about high-flying things, but what is applicable here in Nepal? That is more interesting to me. So I say, think global, act local. And yet, if you ask me what are the critical emerging technologies, then to me, in my opinion, there are four technologies. And in this August presence, I would still dare to put my view. First is artificial intelligence. You would no doubt agree with me in that, I think. It's entering in everything that we do. And if we ignore artificial intelligence, we will be doing it at our own peril. And then the second, quantum computing, is happening, and it's supposed to be even 100 million times more faster than the fastest supercomputer, but it's still a lot of errors there, so it will take some time before it becomes practically useful. The third thing that's just now in the news, nuclear fusion. So it's also happening now. In the lab, they have shown net positive energy now using lasers. So next 20 years, maybe we hope to see the nuclear fusion realized in limitless energy. And fourth is the genome mapping and gene hacking. So these are the four technologies, I think, which is going to change life, change the world. In my generation, if I live to
if I get to live 20 years, then I think I can see all these things happening. And but as I said again, I would like to know what is important here. In Nepal is the least developed country, still developing country very soon, next year probably. So in this least developed country, when you go to the road, when I see that people are using their hands, not even the the basic mechanical machine that man has invented thousands of 10,000 years ago, like the lever and the wheel, they don't use them. We use our hands, and that makes me think like we need intermediate technologies in Nepal. Sorry. Yeah. So I was talking about the importance of intermediate technology development in Nepal, because we can talk of high things in the sky, but we have to put our feet soundly in the ground. But this is again, I have to remember that this is an engineering college. We have to talk about the frontiers of technology. So I think key is to adopt those frontiers of technology, adopt and adapt here. And that I call appropriate technology, not intermediate technology. So intermediate technology development group was established by a few engineers from MIT graduates. So maybe the appropriate technology development group could be established by engineers from students from college like here, Advanced College of Engineering and Management. The next thing, okay, I would like to now concentrate on only energy, as I said already. And on energy, again, the thing comes to mind is nuclear fusion. And if the nuclear fusion becomes practical in, let's say, 2040, we will still not be, I don't think we will be using nuclear fusion in near future or in a very remote future. Because look at modular nuclear. Even India is not using it, even if the nuclear power has been there since long. So for us, nuclear fusion is a very, very long distant dream. If you compare what we are here now, we have about $1,200, $1,300 per capita income, and the world average is about $12,000. And our per capita consumption of electricity is 320 approximate kilowatt hour, whereas the world as average is about 3,000 kilowatt hour, more than 3,000 kilowatt hour. And we cannot hope to reach that world average, not the highest, the average world energy consumption, even in 2045 or 2050, because by that time, if we increase our load electricity consumption by 14% per annum, we might reach 3,000 kilowatt hour per capita in 2045. By that time, the world average would have gone up. So you see, if you cannot hope to have the average electricity consumption or average per capita income, so nuclear fusion will be distant dream for us. So again, so we go back down. I mean, getting back to reality, the emerging technologies that are important for Nepal. In my view, I would discuss this in 4 sectors: from generation, transmission and distribution, consumption, and the supporting technologies. So in generation, first thing I'd like to note is that electricity is becoming the primary source of energy now.
all other sector for sources of energy has converged to electricity. I mean, heat and radiation and mechanical, all other sources of energy are converting to electricity because electricity is the most efficient source of energy. Even in heating up this room, electricity is the best source, efficient, using heat pumps. So electricity being the primary energy and so important to us, I'd like to discuss in the electricity generation sector. And in generation sector, the fossil fuel energy is now going to be dinosaurs very soon. So due to the climate change and due to climate change, new renewable technologies are becoming more important. And photovoltaic cells, this is of importance to us, especially where the efficiencies are increasing. And the new technologies are making it possible to increase from presently 17–18% efficiency to 25% or even higher. It's happening in lab and it's coming to the production very soon. And the costs are going down. As an engineer, practicing engineer, I always say, whenever talk of technology, talk of money. If you talk of technology only and don't talk of money, then you're not an engineer. Money always comes together. You have to. If you say photovoltaic is going blah, 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 then what about the cost? So if the cost is going down, okay, then it's interesting to me. So photovoltaic cells costs are going down. And that means rooftop solars are now very much feasible even for least developed country like Nepal. And combined with that, the power electronics, which is going down, the cost is going down, is becoming simple, and the controllers. So together with that, what kind of change it has brought to the power system scenario? Distributed generation is becoming possible. Net metering, every household. When you say net metering, you are selling to the grid, you're buying from the grid. And so the marketplace is also changing, not in Nepal, but I think very soon, once we have a market, we'll leapfrog into that, where distributed markets is possible. Then the next energy, and then next emerging technology, wind power. The price is going down here too. It's getting less than 50 cents per watt, because they have huge 100-meter long blades, possible due to carbon fiber reinforced, very light material, strong material. So with that, the price is going down. But for Nepal, it's not interesting. I think it's interesting in the sense India and Sri Lanka, the neighboring countries, are adopting. So that means the energy there will be cheaper, will have a ripple effect to us, and they will be competing with our energy, or we will be competing with their energy. So what is that going to impact to us? Our energy is hydro, and the cost of hydro is $1.5 at lowest, otherwise $2.5 to $3 per watt for reservoir projects. So these hydros will be in competition with those renewable energies. But fortunately, hydros have the unique feature, which is, they have spinning reserves, they have inertia and short-term storage, and will be in high demand. So wind power in India creates the demand for hydro in Nepal. But what type of hydro? Probably, I think this will put demand in the pump storage projects, which have few hours of storage. It's not about seasonal storage, but few hours of storage. Pump storage and battery technology. So that is the emerging technology that is required from us, from Nepal. So battery technology evolving, and there's room even for Nepalese to do a lot of things here. It can be done, I think, especially the alternative materials for battery, the aluminum or the sodium or the vanadium flow batteries. And the vanadium flow batteries are especially interesting. It's being done in Australia in a large scale because its life is very long. The number of cycles is not limited like lithium blade in lithium phosphate, which is 3,000 to 4,000 to maximum 5,000 cycles. The vanadium is theoretically limitless, but very long, 20 years. So if we can use these technologies,
then we can, exploit the opportunity. And talking about generation, again, exploiting that technology, which is, the rooftop solars and the grid tie inverters that's being made so cheap and affordable and universally available, we can use it to our the traditional pico hydros that we used to have, which is now going off. Now we can use them again, standard 10 kilowatt, 20 kilowatt off the shelf from the market, have those inverters, induction generators, SDVP pipes, and nearby khola ruma euta sano pipe standard. So make it very simple, and we can have that and then sell it to the grid. There will be less objection from the grid now. Grid because we are allowing solar converters, grid tie inverters to connect to the grid at random, and in fact many are using it. So that is the emerging technology. And the smart meters. Why smart meters is important for the grid distributed generation? Because that allows, every meter, every minute, how much energy is being sent, how much energy is being bought, at what rate. Even that can be accounted in the market. So smart meters are being cheaper, getting cheaper. One smart meter is about $100 or less than $100. So it is possible. And then use of blockchain technology, which is emerging right now. I've seen few engineers who are talking about using blockchain technology. So you combine with blockchain technology, smart meters, and those grid tie inverters, that's the whole generation scenario changes. There's no more big, large 1,000 megawatt generators at the remote. It's going to be every household a generator. It's possible, and a producer, and a seller, not just a generator, and a seller also in the market. And with that kind of blockchain technology and smart meters, there's a lot of data demand in the system. So that means there is a lot of communication required, not the simple communication that we do in PLCC between substation and power station, but much higher density of communication. And that means the conventional communication that we NEA or other power utilities are using are changing and to TCP/IP, Internet Protocol based communication. And therefore, we are also, as electricity utilities, are also now getting involved in communication. So the sectors are overlapping. And when we go to our communication, then we say, okay, let's go to IT and data centers. So data centers are also no more no more distant sector is of interest to a power system operator. The data centers, why? Because they can be situated near a powerhouse. So it has a very reliable power. It has access, optical fiber access, and we are hydro generators. So the cooling water is nearby. So that's data center is very attractive for data center. So we can host them. And then we can provide those data centers for cloud computing, for edge computing. And so that becomes an interesting field for electricity sector. Another thing happening is that sharing of the infrastructure for communication, optical fibers that you see it in the ground and in the overhead wires, that we can share with telecom, and so that we reduce the cost. Not everybody, you can see this Tarko Janjal, but the reason is that everybody has a wire optical cable or coax cable, every telecom operator. So instead of that, if you could share it, there's just one optical fiber going, and then you have switches and then other terminating equipments, and then maybe even bandwidth sharing, then you don't have those so many wires. So that is, I think, the next sector for us. This is talking about smart generation, but at the same time, other climate change enforced developments are happening. For example, green hydrogen is very interesting for us now, because this is an outlet for our surplus energy. At the same time, it is quite useful for transport, not for electricity storage and back. That is still not practical.
as Elon Musk says, hydrogen doesn't make sense. I think hydrogen makes sense in transport, but not in electricity generation, because the fuel cells are so expensive and the efficiencies are still far much lower than batteries. So batteries are actually interesting for us as a storage, but green hydrogen is for alternative uses and for transport. And the next sector, I think, due to climate change, which is getting more important, is the biogas. Again, biogas is coming back, where biogas, which has 20% natural gas, can be enriched to 80% by using bacteria and catalysts, methanation. So when that kind of biogas is available, we can use it for generation, we can use it for transport, we can use it in tractors or tractors, tillers, and in the factory and in the farms. So these are the new technologies. Now the next sector is transmission and distribution. Transmission and distribution, we used to hear, there are wild visions, if you remember, some transmitting power from the space, if you remember. But at that time, when we heard it, it was said, oh, wild thing. But now it looks like maybe in 2050, by the time we might have energy transmission without wire. But still, it is very far beyond. And the one sun, one grid, again, that is being even propounded by Modi, the Indian Prime Minister. But that will require superconductors. And that's also happening. So these are like in the horizon. What's now here? Again, I'm saying as a practicing engineer, what's now? So now in Nepal, we have 400 kV substation is operating, but the line is not yet. Inside Nepal, there is no 400 kV line yet. So that is the stage where we are. We have to develop 400 kV line from Dalkebar to Hetauda to Inerva. And for us, the 500 kV and 500 kV DC and 750 kV ESV is not required, because our generation is very distributed from east to west. So we don't have to transfer power long distance, maximum 100 to 200 kilometers. So we don't need this very high voltage transmission lines. What is needed? Maybe the static compensators and the flexible AC transmission systems. That is probably needed because our system is growing. We are now 2,250 megawatt, and this year will be 3,000 megawatt. And looking at the power purchase agreement and the construction going on, is going to be 5,000 megawatt very soon. And then we will need those devices. So that is, again, a little bit further. Right now, more interesting is the design of the transmission towers. It's a very basic thing, but it is still important. When you go to NEA, the design of transmission towers used to be a black box just a few years ago. They're always relying on consultants. Now we are doing it. NEA engineering company, others are doing it, but there is challenge. The new things that are happening in the world, we can bring it here, adapt, and use it. Like the carbon fiber reinforced towers, which is very light, and single monopole towers with a delta configuration of conductors. So that makes the surge impedance loading, we call it SIL, of the transmission line increase very much. So 2 to 3 times increase of SIL. So the capacity of transmission line increases. And so the same transmission line using this technology can transmit a lot of power. So this is of interesting. And also it So that kind of conductors are allowing, and it has low sag and high temperature. It's called high temperature, low sag STLS conductors. So that kind of conductors are also being used. And so that will be interesting how we can develop maybe better designs. We can even give lab designs here. Even if we cannot produce, we can give those designs here. And then the third thing is the dynamic thermal treating, which is of interest. Using sensor and modern communication and artificial intelligence and all that, we can
change the system transmission capacities being used, and a lot of distribution control and automations. So right now, even NEA is doing automation, substation automation in substations. Finally, the third is the consumption. And here is a lot of things are happening right now. The motors and the machines and robots, they're all getting, I mean, it's the same thing, but it's getting smaller and it's getting more powerful. So, I mean, it's getting universal. Everywhere you're using those things. So the thing is, where we can use this, where we can replace the traditional mechanical devices with motors. That is the challenge. That is where we can look. We not invent something new, but adopt and use it in traditional applications, especially in agriculture. For me, I think it would be very nice if we could replace those tillers we using kerosene into electrical motors using battery. That would be a revolution in agriculture and energy. And then the next thing is transport, electric transport. The 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, all are now converting into electrical, that we know. But using the public transport in electric vehicles, that is the next thing that has to happen. SASA has brought some 48 buses, but that is still peanuts. This has to be widespread. And we have to convert the existing vehicles, those trucks and buses, thousands of trucks and buses, and millions of 2-wheelers. These are the two which is causing the maximum pollution, not your car or my Jeep or small cars. They are not causing the pollution. So giving taxes, subsidies to them does not make sense to me, at least. We have to promote and subsidize the 2-wheeler and the 6-wheeler. They are causing the pollution, and they are going to bring change into the economy, the real change. If we convert one truck, you replace 200 liters of diesel per day. If you convert one car, not even 5-10 liters, max 10 liters, maybe 5 liters only. So that's the area where we can convert with battery swapping. Why battery swapping? Because swappable batteries can be used as a source from battery to grid, B2C. And so this is the next area. And also the next is, again, hydrogen generation using electrolyzer. And the new technology which is being developed in Holland, Netherlands, is the battleizer, which uses electricity, stores, and at a certain saturation, it starts generating hydrogen. So hydrogen can be generated, and also energy can be stored. And in terms of need, you give it back to the grid. So these are the energies, I think, technologies which is very important for, very useful to us for Nepal, energy storage batteries. And for Nepal, the long life batteries are more useful rather than the lightweight. Lightweight, I mean, we are happy, I think, should be happy to adopt and import from outside coming in the vehicles. But the heavy batteries, but stationary batteries, which are useful for storage for a few minutes of energy or a few hours of energy. And if you want to solve the energy puzzle or energy riddle that we have in Nepal, our rivers are high in the monsoon and low in the dry season, but it's 24 hours. If it's high, it's 24 hours high. If it's low, it's 24 hours low. And our demand is just the opposite. It is up and down, high for 3 hours in the day, in the evening, and then down, but it remains same in winter and monsoon. So that's mismatch. How do we solve that? So my proposition, I have always said that the daily storage is the best solution. And for the seasonal, you have India and China as the swapping. Okay, so let me, I think my time is almost over now. I just have one more slide. And I'll come back again to the supporting technologies. And most of these things I've said already in our previous slide, the smart meters and smart devices and telecommunications. That's the next thing happening. So you can read it in this slide, the details.
the computing and the and the emergence of artificial intelligence. At last, I would like to just add on the artificial intelligence. We are using artificial intelligence everything, as we said, but where, for example, the facial recognition, for the voice recognition, all these things are happening. And energy technology in the electricity sector, what is happening? Where are we using artificial intelligence? I tried to have some engineers do some research and bring the meter recognition, meter reading. So we have electromagnetic meters, still lots of such meters in the villages. So a person has to go to the village and maybe he will read 4 or 5 meters in one day. Oh, this village, that village takes hours to go from one hour to another. And so if everybody has a smart meter, smartphone, everybody in the house, remote houses. So if you could just click the photograph his meter and send it to the grid by data, and then no need to go to the house. So said, let's do that. So I asked some engineers to do this. They almost prepared, and they have, and my name is also there. We have published on paper also in this smart meter. The meter reading using artificial intelligence, but it's still not yet applied in any way. But this is happening elsewhere. So that is one very interesting technology area where AI is being employed. But that just gives you what you call a signal, a warning that AI is coming for you and me. Me, I am almost now retired. For you guys, AI is coming for your jobs. I mean, your jobs will be taken up by artificial intelligence. That's what I think. But do we fight it? What I'm saying is that no, we'll learn to live it, we adopt it. So we use artificial intelligence and be an artificial intelligence enabled transmission engineer or artificial intelligence enabled power plant design engineer, and so on and so forth. So what I'm saying is that all engineers, be it civil, chemical, electrical, mechanical, everybody, every field, they must have artificial intelligence as one semester, very dedicated. And they should have one project converting their knowledge into artificial intelligence. How can we do that? Because if we don't do that, then we will leapfrog from our least developed country level to higher level. If you don't, if you just stay by, then maybe it will bypass us. So that I will leave with that thought to you. And again, I'll bring you back to what we have here right now. I'll leave you with a photograph of one power plant just 10 years ago only, mind you, only 10 years ago. We were building this power plant using gull, liver, liver, gull, and wheel, and chain pulley. 10 years ago in Nepal. That's the state we are, and we have to jump to the 21st century. So we have to cover a lot of ground. So that's what I would like to tell at the last, and leave you with this photograph. This is a photograph of a power plant that I completed 10 years ago in Mugu. And Mugu Gamgad now is connected with the road. At that time, there was no road. So we had to haul these generators. And there are 2 generators and 1 turbine, if you can identify which is which. They were left by helicopter Mi-6-17. And then powerhouse is 500 meters away. We had to use gulls, levers, and wheels, metal wheels, and whatever you can do in that place. We did it in 6 months. We completed it. So I mean, that's just a photograph to remind that we have to do the best. We have to make the best of whatever we have here, and still we have to cover a lot of grounds. That's all I would say. Thank you. Thank you, sir, for your presentation.
We'll have a question answer session now. If anyone have question to Engineer Shakya, please raise your hand and we'll pass microphone to you. I repeat, if anyone have a question to Engineer Shakya, please raise your hand and we'll pass microphone to you. Now, our industrial speaker, Engineer Madhu Prasad Betwal, is already here. He is Joint Secretary of Government of Nepal, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation. Let's welcome him with a round of applause. Also, I would like to welcome on the stage Associate Professor Mohammad Badr Doja, HOD of Department of Electrical Engineering, IOE Pulsar campus on the stage. Now we will have a token of love distribution program. First, I would like to request Chairman of ACEM, Mr. Ramesh Silwar, to honor our special guest of the event, Professor Dr. Sashidhar Ram Joshi, with a token of love. Also, I request the Chairman of ACEM, Mr. Ramesh Silwar, to honor the keynote speaker of the event, Engineer Hitendra Dev Shakya, with a token of love. We are very thankful to all of you for your valuable time and effort for this conference. Your presence has brought a lot of meaning to this conference. Before we end this session, I would like to invite the chairperson of the event and the principal of Advanced College of Engineering and Management, Professor Dr. Durga Prasad Sangraula, for the closing of inaugural session. इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि एवं विशेषज्ञ स्पेशल गेस्ट डीन ज्यू कीनोट स्पीकर हितेन्द्र देव साकेज्यू मेरो अभिन्न मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो 25 वर्षको दोस्ती हो उहाँसँग 97 देखि हामी सँगै छौं नेपाल सरकारका वरिष्ठ इन्जिनियर ज्यूहरू लोचन सर निजी कलेजका प्रिन्सिपल सरहरू लगायत यस एसएम कलेजको चेयरमैन सर स्टाफहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला त आज शनिबारको दिन बिदाको दिन पनि भिसी साहब आइदिनु भयो डिन साहब आइदिनु भयो हामी सबै आइदियौँ हिजो बेलुका मलाई सरले फोन गर्नु भिसी सरले फोन गर्नु ए दुर्गा उहाँमा दाइ पनि हो ए दुर्गा तिम्रो कार्यक्रम कतिखेर हो भन्नुभयो दाइ 9 बजे ल है म ठ्याक्कै 9 बजे पुग्छु है भन्नुभयो म त पसिना भिसी साहब 9 बजे आउनुहुन्छ हामी पनि ढिलो गर्ने बानी कोही नआउने कि कोही आउने हो कि भने धन्न कमसेकम केही न केही मान्छे आइएको थियो र सुरु भयो कार्यक्रम कोही ढिलो पनि आयो टाइममा आउने गरौँ उहाँ आइदिनु भयो बहुतै शानदार आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो र उहाँ जानुभयो यहाँ यो हलमा चेयरमैन साहब सब सल्लाह बमोजिम +30 हाम्रो नयाँ यङ इनर्जेटिक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ हामीले उहाँलाई किन बोलाएको भने लेट्स इन्टरेक्ट हेरौँ के छ समाजमा के भइरहेको छ के प्रविधिमा हामी गइरहेको छौँ भनेर उहाँलाई बोलाएको छ मलाई अति खुसी लागेको छ किन तपाईँहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ त्यसमा त्यति मात्रै होइन हाम्रो 23 जना विद्यार्थीहरू अहिले आइआइटी बम्बेमा छन् दे आर सोइङ सम काइन्ड अफ देयर पर्फर्मेन्सेस केही सहयोग हामीले पनि गरेको छ कलेजबाट केही उहाँले आफैले पनि खोज्नु भएको छ क्या अर्थात् अब हामी यो पढ्ने र पढाउनेदेखि बाहेक यस्तो एक्टिभिटीमा अगाडि बढिरहेका छौँ यो बढ्नुपर्छ यो हाम्रो दायित्व पनि हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यस्ता कुरा लाग्न प्रेरित गर्छु यो पुरानो प्रवृत्ति घेराबन्दी तालाबन्दी के बन्दी सब छोडौँ अब पढौँ क्या अब पढौँ आउँ खोजौँ बजेट निकासौँ गरौँ बोर्ड लगाएर घर जाउँ गर्नु पर्यो नि अब कति गर्ने यस्ता कामहरू त्यही कारण म आज धेरै खुसी छु तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ कार्यक्रममा आई एम भेरी ह्याप्पी र यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सेट कन्फरेन्सले बहुत ठुलो सहयोग गरेको छ रक्षा म्याडम अगाडि हुनुहुन्छ सी इज चेयरपर्सन
लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सानो बडा गाह्रो काम छ यो गर्न, इट्स भेरी टफ भोलिन्टियर जब हो, म्यानेज गर्न बडा गाह्रो छ। धेरै खट्नु उहाँहरू, मैले कतै गाली पनि गरेँ होला, मेरो गाली गर्ने बानी नै छ, अलिक कडा स्वभावको छु है, त्यसलाई माइन्ड नगरिदिनु होला। सहयोग गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। किशोर सर हाम्रो मेन चिफ एडमिनिस्ट्रेसन, उहाँलाई पनि मैले जब जिम्मा लगाएको थिएँ उहाँले पनि धेरै धेरै सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद उहाँलाई पनि। मैले भने कि आज बिदाको दिन, यस्तो दिन पनि जिन साहब आइदिनु भयो, बसिदिनु भएको छ। सर प्रोफेसर सरहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामीलाई इन्करेज गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अलिक फरक भूमिकामा बोल्न चाहन्छु। म प्रिन्सिपल रहेन भन्छु मैले एकछिनलाई। इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा मैले पनि सानोतिनो देन दिएको थिएँ कुनै बेला। सिस्टम बसाउन मैले बहुत मूल्य चुकाएको थिएँ कुनै बेला हाम्रो टिममा। र कुनै पनि चिजको सिस्टम बसाउन बडा गाह्रो छ, भत्काउन बडा सजिलो छ क्या। एकपल्ट सिस्टम भत्किएपछि फेरि ब्याक ट्र्याक गर्न धेरै गाह्रो छ। र कुनै बेला एकछिन त बन्द गर्दैन मोबाइल, प्लिज मोबाइल बन्द गर्नु साथीहरू। र कुनै बेला आइयुईमा हाम्रो टिम थियो, डिजा पनि हुन्थ्यो टिममा, हामी सँगै थियौँ। कत्रो कत्रो उथलपुथल हुँदाखेरि पनि सिस्टम बनाउन हामीले बहुत ठुलो त्याग गरेको थियो। सिस्टम बिगार्न गाह्रो हुँदैन। म नामै लिएर भन्छु, तत्कालीन दिन आरके पौडेलले एउटा सही गरिदिएर हाम्रो सबै कलेजलाई आर्थिक भार पारिदिनु भएको छ। कसैले माग पनि गरेको थिएन, यति प्रोजेक्टमा सहयोग गरिदिने भनिदिनु भयो, विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने प्रोजेक्टमा कसैले माग पनि गरेको थिएन। अहिले त्यो पैसा दिनको लागि कलेजलाई त्यो हाहा परिरहेको छ। त्यस्तो घातक निर्णयहरू गर्न मिल्दैन, हामीले कसैले पनि गर्न मिल्दैन। यदि सिस्टम बिगार्ने निर्णय कसैले गर्छ भने त्यो घातक हो। या त हामीले बनाउनु पर्छ, सकिन्छ भने, सकिने भने त्यसलाई बिगार्न पाइँदैन। त्यही कारण कुनै बेला हामीले आइयुईमा बहुत ठुलो सङ्घर्ष गरेर सिस्टम बनाएको थियो। त्यही सिस्टममा आइयुई चलिरहेको छ अहिले। यो जुन कुरो भर्नाको कुरो यहाँ भर्खर आएको थियो, चेयरम्यान साहबले भन्नुभयो, देवकोटा डी साहबले पनि भन्नुभयो, असोज कार्तिकमा भर्ना सुरु गरेर त्यसलाई लिङ्गनी गर्दै 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 मङ्सिर पुसमा फागुन चैत वैशाखमा इक्जाम क्लास गर्छु भन्नु कुनै पनि हालतले सही होइन। जेसुकै समस्या होस्, जुनसुकै समस्या होस्, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेको त्यही हो क्या। व्यवस्थापनमा बस्ने मान्छेले त्यो गर्न सक्नुपर्छ। जुनसुकै समस्या होस्, असोज कार्तिकमा भर्ना सुरु गरेर वैशाखमा क्लास गर्छु भन्नु कुनै पनि हालत ठिक होइन, त्यो घातक निर्णय हो। मैले शब्द प्रयोग अलिक खतरै गरेँ, किन मलाई अलिक कडै बोल्न आउँछ, माफ गरिदिनु होला। त्यस्तो घातक निर्णय गर्न पाइँदैन। जुनसुकै समस्या होस्, बसौँ गरौँ, आज इक्जाम गरौँ, भोलि भर्ना गरौँ, पर्सि गएर पढौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले तान्दै 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 20 गते 29 गते के गर्न खोजेको यो, कसको लागि गर्न खोजेको यो? हामीले कि हाम्रा विद्यार्थी नेपाल नपढ्नु भन्न खोजेको हो भन्नु पर्यो। यदि त्यस्तो हो भने म त निजी कलेजमा आएको धेरै त भएको छैन। मैले के देखिरहेको छु भने चेयरम्यान सरहरू निजी कलेज बन्द गरिदिए हुन्छ तपाईँहरूले। यस्तै किसिमका निर्णय हुँदै गयो भने देयर विल बी नो एनी स्टुडेन्ट इन योर प्राइभेट कलेजेस। के त्यही खोजेको हामीले? सबैलाई सिंह पारेर पढ्न भन्न खोजेको हो भने ठिकै छ गरौँ। एउटा कलेजमा 2 जना विद्यार्थी आयो, अर्कोमा 5 वटा आयो, उसलाई तानेको छ, उसलाई तानेको छ। एकुनले काम गर्नु पर्दैन यस्तो बेलामा? एकुनको भूमिका के हो? त्यस कारण यो जुन किसिमको अहिले भर्ना प्रक्रिया गरिरहेको छ, जिन साहब नै हुनुहुन्थ्यो। हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा उहाँको लिडरसिपमा, म क्याम्पसमा थिएँ, उहाँ विभागमा हुनुहुन्थ्यो, डिन साहब बाबुमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले 1 वर्षमा 3 सेमिस्टर पढाएको छ, रेकर्ड छ नि, 3 सेमिस्टर पढाएको छ। 3 महिना एक्जाम, 3 महिना एक्जाम, 3 महिना एक्जाम, नो दसैँ, नो तिहार, नो जाडो, न गर्मी, त्यसरी पढाउने क्याम्पस। त्यस्तो एकता भयो क्याम्पसमा के पर्यो हामीलाई आज यो 8 महिना जानुपर्ने के पर्यो? म्यानेजमेन्टले बसेर सोच्नुपर्छ, त्यसको जवाब दिनुपर्छ समाजलाई। त्यो गर्न पाइँदैन मित्रहरू, कुनै पनि हालत त्यो गर्न पाइँदैन। यसले सिस्टम बिगार्छ, सिस्टम बिगार्ने काम नगरौँ। मेरो भूमिका अब फेरि प्रिन्सिपलमा आएँ, म क्षमा याचना गर्छु। म प्रिन्सिपलमा आएँ,
मैले आफ्नो भूमिका चेन्ज गर्ने मैले के देखिरहेको छु भने यदि यस्ता किसिमका निर्णयहरू हुँदै गयो भने प्राइभेट कलेजको भविष्य केही पनि छैन। यो कलेज त भव्य छ के अरे, अब 1.5 अर्बको ऋण उहाँलाई छ के अरे, अब 40-50 अर्ब करोड रुपियाँ ऋण लिएर उहाँले यसलाई होटल बनाए हुन्छ बताएको छ मलाई अस्ति नै। अब होटल बनाए हुन्छ सर, अब इट्स भेरी बिग। होइन भने कलेज चल्दैन मित्रहरू, याद गर्नुहोस् कलेज चल्दैन। मैले आज भनेको छु प्रोफेसर हुँ, रगत पसिना मैले धेरै बगाएको छु। मैले देयर इज नो फ्युचर अफ योर कलेजेस इफ द सिस्टम विल गो दिस वे। त्यस कारण सोच्नु होला तपाईँहरूले। मैले बोलेँ सरी, फेरि मेरो स्ट्रङ वर्ड झापाली हुँ, अलिक कडा बोल्नु त आइहाल्छ, के गर्ने, अलिक कडा बोल्न आउँछ। झापालीको रमेश सिलर पनि झापालीको आदि झापाली हो पनि, फेरि बिसी पनि झापाली नै हो। त्यस कारण हामीले अलिक कडा बोल्न आउँछ। मैले कडा शब्द अब फिर्ता लिएँ मैले। अब म प्रिन्सिपलमा आएँ। त मित्रहरू आजको दिन आइदिनु भयो, हामीलाई इन्करेज गरिदिनु भयो। हामी यति प्रफुल्ल छौँ कि आगामी दिनमा हामी अझ बढी यस्ता काममा अघि बढ्छौँ। यहाँलाई हामीले इन्भाइट गर्छौँ, प्लिज आइदिनु होला, हामीले इन्करेज गरिदिनु होला। यङ इन्जिनियर्सलाई इन्करेज गरिदिनु। हामी त बुढै अब के सिकाउनु छ, यस्तै बोल्नु त हो नि, होइन। र फेरि पनि सबै साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र स्पेसली डिन साहब, हाम्रो यो शशि सर र म हामी दाजुभाइ हुँ। उहाँलाई मलाई जे भने पनि हुन्छ, थाहा छ उहाँलाई। हामी इलेक्सनमा आगाले पनि मार्छौँ हामी। तर उहाँ डिन भएपछि आज पहिलोपल्ट भेट्दैछु। उहाँलाई शुभकामना दिएको थिएन मैले, शुभकामना पाल दिन्छ। मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ डिन, मलाई आई हेभ नेभर सिन हिम बिफोर। डिन भएपछि भेटेँ मैले। आइदिनु भयो कलेजमा, मेरो कलेजमा आइदिनु। म प्रिन्सिपल छु, खुसी लागेको छ मलाई। आइदिनु भयो सर, सिस्टम बसाउँ सर। भूमिका, मान्छेको भूमिका इतिहासले गर्छ क्या। सर अहिले डिनको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, भोलि त्यो कुर्सीमा रहँदैन। अनि फलानाको पालामा के भयो भन्दाखेरि भन्ने काम नगर्नु, बरु 2 महिना बस्नु, 2 दिन बस्नु, आफ्नो भूमिकामा लेखाएर जो इतिहासमा सम्झियोस् कि फलाना मान्छेले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा यो गरेर गएको थियो यार भन्ने काम गर्नु। कुर्सीमा बस्ने भने ठुलो कुरो होइन, आराम गराम गर्ने काम होइन। भूमिका निभाऊ, यसरी निभाऊ कि हिस्ट्रीले त्यसलाई वाह त्यसको पालामा गजब वाह भन्ने होस् न। त्यो गर्ने काममा यहाँहरूलाई म प्रेरित गर्छु। मेरो सहयोग केही चाहियो भने सरले जहाँ बोलाए पनि आउँछु। मलाई बोलाउनु भएन, मलाई बोलाउनु जहाँ पनि म आउनु तयार छु। मलाई बोलाउनु ताकि मित्र हौँ, म अभिन्न मित्र हौँ। हामी यति क्लोज छौँ कि भन्ने हुँदैन यहाँ, त्यति क्लोज छौँ, त्यति क्लोज छु मसँग। हाम्रो आन्तरिक कुरो भन्ने हुँदैन फेरि, त्यति कुरो छु म। मैले यति नै भने र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम पनि म यहीँ समापन गर्छु। यसपछि हाम्रो स्पेसल सेसन छ। मस्ट ब्रिलियन्ट इन्जिनियर्सहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ, एनर्जेटिक आइसक्नु भएको छ। विजयजी, मधुजी, लोचन सर, दे आर द मस्ट ब्रिलियन्ट इन्जिनियर्स इन नेपाल। म उहाँको सुन्न चाहिरहेको छु। म डिन्सालाई पनि त्यो सुनेर बसिदिन अनुरोध गर्छु, यदि टाइम छ भने। सर मैले नमस्ते गरेँ सरलाई। मैले केही गरेँ कार्यक्रम मैले यहीँ अन्त्यमा घोषणा गरेँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your experience and your motivation. Now we will have a tea break, 10-minute tea break. We will meet you in this conference itself for the academic conference. Now we will have a 10-minute tea break. We'll meet you in this conference hall itself for an academic industrial session. Thank you. Engineering Pulso campus is here. Let's welcome him with a round of applause. Now we'll begin with the academic and industrial session. Vice Principal of Advanced College of Engineering and Management, Associate Professor Engineer Lakshmi Bhakta Mahajan will be the session chair for this session. We'll have lined up expert and professionals. I would like to welcome industrial speakers, Engineer Lochan Lala Mathia, Dr. Vijay Jaisi, and Madhu Prasad Betwal on the stage.
I'd like to welcome Chair for this session, Associate Professor Engineer Lakshmi Bhakta Mahajan on the stage. So, moving towards industrial speakers, we have Engineer Lochang Lal Amatia, former City of Nepal Telecom, Board of Director of ACEM, Chairman of Nepal Research and Education Network, past President of Federation of Computer Association of Nepal, and former Principal of Advanced College of Engineering and Management. With more than 32 years of experience in IT and telecommunication field, he has worked in network system administration, internet system development, billing and customer care system development, enterprise resource planning, system implementation, and ICT project management. Now, I'd like to welcome Mr. Amate on the stage to deliver his presentation. Thank you. यो रिमोट त्यहाँबाट काम नगर्ने भएर म तलै आएँ, माइकमै आएँ। मेरो सेसन I have been given only 15 minutes र त्यसमा 5 मिनटको क्वेसन आन्सर हुन्छ। त्यही भएर धेरै स्लाइड मैले बनाएको पनि छैन, समय पनि धेरै लिन्न र मेरो विषय पनि एकदमै सान्दर्भिक छ। कति कुरा त हितेन्द्र सरले उठाइसक्नु भएको कुराहरू छ र टपिक चाहिँ मैले लिएको छु ट्रान्सफर्मिङ सोसाइटी इन डिजिटल एरा। किन मैले यो राखेँ त भन्दाखेरि इन्जिनियर भनेको चेन्ज एजेन्ट हो, सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउने मेन एजेन्ट इन्जिनियर नै हो। त्यही भएर डिजिटल एरियामा चेन्ज ल्याउन हामी इन्जिनियरको रोल धेरै छ। के रोल हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्छु। त्यसमा पनि स्पेसली अब एकाडेमिया र इन्डस्ट्री कोलाबोरेसनबाट मात्र यो सम्भव छ। र अब एउटा दुईवटा कुरा आउँछ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला होइन, अब जुकरबर्गको होइन हाम्रो ठुल्ठुला जति पनि बिलियनरहरू छन्, यो पढ्न किन पर्छ र भन्ने कुराहरू भन्छन् होइन। तर भन्यो भने उनीहरूले सबभन्दा बढी पढेर आएको छ र हामीले भन्छ नि विद्यार्थीहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ स्टुडेन्ट ए बी सी भन्छ। दे आर स्टुडेन्ट सी, लास्ट बेन्चर हो, जहिले पनि ड्रिम गरेर बस्छ। तर ड्रिम गर्दाखेरि पनि उसले टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि यो कहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर ड्रिम गरेर आएको छ। सबै पढेको हुन्छ। तर भन्नुभयो म्याथ इज द एकदमै फाउन्डेसन भन्नु भने म्याथमा उनीहरू एकदम दिग्गज हुन्छ। तर इन्जिनियरिङ डिग्री चाहिँ हुँदैन, कुनै मास्टर्स डिग्री नहुन सक्छ, तर उसले निकै पढेर हुन्छन्। तर एज ए इन्जिनियर हामीले फाउन्डेसन चाहिँ अहिले म्याथबाट सुरु गऱ्यो। म्याथ, साइन्स, इलेक्ट्रिसिटी सबै चाहिँ फाउन्डेसन नलेजमा त्यो हुनै नै पर्छ। किन त भन्दाखेरि सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनलाई, नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु म। किन भन्दाखेरि टुडेज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज ड्रिभन बाई चेन्ज र त्यो चेन्जमा पनि फन्डामेन्टल आइसिटी फोर्सेसहरू, किनभने आइसिटी एरिया भएको आइसिटी फोर्सेस भन्छु। ब्रोडब्यान्ड जब स्पिड बढ्न थाल्यो, इन्टरनेटको धेरै चेन्ज आएको छ, तपाईँले फिल गर्नुभयो होला। मोबिलिटी, मोबाइलमा ब्रोडब्यान्ड आइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा डेटा पुग्न थालिसकेपछि हात हातमा मोबाइल भइसकेपछि यसले धेरै चेन्ज ल्याएको छ। र अर्को चाहिँ क्लाउड, कम्प्युटिङमा त होइन, जे पनि क्लाउडमा हुन्छ। इभन टेलिकम इन्डस्ट्रीको पनि कतिपय कुराहरू क्लाउडमा छ। अहिले यो एडभान्स कलेजमा हेर्ने भने कुनै पनि सर्भर यहाँ छैन, तर हामीले थुप्रो सर्भिस चलायो, किनकि सर्भिस सबै क्लाउडमा छ। यहाँ ओन्ली नेटवर्क मात्र छ, वाइफाईको सिग्नल मात्र छ, डेटाहरू सिस्टमहरू सबै क्लाउडमा कहाँ छ थाहा छैन। र त्यो यो फन्डामेन्टल आइसिटी फोर्सले के ल्याएको, ऱ्यापिडली रिसेपिङ भ्यालु चेन्जहरूलाई रिसेप गरिरहेको छ। डिजिटलाइजिङ बिजनेस मोडललाई डिजिटल फर्ममा कसरी लाने भनेर बिजनेस मोडलमा चेन्ज आइरहेको छ। र अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्रिएटिङ पोसिबिलिटिज, जुन चाहिँ अनइमेजिनेबल अर्लियर। पहिले त कहाँ हुनै सक्दैन, यो लेखेर दिन्छु, कान काटिदिन्छु, नाक काटिदिन्छु भन्ने चिज अहिले पोसिबल भइरहेको छ। यो तीनवटा ड्राइभिङ फोर्सले भन्नाले के भन्दा टेक्नोलोजी इज बिङ युज्ड इन न्यू वेज बाई न्यू एक्टर्स टु क्रिएट न्यू भ्यालु, जुन पहिला हामी इमेजिनै गरेका छौँ, सोध्दैनौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो होला, ड्राइभ गर्दाखेरि कतिजनाले गुगल म्याप युज गर्नुहुन्छ, म त युज गर्छु त्यो बेस। किनभने इमाडोलमा बस्छु, रिङ रोड पार गरेर आउनुपर्छ, जाम हुन्छ, माराथन पुग्नुपर्छ, घरबाट निस्किने बेला राख्छु, उसले मलाई अफर गर्छ तिमी एयरपोर्ट भएर जाऊ,
15 मिनट छिटो पुग्छ भन्नुहुन्छ कसरी भन्यो होला जम्मलाई आउँछ रातो हरियो नीलो देखाउँछ म्यापमा टाइममा चेन्ज गर्न खोज्छु पुल चोकमा जाम देखाउँछ रातो देखाउँछ कसरी देखायो त कोही पनि यहाँ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट र ट्राफिकले सेन्सर राखेको छैन सबै डेटा क्लाउड सोर्सिङ गरेको छ म जस्तो अरूले पनि चलाइरहेको डेटाहरू गुगल म्याप्सहरू र धेरै चलाउने चाहिँ हाम्रो पठाओ छ नि थुप्रो फुड डेलिभरी गर्ने सबैले डेटामा गुगल म्याप चलाएको छ उनीहरूको डेटाको सोर्सलाई उसले सबै कलेक्ट गरेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको छ अहिलेसम्म फ्रीमै दिइरहेको छ तपाईँले चलाउनु भएको छ भने हेर्नु होला अहिले यहाँबाट कहीँ जानु पऱ्यो भने म्यापमा हेर्नु उसले सजेस्ट गर्छ म्यापमा देखाउँछ हरियो रातो सबै देखाउँछ र त्यसमा आधा घन्टामा 5 मिनट मात्र तलमाथि परेको देखाएको छ मिल्छ त्यो हामीले सोचेको थियौँ कसरी होला सम्भवै थिएन भन्थ्यो नि गुगलले गर्दा देखायो भन्नाले अहिले भिटेन्द्र सरले बोल्दै गर्दाखेरि सबैजना सरहरू स्क्रिनमा देखिएन भनेर तल जानुभयो म चाहिँ गइनँ होइन किन गएन भन्दाखेरि मैले फेसबुक लाइभ हेरेको थिएँ फेसबुकको लाइभमा मैले सबै हेरेको थिएँ र राम्रो पक्ष के त भन्दाखेरि उहाँले अङ्ग्रेजीमा बोल्नुभयो यति राम्रो अङ्ग्रेजी रहेछ पर्फेक्टली त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरिरहेको थियो टेक्स्ट पनि आइरहेको थियो त्यो फिल गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अब च्यालेन्ज चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्जिनियरलाई च्यालेन्ज चाहिँ त्यसपछि नेपालीमा बोल्नुभयो नेपालीमा बोलेको चाहिँ ट्रान्सक्राइब गरेन किन गरेन त भन्दाखेरि गुगलले पत्ता लगाइसक्यो कि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि मैले नबुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो त्यही भएर ट्रान्सक्राइब नगरौँ भन्नुहुन्छ र त्यसमा पनि काम भइरहेछ साथीहरू कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुहोस् गुगल विल डिटेक्ट इट र ट्रान्सलेट इट र लाइफमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छ त्यो काम भइरहेको छ तर खालि हामीलाई फ्रीली एभाइलेबल नगराएको यो भनेको मतलब मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामी एज ए इन्जिनियर कुनै पनि चिज देख्न साथै बिहाइन्ड द सिन के भइरहेछ कसरी भइरहेछ के च्यालेन्ज छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ र वन्स च्यालेन्ज इज आइडेन्टिफाई भन्छ नि प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि 50% सल्युसन इज देयर पहिलो कुरो चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने हो त्यही भएर म भन्छु यो टेक्नोलोजी इज बिङ युज इन न्यू वेज बाई न्यू एक्टर्स टु क्रिएट न्यू भ्यालु र न्यू एक्टर्स चाहिँ नि हामी आइसिटी प्रोफेसनल इन्जिनियर्सहरू हुनुपर्ने हुन्छ र अब अहिले आएर हामी अब धेरै जस्तो डिजिटल इकोनोमी भन्छौँ डिजिटल इकोनोमी के हो त डिजिटल इकोनोमी डेफिनेसन हेऱ्यो भने धेरै छ 1970 देखि नै आएको छ तर मलाई एकदम मनपर्ने चाहिँ नि एज आइसिटी प्रोफेसनल मनपर्ने के त भन्दाखेरि डिजिटल इकोनोमी इज द ग्लोबल नेटवर्क अफ इकोनोमिक एन्ड सोसियल एक्टिभिटिज द्याट आर इनेबल्ड बाई प्लेटफर्म सच एज इन्टरनेट मोबाइल एन्ड सेन्सर नेटवर्क्स जसलाई हामी ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क र डिजिटाइजेसन पनि भन्छौँ र हामी कहाँ अहिले सेन्सर नेटवर्क्सहरू धेरै युज भएको पनि छ युज नभएको पनि छ मैले सुरुमा जब यो एनइएमा मलाई याद छ धेरै अगाडि मात्र भएमा आएको थियो फिनल्यान्ड पावर हाउस कम्पनी उनीहरूले एनइएमा तिमीहरूले पनि पावर लाइनमा चाहिँ ग्रिड के अरे ओपिजिडब्ल्यू जोड्नु भनेर 97 कि 95 तिर आएको हो त्यो बेलादेखि हामी कहाँ ब्रेक थ्रु हुन थाल्यो फाइबर अप्टिक्स चाहिँ एनइएले पनि अब के अरे कम्युनिकेसन चलाउने भयो पुरा हल्ला चलेको सुरु त्यहाँ हो उनीहरू यहाँ आएको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले भइरहेको ओपन ग्राउन्ड वायरमा हेलिकप्टर युज गरेर यु क्यान एड अन फाइबर ओपिजिडब्ल्यू राख्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा आएको थियो उनीहरू र त्यो चाहिँ उनीहरूले सिधै बिड नगरिकन आउने कन्सेप्टमा थियो त्यो आउनु सकेन तर अहिले त भइरहेछ त्यसले आइसकेको छ र अब नेपालमा ब्रोडब्यान्ड भन्यो भने त धेरै छ डेटाहरू हेऱ्यो भने हामी कहाँ अलमोस्ट 500 गिगाबिट्सको चाहिँ डेटा ट्रान्सफर भएको छ सबै आइएसपी सबै हेर्ने अपरेटरहरू हेर्ने हो तर त्यो 500 गिगाबिट्समा 80% भन्दा बढी फेसबुक युट्युब इन्टरटेनमेन्टमा बढी गइरहेको छ इन्फर्मेसनमा जसो अहिले मैले भने गुगल म्याप्स युज गरेर अरू कुनै सिआरएममा युज गरेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको नागरिक एप्सहरू युज गर्ने कमर चाहिँ 5% पनि छैन म्याक्स अनयुटिलाइज त्यही भएर ब्रोडब्यान्ड भनेको मिनिङफुल ब्रोडब्यान्ड इन नेपाल के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एक्सेस टु लोकल कन्टेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट अहिले हामीले इन्टरनेट किन मगाउँछ भन्दाखेरि इन्टरनेट हेर्नलाई पहाडको टुप्पोमा गएर बियर र कोक मगाए जस्तो 500 रुपियाँ भन्छ भनिहाल्छ त्यहाँसम्म डेटा लानु त गाह्रो छ कोक लगाउनु डेटा ल्याएको हामीले पनि हेर्ने डेटा सबै अमेरिकाको हेर्छौँ 90% डेटा इज रिसाइड्स इन युएस लोकल कन्टेन्ट त बल्ल डेभलप हुन थालेको छ
जति अहिले हामीले फेसबुक युट्युब चाहिँ फास्ट आउँछ लोकलबाट आउँछ भन्छौँ त्यो सबै के त भन्दाखेरि उनीहरूले लोकल क्यासै यहाँ राखेको पर्छ त्यो आउनु थालेको पनि धेरै भएको छ नि क्यास र अर्को चाहिँ अब डेफिनेटली ब्रोडब्यान्ड एक्सेस भन्नासाथ एफोर्डेबल गाह्रो छ युएसमा गयो भने $30 तिर्यो भने घरमा बिजुली सहितको इन्टरनेट र सबै दिन्छ भन्छ जति चलाए पनि गिगाबिटको कनेक्सन हुन्छ हामी कहाँ गिगाबिट घरमा राख्ने भनेको त नाइटमेयर छ हुन त अहिले 250 MB सम्म आइसक्यो भनेर भन्छ होइन कतिले चलाएको छ र अब अर्को चाहिँ स्मार्ट रुरल कम्युनिटी हाम्रो मेन बेस भनेको रुरल कम्युनिटीमा हामीले स्मार्ट बनाउन सक्यौँ भने मात्र हामी मिनिङफुल ब्रोडब्यान्ड ल्यायौँ भन्ने हुन्छ र नलेज सेयरिङ इन्भाइरोमेन्ट बिस्तारै बिस्तारै सुरु भएको छ जुन चाहिँ त्यति सुरु भयो त्यसमा आउला पछि र अर्को स्मार्ट सिटिज भनेर निकै हल्ला चल्यो नेपालमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने के बनाउनु भने स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट के हो कसरी जाने त्यसमा रोल चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरको रोल धेरै छ वेस्ट म्यानेजमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भने जस्तो पावर ग्रिडको कुराहरू हैन सबै छ र अर्को चाहिँ डिजिटल इकोनोमी एन्ड न्यू बिजनेस अपर्च्युनिटिज यसमा हो हामीले इन्डस्ट्री एकाडेमिया कोलाबोरेसन गर्ने र धेरै जसो इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ नि प्राइभेट होस् गभर्मेन्टको ओन भएको होस् उसको आफ्नै गोल छ प्रडक्टलाई कसरी मार्केटमा लाने प्रफिट कसरी ल्याउने उसले अब यो स्मार्ट बनाएर यसो गरेर सोच्नै भ्याएको छैन त्यो सोच्ने काम चाहिँ हामी एकाडेमीले गर्दैछ उनीहरूको च्यालेन्जरहरू आइडेन्टिफाई गरेर प्रोजेक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ नि अब अर्को सालदेखि आउला कम्पलसरी इन्टर्नसिप हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ यसमा लिनुपर्छ र अब टेलिकमको आइसिटीको भएको हिसाबले अब धेरै कुरा इभन टेलिकमले पनि एक्सप्लोर गर्दैन टेलिकम इन्डस्ट्रीमा कम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा टु साइड मार्केट भनेर भन्छौँ हामी अपस्ट्रिम कस्टमर डाउनस्ट्रिम कस्टमर तपाईँको पनि घरमा इन्टरनेट छ कुनै एउटा सर्भिस दिनेको घरमा पनि इन्टरनेट त्यही आइएसपी त्यही नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरबाट दिइरहेको छ तर टेलको प्लेटफर्म युज गरेर उसले अपस्ट्रिम कस्टमरले डाउनस्ट्रिम कस्टमरलाई सर्भिस दिइरहेको हुन्छ बेचिरहेको छ जुनसुकै हेर्नु तपाईँले सबै जाने त वर्ल्डलिङकै कस्टमर हो तपाईँलाई सर्भिस अनलाइन के अब अहिले फिल्मकै कुराहरू गरौँ होइन वर्ल्ड कपकै कुराहरू गरौँ तपाईँ पनि इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ इन्टरनेटबाट आउने हो त्यो सर्भिस प्रोभाइडर पनि त्यही इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ उसले पनि त्यहीँबाट सर्भिस तर प्लेटफर्म त एउटै गरिरहेको छ यो मैले किन ल्याइरहेको छु त भन्दाखेरि यसमा एउटा डिजिटल इकोनोमी फिक्सन भन्ने छ जुन चाहिँ प्रोभाइडर र युजरको बिचमा ब्यारियरहरू छ आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने अदर पार्टी अथोराइजेसन र सेक्युरिटीको इस्युजहरू छ अफरहरू प्रमोट गर्ने कुरामा कन्डक्टिङ ट्रान्ज्याक्सन फुलफिलिङ अर्डर बिलिङ एन्ड पेमेन्ट सर्भिस एन्ड सपोर्ट त्यो सबै ब्यारियरहरू यो सबै चाहिँ क्यापेबिलिटी टेलको क्यापेबिलिटिज गर्न सक्छ तर गरेको छैन त्यो किन त भन्दा त्यो उसको त्यति इन्ट्रेस्टमा गरे फाइदा भइरहेछ छोडिरहेछ बाहिर त्यो गरिरहेछ अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नागरिक एप्स कतिले चलाउनुहुन्छ नागरिक एप्समा रेजिस्टर गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नाउँ लेख्नुहुन्छ र त्यो नाउँ गरेको टेलिकममा रेजिस्टर भएको नाउँ नै हुनुपर्छ मिलेनमा नाउँ मिल्दैन हुन्छ हेरेको नमिल्ने रहेछ होइन अझ स्पेसली यो प्रिपेड जब यो एकदम लाइन बसेर लिनु पऱ्यो त्यो बेलाको धेरैको मिलेको छ एउटाको नाउँ अर्कोमा गएर हुन्छ हतारमा होइन चाङचाङमा दिन्छ र अहिले आएर टेलिकमले भनिरहेको छ डायल *922# गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको नाउँ मिल्दैन भने आवश्यक डकुमेन्टहरू चेन्ज गर्न आउनुहोस् न किनभने धेरैको कमेन्ट्स आयो गभर्मेन्टले सुरु गर्यो गभर्मेन्टले के भने अब अथेन्टिकेट गर्ने चाहिँ नि युटिलिटीवालाको हो भोलि एनइएको पनि आउन सक्छ वाटर सप्लाई पनि आउँथ्यो इन्फर्मेसन दियो भने र आइडेन्टिफाई अदर पार्टी गर्नलाई चाहिँ नि यसको रोल धेरै छ तर ब्याङ्करले गरेको छैन भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै दिन आउँछ त्यो गर्नै पर्छ भने आउन सक्छ ब्याङ्कले पनि गर्छ ब्याङ्कले किन नगराएको भन्दाखेरि धेरैको मिलेको छैन ब्याङ्कमा एउटा नाउँ दियो तपाईँको नाउँ मिल्दैन भनेर रिजेक्ट गरेर त अर्को ब्याङ्कमा जान्छ प्राइभेट सेक्टर हो होइन बिजनेस गर्नुपर्छ तर भोलिका दिनमा यदि डेभलप कन्ट्रिजमा आयो नेसनल आइडी सोसियल सेक्युरिटी आइडी र मोबाइल नम्बर भनेको जहाँ गए पनि थाहा हुन्छ क्रेडिट रेटिङदेखि लिएर सबैमा थाहा हुन्छ यो पनि आउँछ यो चाहिँ टेलको क्यापेबिलिटी छ तर अहिले धेरै एक्सप्लोर गरेको छैन गभर्मेन्टले किन गर्ने त भन्दाखेरि
नेपाल टेलिकम एनसेललाई पेल्न सक्छ गर भनेपछि गर्छ बोर्डमा सचिव छ यो गर्नु पर्यो भने निर्णय गर्छ पैसाको कुरै आउँदैन त्यही भएको छ त्यो क्यापेबिलिटी चाहिन्छ भनेर हामीले पहिले राखिरहेको थियौँ टेलिकम सिआरएम मोडलमा इन्टरफेस गर्ने मोडल छ त्यहाँ इन्टरफेस गरेपछि उसले दिइहाल्छ इन्फर्मेसन क्वेरी आउँछ सबै जान्छ र त्यस्तै अब ट्रान्ज्याक्सन फुलफिल गर्ने र इभेन हामीले जति पनि जस्तो होइन हितेन सरले जति पनि प्रेजेन्टेसन बोल्नुभयो त्यो हामीले हाम्रो रेकर्डिङमा राखेर मात्र होला तर फेसबुकले अलरेडी राखिसकेको छ त्यो ट्रान्सक्राइब गरेर डकुमेन्टै बनाइसकेको हुनुपर्छ पूर्व एमडी अफ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले यो दिन फलाना दिन यस्तो सेसनमा यस्तो बोलेको थियो भनेर र भोलिका दिनमा हितेन सरले केही पनि नभइकन पासपोर्ट हराएर कहीँ गयो भने पनि अनुहार हेरेपछि युआर मिस्टर हितेन्द्र तपाईँले एकदम रिनोन मान्छे सरी तपाईँ पासपोर्ट हराएको छ विल फाइन यु भनेर चाहिँ भन्न सक्छ सबै इन्फर्मेसन यति ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ कि हामीले भन्दा बढी उनीहरूले बढी चिन्छ त्यही भएर सोसियल मिडियामा आजभोलि भन्छ नि एमएससीमा भिसा राख्दाखेरि लिङ्क आइडी प्रोफेसनल हो भने लिङ्क आइडी युज गर्नु भन्नुपर्छ र फेसबुक पेज उनीहरूले त्यतिकै थाहा भइहाल्छ र फेसबुक पेजबाट तपाईँको बिहेभियर सबै उनीहरूले पत्ता लगाइरहेको छ हेर्छन् आजभोलि भिसा लिँदा इन्टरभ्यूमा धेरै सोध्दैन नि कसैको तुरन्तै रिजेक्ट भयो भन्छ कसैको के पनि नभनेको लियो भन्छ त्यो सबै प्रोफाइलिङ उनीहरूले लिइरहेको हुन्छ बिहेभियर सबै लिइरहेको छ त्यो अनुसारको सरले भने जस्तो एआई युज गरेर उसले भन्नै पर्दैन हरियो दिने कि पहेँलो दिने कि रातो रातो भयो भने तुरुन्तै इन्टरभ्यू बनाउँदैन पहेँलो भयो भने अलिकति स्क्रिनिङ गर्छ हरियो भयो भने थ्याङ्क यू प्लिज कम नेक्स्ट डे भनेर भनिदिइहाल्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसको क्यापेबिलिटीमा छ यो मैले किन भनेर भन्दाखेरि त्यो क्यापेबिलिटी के इनेबल गरेको छ के गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ हामीले पहिला सोध्दै नसोचेको अहिले गर्न सकिने चिज के छ भन्ने कुरा हामीले एज ए इन्जिनियर फ्याकल्टी विद्यार्थी प्रोजेक्टहरूले चाहिँ नि पत्ता लगाएर हामीले प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर इन्डस्ट्रीमा गएर म यो गरिदिन सक्छु भनेर भन्छ आजभोलि चाहिँ अहिले धेरै जस्तो हेर्ने हो भने हामी एप्स भन्छौँ होइन मोबाइलको एप्स भन्छौँ आजभोलि चाहिँ एप्स भन्नु सुपर एप्स भन्ने कन्सेप्ट आएको छ थाहा छ कसैलाई सुपर एप्स भन्नु भन्छ जस्तो अब नागरिक एप्स चाहिँ गभर्मेन्टको एप्स हो त्यसमा चाहिँ अहिले सुपर एप्सको अलिअलि फिचर आएको जस्तो छ त्यो कतिको अवस्था थाहा छैन त्यसमा तपाईँले पासपोर्ट पनि छ लाइसेन्स पनि सबै छ भोलि ट्राफिकमा गएर लाइसेन्स खोज्यो भने मोबाइल देखाइदिए पुग्छ मान्छ मान्दैन अर्को कुरा हो तर देखाए पुग्छ होइन नागरिकताको फोटोकपी चाहियो भने त्यसैबाट हामीले देखाउन सकिन्छ तर मान्नुपर्छ किन भन्दाखेरि ट्राफिक पनि यदि राम्रो ट्राफिक पऱ्यो भने मेरो छोरीको एकचोटि त्यस्तो भएको थियो न्यु रोडमा लाइसेन्स चेक गर्नु आयो लाइसेन्स छुट्यो घरमा छोडेर धन्य म घरमा थिएँ त्यहीबाट फोन गरेर मेरो लाइसेन्स पाउनु चाहिँ मेरो पापालाई म भाइबाट पठाउनु आउँछु ट्राफिक पनि इन्ट्रेस्टेड भएछ है मैले ट्राफिक रहेछ त्यही भएर इन्ट्रेस्ट भयो मैले भन्नु ल भनेर मैले 5 मिनटमा स्क्यान गरेर पठाइदिएँ देखाएपछि ल जानुहोस् भने पठाइदिएँ भने मतलब त्यो अवेरनेस त आइसकेको छ होइन त्यसलाई खालि अब भ्यालिड हो कि उसैले पठाएको हो कि उसैको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ टेलकोले भेरिफाई गर्न सक्छ जस्ट भेरिफाई अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ओटिपी आउँछ भन्छ नि होइन ओटिपी आउँछ ओटिपी आएपछि जान्छ तर ओटिपी पठाउँदाखेरि पनि यदि त्यो ओटिपी पठाएको व्यक्ति चाहिँ ठिक हो कि भन्ने कुरो हेर्नलाई चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूमा समस्या भएको छ टेलिकमले प्रिपेड मोबाइल लियो भने 6 महिनासम्म तपाईँले रिचार्ज गर्नु भन्नु अर्कोलाई दिन्छ आजभोलि धेरै समस्या आइरहेको छ हामी त छैन होइन रजिस्टर कहाँ गएर थाहै हुँदैन तपाईँको मोबाइल कहाँ रहेछ खै थाहा छैन भनेर भन्छौँ हामीले एकदमै प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी छैन हाम्रोमा अनि पासवर्ड चेन्ज भनेर भन्यो ओटिपी चाहिँ अर्कोमा पठाइरहेको छ उसले क्या त्यस्तै थाहा पाउने मान्छे पऱ्यो भने त ह्याक भइहाल्यो इजिली ह्याक हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ भोलि ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन जान सक्छ तिमीहरूले ओटिपी पठाउँदाखेरि त्यो मान्छे पर्टिकुलर त्यही मान्छे हो कि भनेर आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै गर्नु भन्न आउँछ र त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ अब हामीले ब्याङ्क आएको छैन भने हामीले त्यस्तो मोडल बनाउन सक्छौँ त्यस्तो मोडल बनाइदिउँ टेलिकमसँग मिलेर एनसेलसँग मिलेर होइन र यो मोडल छ यो जस्ट एट्याच इट र हामीलाई पैसा भनेर भन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सुपर एप्सको कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ सुपर एप्स भन्नु कस्तो भन्दाखेरि नागरिक एप्समा गयो भने त्यहाँ अब पैसा तिरेको छ कि छैन सबै हेर्नु मिल्छ ट्याक्स भेहिकल ट्याक्स होइन तिरेको छैन मात्र आउँछ कति तिर्नु बाँकी छैन आउँछ त्यहीबाट क्लिक गरेपछि कुन ब्याङ्कबाट तिर्ने भनेर उसले सोध्छ त्यो ब्याङ्कको आफ्नो जुन ब्याङ्क आफ्नोमा छ त्यो ब्याङ्क त्यहीबाट तिर्न सक्ने चाहिँ भयो भने त्यस्तोलाई सुपर एप्स भन्छ तर त्यो सुपर एप्स त्यति सहिलो छैन त्यहाँभित्र थुप्रै इन्टरफेसहरू छन् होइन त्यो बनाउने काम चाहिँ हामीले बनाइनुपर्छ बाहिरतिर छ बनाउनु गाह्रो छैन खालि हाम्रो समस्या के त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि
गभर्मेन्टको नन गभर्मेन्टको प्राइभेट सेक्टरको सिस्टमहरु चाहिँ हामी चाहिँ भकारी सिस्टम भन्छ साइलो सिस्टम भन्छ त्यहाँ युनिक आइडी भनेको सबैको आफ्नो आफ्नो छ टेलिकममा गयो भने नायक त टेलिफोन नम्बरै हुन्छ हैन प्राधिकरणमा गयो भने आफ्नो कस्टमर आइडी र कोही दुईटा आइडी छ नागरिकताको मतलबै छैन टेलिफोन नम्बर एउटा छ हैन त्यो पनि भेरिफाई गर्नलाई हो तर बाहिरतिर गयो भने नेसनल आइडी भनेको एउटै हुन्छ र त्यो नेसनल आइडी 15 वर्ष अगाडि नेपालमा आउनु खोजेको अहिले बल्ल आउन थाल्यो हैन त्यो पनि कति महिना लाग्छ भन्छ त्यस्तो चीजहरु चाहिँ आइसक्यो आउँदै छ तर हामीले अहिले सोच्ने भनेको चाहिँ 5 वर्ष पछिको सोचेर अहिले स्टडी गर्ने हो अहिले भइरहेकोमा हामीले प्रोडक्ट बनाउन थाल्यो हामी जस्तो लखौले बनाइरहेको हुन्छ हाम्रो बेच्नु गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले नयाँ इनोभेटिभ आइडियामा जानुपर्छ त्यही भएर इनोभेसन भन्ने चिज चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ त्यो चिज र त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली मैले अहिले भने यहाँ सबै चिज चाहिँ मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको हो सिम्पल हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि फिचरहरु छ भने त्यो फिचरलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त भन्ने कुराहरु इन्जिनियरले गर्न सक्छ किनभने हामीलाई त्यो सबै नआउँछ 4G आयो हैन अब 5G आउँदैछ टेलिकमले लन्च पनि गर्दैछ हेर सफ्ट लन्च भनेर सुन्दारा बबरमल कहाँ जावलखेल कहाँ राख्दैछ भन्ने सुनेको छु अर्को हप्तातिर आउँदैछ मैले सुनेको त यही आइतबार भोलि भन्ने सुनेको थिएँ त्यसले पोस्टपोन भएको छ वावेको के मिलेन त्यो 5G को डिफरेन्स के त कसरी भन्न सक्छ इन्जिनियर साथीहरु अथवा पढिरहेको भाइ बहिनीहरु एक्सप्लोर गर्नुस् गुगलमा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 4G एन्ड 5G एउटा उसले भन्छ कि ब्यान्डविड्थ भन्नु भन्छ ब्यान्डविड्थ चाहिँ बढ्छ भन्नुहुन्छ ब्यान्डविड्थ बढेर मात्र हाम्रो मिनिङफुल हुँदैन त्यसको अर्को एउटा विशेष फिचर चाहिँ के त भन्दाखेरि ल्याटेन्सी इज भेरी लो डिले हुँदैन अर्को विशेष भनेको 4G ले पर स्क्वायर किलोमिटरमा 2000 मात्र सब्स्क्राइबर थाल्छ अहिलेको थ्योरेटिकली त्यो पनि नेपालमा त अझै कम हुन्छ 2000 जना एट ए टाइम सब्स्क्राइबर कनेक्ट हुन सक्छ 4000 पुग्यो भने 4G ह्याङ हुन्छ ह्याङ हुन्छ भने हामी 2000 ले सिग्नलै पाउँदैन नेटवर्क देखाउँछ कल लाग्दैन र 5G मा चाहिँ त्यही पर स्क्वायर मिटरमा 1 मिलियनले कनेक्ट हुन्छ र ब्यान्डविड्थ हेर्यो भने 10 गिगाबिट सम्म ब्यान्डविड्थ जान्छ 4G मा अहिलेसम्म 300 छ त्यसको बेनिफिट के त भन्दाखेरि म्यासिभली बाहिरतिर भइरहेको चाहिँ अब कनेक्टेड वर्ल्डमा चाहिँ आईओटी डिभाइस लिएर स्मार्ट मिटर सबै चाहिँ अब 5G मा जानुपर्छ भनेर त्यो हरेक अब भन्नु न 2030 सम्म भन्छ नेपालमा त आउँछ आउँदैन एकजना व्यक्तिले बाहिर हिँड्दाखेरि उसँग 10 वटा आइपी हुन्छ 10 वटा आइपी भनेको 10 वटा उसको स्मार्ट डिभाइसहरु हुन्छ मोबाइल चस्मा घडी के हुन्छ हैन अरु पनि हुन्छ त्यो सबैलाई कभर गर्न सक्छ त्यो भनेको किन भन्दाखेरि मैले अब यो 5G लन्च भइहाल्यो भने हामीले प्रोजेक्टहरु ल्याएर के गर्न सकिन्छ टेस्ट गर्ने कुराहरु इभन विद्यार्थीमा रहेर फ्याकल्टीहरुले पनि कुनै प्रोजेक्टहरु गर्न सकिन्छ के गर्नु हुन्छ नयाँ किसिमको सोच नयाँ किसिमको वे आउट र कसैले सोध्दै नसकेको हामीले आउन सक्छ र अब रिसर्च एन्ड एजुकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि रिसर्च भनेको त्यो प्याटेन्ट दर्ता गर्ने मात्र होइन हैन ट्रेडमा दर्ता गर्नु हाम्रो रिसर्च भनेको सानो सानो कुराहरु हुन सक्छ च्यालेन्जहरु आइडेन्टिफाई गर्ने पनि रिसर्च हुन सक्छ आइडेन्टिफाई च्यालेन्जेस अहिले मैले भनिहालेँ अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त 50% त सल्युसन निस्किसक्छ आइडिया सेयर गर्ने रिसोर्सेसहरु सेयर गर्ने लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने ताकि आफूले जानेको चिज अरूले पनि सिकोस् भन्ने हिसाबमा हो कोलाबोरेटिभ रिसर्चको कन्सेप्ट आउनु पर्यो कनेक्टिङ विथ रिसर्च एकाडेमी जसमा चाहिँ रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क भन्ने एउटा जन्तु छ अथवा एउटा संस्था छ अथवा त्यो एउटा इन्टरनेट जस्तै छ संसारभरिका रिसर्च एन्ड एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरु इन्टरकनेक्टेड छ इट्स अ सेपरेट इन्टरनेट जस्तै प्रोटोकलमा काम गर्ने नेटवर्क हो जुन चाहिँ छ र यो चाहिँ नेपालमा पनि छ अहिले म यसैको अध्यक्ष छु यसको विशेषता हेर्ने हो भने हरेक क्याम्पस नेटवर्क भन्छौँ जस्तो टियु अलरेडी छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ फार्मेस्टर युनिभर्सिटी छ र त्यस्तै एडभान्स कलेज पनि छ अरू कलेजहरु पनि छ मैले एडभान्स कलेज नराखेँ किन यहाँ एडभान्समा आएको भएर र क्याम्पस नेटवर्क भन्छौँ र यो क्याम्पस नेटवर्क चाहिँ इज कनेक्टेड टु नेसनल नेटवर्क जस्तो नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क भने NREN मा जोडिएको छ कसरी जोडेको छ भने यहाँबाट कनेक्ट हुने चाहिँ एउटा इन्टरनेटमा गएको छ वर्ल्डलिङकै थ्रु चाहिँ NREN को पपमा पनि जोडिएको छ र त्यो गएर NREN बाट हामी रिजनल नेटवर्कमा गएको छ एसिया कनेक्ट एलिस जिएन हैन आरसेन भन्छौँ यिनीहरुमा अलरेडी कनेक्टेड छ
र ग्लोबल कनेक्ट संसारभरिको जति पनि रिसर्च इन्स्टिट्युट छ तपाईँले कुनै पनि सर्न भनेर भन्नुहोस् होइन सुपर कम्प्युटरहरूको एक्सेस भनौँ क्रोनेटहरू सबै दे अल आर कनेक्टेड इन दिस नेटवर्क हामीले अहिले एडभान्स कलेजको नेटवर्कबाट इफ यु वान्ट टु कनेक्ट टु युएस को इन्टरनेट 2 को कुनै एउटा युनिभर्सिटीको सर्भर जोड्नु पर्यो भने अभाइलेबल जुन चिज चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि गर्न सकिन्छ होला तर यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ ए सेपरेट एजुकेसन नेटवर्क भन्छ यो मैले किन राखेको त भन्दाखेरि कोलाबोरेटिभ रिसर्च सिक्नको लागि बाहिरको प्रोफेसरहरूलाई लिङ्क गर्नको लागि हाम्रो यो नेटवर्क छ भनेपछि दे विल बी इन्ट्रेस्टेड त्यो नेटवर्क यो मैले नेटवर्कको इन्टरनेट जस्तै देखाएको हुन्छ होइन तर थुप्रो छ जियान भनेको चाहिँ नि यो युरोपको ठुलो संस्था हो यिनीहरूले युरोपियन युनियन थुप्रो गभर्मेन्टसँग मिलेर चाहिँ नेटवर्क इस्टाब्लिस गरेको छ र एसिया पेसिफिकमा पनि हामी नेपाल पनि कनेक्टेड छौँ र धेरै जसो चाहिँ यसमा कोरिया सिङ्गापुर जापान मलेसिया र ताइवान चाइना पनि ह्युज ट्राफिक युज गर्छ उनीहरूको सुपर कम्प्युटर कनेक्टेड कुनै पनि ठुल्ठुलो एआई को बिजनेस डेटाहरू ट्रान्जेक्ट गरेर रिसर्च गर्नु पर्यो भने तपाईँले 1 टेराबाइटको डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ विदिन अ मिनट्स त्यसमा उनीहरूले दे आर युजिङ 100 गिगाबिट्सको पाइप्सहरू एउटा सुपर कम्प्युटर अर्को सुपर कम्प्युटर युज गरेर रिसर्चहरू गरिरहेको छ र अब साउथ एसियनमा पनि छ सबै अब NREN इन्डियामा चाहिँ NKN भन्छ नेसनल नलेज नेटवर्क नेपालमा NREN ACEM सबै साउथ एसियन कन्ट्रीमा छ र अब एउटा हामीले रिसेन्टली एउटा सेन्सिटाइजेसन सर्वे गरेका थियौँ नेपालमा यो पेन्डेमिकको पिरियडमा यो चाहिँ रिजनल रेनकै सहयोगमा गरेका थियौँ र नलेज अन RIU भनेर रिसर्च एन्ड एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू धेरै छ युनिभर्सिटीहरू र कलेजहरूमा गरेका थियौँ हामीले 32% मा चाहिँ नि रिसर्च एन्ड एजुकेसनको नलेज छ अरे यस्तो छ र भने कतिले चाहिँ सोध्यो भने छ र भनेर भन्दै सोध्छ धेरैले छ भन्ने छ कोलाबोरेटिभ रिसर्च चाहिँ 16% को पारे छ एक्सेस टु साइन्टिफिक रिसोर्सेस चाहिँ 15% ले गरेका छन् धेरैले गरेका छन् एक्सेस टु रिमोट ल्याब चाहिँ 4% को मात्र छ यो पोसिबिलिटिजहरुमा हामीले नगरेको चीजहरु हो र रिसर्च एन्ड म्यानेजमेन्ट सेल भनेर चाहिँ नि 71% मा छ अचम्म लाग्यो त्यत्रो म्यानेजमेन्ट सेल चाहिँ किन यति काम भयो त भन्दाखेरि यो भाव किन भन्दाखेरि युजीसी को क्यूए गाइडलाइन्समा रिसर्च एन्ड म्यानेजमेन्ट सेल पनि हुनुपर्छ र सबै कम्युनिटी कलेजमा रहेछ सेल चाहिँ छ हैन युजीसी को हिसाबले फन्डिङ आउँछ कम्प्युटर किन के दिनु तर रिसर्च चाहिँ भएको छैन र आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्याम्पसलाई हेर्ने हो भने 75% क्याम्पसहरुको चाहिँ अप्टिकल फाइबरबाट कनेक्टेड छ राम्रो पक्ष हो है ब्यान्डविड्थ चाहिँ 20 mbps भन्दा बढीको ब्यान्डविड्थ चाहिँ 49% मा छ त्यो पनि नराम्रो हैन राम्रो छ क्वालिटी अफ सर्भिस हेर्ने हो भने सबै दे अल आर ह्यापी विथ इन्टरनेट 55% छ र कभरेज चाहिँ नि क्याम्पस एरिया भित्र उनीहरुको वाइफाई सबैबाट कभरेज हेर्ने 26 कभरेज मात्र छ सबै कभरेज छ कुनै कुनैमा जस्तो एडभान्स कलेजमा हेर्यो भने सबै प्रेमिसेसमा वाइफाई कभरेज छ इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ पनि यो भन्दा धेरै 10 टाइम्स चाहिँ बढी छ 250 mbps छ र इज कनेक्टेड टु रिजनल नेटवर्क पनि छ सबै कनेक्टेड छ यो मैले किन भनेर भन्दाखेरि अब म एडभान्समा आएको हुनाले एडभान्सलाई बढी फोकस गर्ने अपर्चुनिटी एडभान्समा के छ त भन्दाखेरि क्याम्पस नेटवर्क फुल कभरेज छ हाई स्पिडको नेटवर्क छ यहाँ कनेक्टेड टु NREN एन्ड ग्लोबल रेन इडिरोम अवेलेबिलिटी छ इडिरोम भनेको यहाँ एउटा इडिरोम युजर भएपछि संसारभरिको जुन युनिभर्सिटीको पनि यो पासवर्ड के हो भनेर सोचिरहनु पर्दैन अलरेडी कनेक्टेड र यो कलेजमा हामीले 2 वर्ष अघिदेखि नै रिसर्च एन्ड इनोभेसन कल्चर ल्याइसकेका छ धेरै आइसकेका छ रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिटले धेरै अगाडि बढिसकेको छ र डेफिनेटली अब त्यसले गर्दाखेरि मोटिभेटेड फ्याकल्टी एन्ड स्टुडेन्ट्सहरू छ धेरै छ रिसर्च गर्ने र त्यो भएकोले इट्स अ गुड चान्स तर स्ट्रगल त गर्नुपर्छ कसैले ल्याएर अगाडि ल्याएर खुवाउँदैन लेट्स ट्रान्सफर्म सोसाइटी इन डिजिटल एरिया यति भन्दै मेरो सानो Thank you, sir. We'll go for Q&A session. If anyone have any questions to Mr. Engineer Amatya, please raise your hand and we'll pass microphone to you. धेरै जसो के हुन्छ क्यूए सेसनमा के सोध्नु र भन्नु हुन्छ हैन त्यही भएर यदि यहाँ सोध्नु भएन भने ब्रेक टाइममा लन्च टाइममा यु क्यान कम एन्ड डिस्कस सोध्न सक्नुहुन्छ
Okay, thank you so much for the amazing presentation. Your word truly. Thank you, Lochan sir, for your nice and elaborate presentation. I am not from the IT sector. I am from civil engineering sector. I am just curious. What are the important features of cloud that make it efficient and to store tremendous unit of data? What is in it? What is its capability? How it is possible? Please. Thank you, sir. अब क्लाउड भनेपछि नर्मली पहिलो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि काम गर्न कम्प्युटर सर्भर राख्नुपर्छ हैन पहिलो काम चाहिँ त्यो सर्भर तपाईले म्यानेज गर्नै पर्ने र अर्को चाहिँ त्यो सर्भर राखेपछि 3 वर्षपछि फेर्नुपर्छ त्यसको रिसोर्सेस कम हुँदै जान्छ र क्लाउडमा जानु भने कोही अर्को ठुलो कम्पनीले त्यो भन्दा पावरफुल 10 टाइम्स पावरफुल कम्प्युटिङ रिसोर्सेस तपाईले अनलाइनबाट एकदम सस्तोमा दिइराख्छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एक त टाउको दुखाइ गर्नु परेन सर्भरको लागि अर्को चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि सर्भरले गरेर मेरो चाहिँ नि प्रोसेसिङ चाहिँ नि 4 घण्टा लाग्यो भन्ने चाहिँ परेन यु विल गेट दैट एभ्रीथिङ र अर्को चाहिँ मोबिलिटी तपाई क्लाउडमा भइसकेपछि फ्रम एनीवेयर फ्रम एनी टाइम यु हेभ एक्सेस टु योर रिसोर्सेस डेटा रिसोर्स सबै हुन्छ क्लाउडको विशेषता त्यो आज जो पनि क्लाउडमा जाने कारण के भन्दाखेरि आजभोलि चाहिँ हामी यो डेटा साइन्सको डेटाको वेयरहाउस मात्रै हेर्ने सिस्टम मात्रै हेर्ने भन्ने हैन कि आजभोलि सिग्नलिङ समेत क्लाउडमा काम गर्छ नेपाल टेलिकमको कुनै बिलिङ सिस्टममा अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने कुनै पनि कल गर्नु अगाडि दे गो एन्ड चेक द बिलिङ सिस्टम इन्टरनेशनल कलमा जस्तो इन्डियामा रोमिङ भन्ने चलाएको छ हैन एकदम सस्तोमा रोमिङ चलाएको छ नि यहाँ इन्डियाबाट यहाँ आयो यहाँबाट इन्डिया जानु भने इन्डियाबाट कल सुरु गर्दाखेरि त्यहाँको कम्पनीले जुन मोबाइल अपरेटर उनले नेपालको डेटाबेसमा आएर सोध्छ कति पैसा छ उसँग त्यति पैसा मात्र कुरा गर्नु त्यो सबै सम्भव भएको क्लाउडबाट होइन भने के भन्छ यहाँको डेटा सबै उता ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो गाह्रो हुन्छ नि हैन त्यो क्लाउडमा थुप्रो पोसिबिलिटी छ खाली एउटै के त भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ र त्यसको ग्यारेन्टेड ब्यान्डविड्थ र अवेलेबिलिटी चाहिँ एकदम चाहिन्छ अनि यसमा अब सरले भने जस्तै सबै मेरो डेटाहरू त्यहाँनिर हुने भयो हाम्रो बानी त कस्तो भयभरिको चाहिँ इभन पासवर्ड पनि बिर्सिन्छ भनेर त्यही कतै स्टोर गरे हुन्छ अब सेक्युरिटी कसरी इन्स्योर हुन्छ सर त्यहाँनिर सेक्युरिटी भनेपछि थुप्रो आस्पेक्टको सेक्युरिटी छ सरले पासवर्डको भन्नुभयो हैन पासवर्डको सेक्युरिटी भनेको उल्ले हेर्ने भने त्यहाँ मल्टिपल वेज अफ सेक्युरिटी छ एउटा त इन्क्रिप्सन भयो हैन तपाईले जति पनि ट्रान्ज्याक्ट रिमोटली गर्नुहुन्छ त्यो सर्भरसम्म जाने नै अरूले ट्याप गरे पनि हेर्न नसक्ने खालको इन्क्रिप्टेड त्यो चाहिँ तपाई र त्यो सर्भरको बिचमा मात्र हरेक मिनेटमा चेन्ज हुन सक्छ अर्को चाहिँ जति पनि डेटा तपाईले बाहिर राख्नुहुन्छ त्यो त विश्वासको कुरा हो एउटा त हैन नेपालमा धेरै त्यो विश्वास हुन्छ किन टेक्नोलोजी नबुझेर हो संसारभरिकोमा त्यो डेटा त्यहाँ राखे तापनि डेटा स्टोर गर्नेले के राखेछ भनेर थाहा पाउँछ प्रोभाइडेड तपाईले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अब पासवर्डको कुराहरु आउँछ सेक्युरिटी इन्क्रिप्सनको कुराहरु आउँछ थुप्रो आउँछ त्यो चीजहरु गर्न सक्दैन Just want to ask, private पछि सोध्न जस्तो लागेको थियो, but I wanted to share my question with the audience. Being a CEO of a power electricity authority, when I was there in NEA, and I talked with erstwhile CEO of Nepal Telecom, Delhi Adhikariji, and we were discussing about this sharing of infrastructure, which I talked about in my presentation also. With optical fiber share गर्ने सँगसँगै एउटा छुट्टै टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी खोल्ने कुरा गरिरहेको सरको इनपुट अथवा ओपिनियन खोजेको चाहिँ त्यस केबलहरू जुन अघि अहिले सडकमा देखिन्छ नि विद्युत प्राधिकरणलाई पहिले गाली गर्थ्यो अब अहिले त गर्दैन अहिले अब टेलिकम अपरेटरहरूलाई गरिरहेछन् how can we remove them जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङ भनिरहेको छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङमा जुन एक्टिभ शेयरिङ र प्यासिभ शेयरिङको कुरा गरिरहेको छौँ नेपालको कन्डिसनमा
कसरी सम्भव होला के छ सरको आफ्नो चाहिँ सोच कसो छ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव होला यो जुन केबलहरुलाई सबैलाई हटाउने शेयर गर्ने सो दैट cost is opex and capex is less for new entrant also हैन बेसिकली त्यो जुन एक्टिभ र प्यासिभ शेयरिङमा कसो गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ थ्यांक यू सर यो शेयरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले ट्रेनिङको दौरानमा टेलिकममा हुँदाखेरि पनि थुप्रो ठाउँमा भिजिट गर्दाखेरि हेर्दाखेरि फिनल्यान्डमा एकदम राम्रो एक्जाम्पल फिनल्यान्डको एक्जाम्पल कस्तो त्यहाँ हरेक सहरमा प्राइभेट टेलिकम कम्पनी हुन्छ हेलसिङ्की पोलिन ओआई हुन्छ उसको टेले भन्ने त अब हेलसिङ्कीको लागि मात्र भनेर अलग छ हाम्रो महानगर टेलिकम निगम त्यहाँ हेऱ्यो भने हेलसिङ्की पोलिन ओआईले के राइट्स दिएको छ भन्दाखेरि उसले सबै आइएसपीहरू टिभी प्रोभाइडरहरू उसैले क्यारी गर्नुपर्छ उसले क्याबिनेट राखेको हुन्छ र क्याबिनेटबाट घरसम्म पनि केबलहरू त त्यो बेला त फाइबर थिएन केबल थियो तर त्यो ठाउँमा यदि चाहिँ अर्को कम्पनीले टिभी लिएको छ भने हेलसिङ्की पोलिङले त्यहाँ चाहिँ टिभीको पोर्ट उसले जोड्छ इजिली गर्न सकिन्छ टेक्निकली इट्स डुएबल नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा गएको थियौँ तर यहाँ धेरै इस्यु के भयो भन्दाखेरि पावर सेयरिङको कुराहरू पावर सेयरिङ भनेको मतलब को अगाडि बढ्ने हिसाबमा र आइएसपीहरूले हामी टेलिकमसँग किन डिपेन्डेन्ट हुने कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यसले त्यतिले मात्र भए नभए टेक्निकल्ली इट्स फिजिबल त्यो पनि गाह्रो छैन जस्तो अहिले हामीले भनौँ न अब फाइबरै कुरा गर्यो भने एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा फाइबर जाँदाखेरि 72 कोरको फाइबर गएको छ हैन एउटा मात्र कोरले पनि टेराबिट चाहिँ नि डेटा पठाउन सकिन्छ हेड इक्विपमेन्ट भनेको धेरै कुरो होइन 1 करोड पर्दैन 40-50 डलरमा आउँछ एउटा इक्विपमेन्ट राखेर उ क्यान डिस्ट्रिब्युट सबैको लान सकिन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले यदि प्रपरली महानगरले एकचोटि ट्र्याक कोसिस पनि गरेको थियो गरे त्यसरी जाने हो भने अहिले त सबै अब अहिले त कोक्सियल केबल भन्ने पनि छैन कपर वायर पनि सबै फाइबरमै हो घर घर फाइबर जोड्ने अल फाइबर अहिले प्यासिभ हुने चाहिँ स्प्लिटरहरू छ हैन एक्टिभ पावरै नचाहेको स्प्लिटरहरू पनि छ स्प्लिटरबाट त हर घर फाइबर जोड्ने र सेन्ट्रल ठाउँमा गएर एउटा अपरेटरले हेर्नु पर्यो जहाँ कि त्यो चाहिँ त्यहाँ सुबिच्युको पठाउने कि कसको पठाउने कमानको हिसाबले जान्छ इजिली गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ नि पोलिसी राम्रो हुनु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ कम्पनी खोल्ने भनेर आयो हैन लबिङ गर्यो त्यो गर्नै पर्छ जस्तो अब एनई र टेलिकम मिलेर गर्ने हो भने बरु त्यसलाई चाहिँ जसरी अब पेमेन्ट गेटवेमा आयो नि नेसनल पेमेन्ट गेटवे भनेर आयो सबै ब्याङ्कहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग लगानी गर्यो त्यस्तो खालको लगानी गरेर आए पनि नेसनल किन विदेशबाट ल्याउनु नेपाली गर्छ नेपाली कम्पनी गर्छ प्राधिकरण अपरेटरहरू सबै मिलेर कम्पनी खोल्नु गरेर पनि त्यो गर्यो भने के पनि गाह्रो छ अहिले सबै घर घरमै फाइबर पुर्याइदियो र त्यो फाइबर कनेक्टेड चाहिँ त्यो फाइबरमा कति ब्यान्डविड्थ पुराउनु भनेको यहाँ बसेर कमान दिनु सजिलो छ पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलो त्यो मैले 96 मा फिनल्यान्डमा देख्दाखेरि इट वाज फिजिबल भनेपछि अहिले त फाइबर भएपछि के पनि गाह्रो छ भर्चुअली जसले पनि गर्छ फिजिबल गर्न सकिन्छ तर खालि के त भन्दाखेरि पोलिसी र उसमा जानुपर्ने त्यो पोलिसी र यो फेरि कस्तो भन्दा यो चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ एकदमै लुक्रेटिभ बिजनेस एउटा म सेयर गर्छु म टेलिकमको अहिले भन्न मिल्छ रिटायर भइसकेपछि आइआरआर हाई भएको चाहिँ कि त ड्रग डिलरले हैन ड्रग डिलरको आइआरआर हाई भनेको रिस्क पनि बढी छ रिस्क पनि बढी छ तर रिटर्न धेरै छ त्यही भएर सुन 30 किलो समाज पनि प्रब्लम छैन 300 किलो पार गरिसक्यो भने प्रफिट दिइसक्यो हुन्छ त्यसपछिको भनेको टेलिकम इन्डस्ट्री आइआरआर रिस्क पनि छ एकदम आइआरआर हाई छ नेपाल जस्तो छैन रिस्क फ्री नै छ त्यही भएर आइआर हाई भएको यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने बेला अलिकति पोलिटिक्स बढी हुन्छ जस्तो त्यस्तोमा चाहिँ अलिक नेसनल लेभलमा सबै मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ डुएबल 1 वर्षमै के चेन्ज हुन्छ गर्ने Any other questions for Engineer Amateo? Thank you so much for the amazing presentation, Engineer Amateo. Your ideas are truly motivating for upcoming researchers and professionals. Thank you, sir. As our next speaker is Dr. Bijay Jaisi, PhD in Structural Engineering. He is a Joint Secretary at Ministry of Physical Infrastructure and Transport. He's also Vice President at Structural Engineering Association of Nepal. He's awarded with Nepal Vidya Bhushan in 2007.
Young Scientist Award 2063-2064 at NAST by NAST. He has also published more than 15 international journals by American Society of Civil Engineers. With more than 20 years of industrial experience, he has made contribution in developing arc suspension, pre-stressed bridges, and also has played a key role in developing DOR bridge standard. I would like to invite Dr. JC on the stage for his presentation. सुरु गरौँ है थ्याङ्क यू यस कार्यक्रमका चेयरपर्सनज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू म आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न गइरहेको छु म यो कलेजको पहिला मैले केही क्लासहरू पनि लिने भएर मलाई चाहिँ यो क्लास यो आफ्नै जस्तो नै लाग्छ र पहिला मैले पढेँ र मेरो म्याडम पनि यही कलेजको प्रडक्ट भएर म मेरो आफ्नो एकदमै आफ्नो जस्तो अनुहार पनि फिल भइरहेको र म त्यही हिसाबबाट प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु हजुर हस् थ्याङ्क यू सर अब आज मैले यो पहिलो पटक नै यो इम्पोर्टेन्ट टपिक नै यहाँबाट प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु यसको जस्तो यो डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ फर्स्ट नेटवर्क आर्च ब्रिज इन नेपाल धोबीखोला ट्विन नेटवर्क आर्च ब्रिज भन्ने यसको टपिक छ अब हामी सबैलाई थाहा छ यो ब्रिज भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन यो सडक यो अरू जस्तो एउटा पुल भएन भने सबै नेटवर्क नै ठप्प हुन्छ अनि सम्पूर्ण त्यसबारे यो पुल धेरै महत्त्वपूर्णको मानिन्छ र यो पुल चाहिँ खालि गाडी तर्नको लागि मात्रै होइन अहिले आएर चाहिँ यो एस्थेटिकको कुराहरू धेरै कुरोले गर्दा यो पुललाई एस्थेटिकली बनाउनु पर्छ सिग्नेचर बनाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौँ अब म त्यही कुरालाई आज कभर गर्न गइरहेको छु अब मेरो म समयमा सक्ने कोसिस गर्नेछु जस्तो आउटलाइन चाहिँ म पहिला यो ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्छु अलिकति पुलको यहाँ फेरि यो विभिन्न क्रस कटिङ छ कोही सरहरू एकदम इलेक्ट्रोनिक्सको हुनुहुन्छ कोही अर्को विभिन्न सब्जेक्ट भएको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पनि यो क्रस कटिङ नै हो अब यो इस्यु भनेको एउटा मात्रै जोडिन्न पछि अहिले दिन साहबले पनि भन्नुभएको थियो नि उहाँ चाहिँ नि अब उता कम्प्युटरको मान्छे फ्लुइड मेकानिक्सको प्रोग्रामिङ गर्नुभयो अब माथि गएर सबै एकै ठाउँ जोडिन्छन् कि साइन्सहरू त्यस कारण यसमा पनि त हुन आउँछ अनि यो नेटवर्क आर्च ब्रिजको कन्सेप्ट के हो यो भनेर म अलिकति कुरा गर्छु अनि यो धोबीखोला नेटवर्क आर्च ब्रिज जुन हामीले बर्मामा देख्न सक्छौँ त्यो नयाँ प्रकारको पनि छ र त्यसको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ र त्यसको इन्ट्रोडक्सन मैले डिजाइनको कुराहरू कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू अनि त्यसको अलिकति भाइब्रेसन टेस्टिङ कुराहरू गर्छु र कन्क्लुड गर्छु र मैले फेरि यो म सडक विभागबाट आएको भएर यो सरकारले के गरिरहेको अलिकति कुराहरू त्यहाँ पनि म गरेर म सक्ने कोसिस गर्छु अब जस्तो यो नेटवर्क आर्च ब्रिजलाई मिडियाले पनि धेरै कभरेज गरिरहेको थियो यो पत्रिका पनि खुब देखिएको थियो होइन नेपाल फर्स्ट नेटवर्क आर्च ब्रिज कम इन्टु अपरेसन कन्स्ट्रक्सन अफ यो गोइङ भनेर पत्रिकाले खुब मेजर हाइलाइट देखाइरहेको थियो पहिलेदेखि यसलाई इम्पोर्टेन्ट दिएको थियो मिडियाले पनि अनि अब यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो भने जस्तो पुलहरू भन्ने बित्तिकै हेर्नु त कति विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू अब हाम्रो देशमा भएका धेरै चाहिँ हामी चल्यो यो टी गर्डर ब्रिजहरू अनि त्यसपछि यो बक्स गर्डर ब्रिज यो बिचको मैले यता देखाएँ त्यसपछि अर्को ट्रस ब्रिजहरू अनि सस्पेन्सन ब्रिज केबल स्टे ब्रिज आर्च ब्रिज अब धेरै ब्रिजका टाइपहरू छन् तर मुख्य हामीले देखेका चाहिँ ब्रिजका टाइपहरू चाहिँ यिनीहरू छन् होइन यी मुख्य टाइपहरू अब यो हामी यो आर्चमा किन जानु पर्दा आर्च के हो त फाइदा भन्दाखेरि हामी स्ट्रक्चर मेकानिक्सको हाम्रो विषयको सब्जेक्टले हामी के देख्छौँ भने तपाईँले एउटै स्पानको बिम र आर्च बनाउनु भयो भने त्यो आर्च चाहिँ धेरै इकोनोमिक हुन्छ किन इकोनोमिक हुन्छ त्यसको आफ्नो प्रोफाइलले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले हामीले आर्च पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ हामी एउटा यस्तो प्रोफाइल बनाऊ जहाँ बेन्डिङ नआओस् थ्रस्ट मात्रै आओस् भने सबै इकोनोमिकल प्रोफाइल हुन्छ त्यसबाट जब हामी लङ स्पानमा जान्छौँ एउटा यसको आफ्नै प्रपर्टिज है त्यसले धेरै बेन्डिङ एक्सेल फोर्समा बढी ट्रान्सफर भएर फाइदा हुने अर्को एस्थेटिकली पनि आर्चका कुराहरू हाम्रो हेर्नु त पहिला रोमन कालदेखि कति आर्चका कुराहरू ब्युटीको हिसाबबाट पनि देखिन्थ्यो नि त ती हिसाबले पनि यी ब्रिजहरू आर्चहरू चाहिँ धेरै फेमस भएको अब यसमा यो हेर्दाखेरि सत्र तपाईँलाई आर्च हेर्नुभयो भने जस्तो पहिलो खालको डेक आर्च भनिन्छ जस्तो त्यो मुगलिनको जस्तो कि तलबाट हाम्रो गाडी चल्ने भयो नि त्यसपछि अर्को थ्रु आर्च भनिन्छ यो अब यो धोबीखोला पनि थ्रु आर्चै हो एक प्रकारको अनि अर्को हाफ थ्रु जस्तो तल मेन आर्चको लोड रेस्टिङ तल हुन्छ त्यो बिचतिरबाट गाडी चल्यो भने चाहिँ त्यो हाफ थ्रु टाइपको भयो अनि त्यसपछि यो आर्चको एउटा डिसएडभान्टेज के थियो भने यसले यो जब यसले आर्चले काम गर्छ यसले होरिजोनल थ्रस्ट फाल्छ धेरै
त्यसबाट त थ्रस्ट फाली भएर जहाँ पनि आर्ट्स बनाउन नसकिने भएको कारणले एकदमै तपाईले स्ट्रङ सपोर्ट छ भने मात्रै आर्ट्स बनाउनु पर्ने भएको कारणले यो टाइड आर्ट्सको प्रादुर्भाव भयो। यो टाइड आर्ट्स आयो। यो टाइड आर्ट्समा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको यो तलतिरको यो मेम्बरले चाहिँ टाइको काम गर्छ र त्यो थ्रस्टले घटाइदिन्छ। पहिला बाहिर फाल्थ्यो, अब भित्र फाल्ने बनाउँछ। त्यसबारे टाइड आर्ट्सहरू धेरै लोकप्रिय हुन थाले संसारमा। अनि त्यो मध्येको त्यो भर्टिकल ह्याङ्गर भएका टाईहरू, अनि यो बिचको इन्क्लाइन ह्याङ्गर भएका टाईहरू, र त्यसपछि आएर यो पछि आएर चाहिँ यो नेटवर्क खालको आर्ट चाहिँ बढी फेमस हुन थाल्यो। के कारणले भनेर म अहिले पछाडि गर्छु यहाँहरूलाई। अब यो नेटवर्क आर्टको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखि यो कन्सेप्टको यो क्रेडिट चाहिँ यो पट टोबेट भन्ने प्रोफेसरलाई जान्छ। उहाँ नर्वेको प्रोफेसर र उहाँले आफ्नो यो मास्टर्स गर्दैमा र पिएचडी गर्दैमा यसको कन्सेप्ट निकाल्नु भएको हो। त्यसकारण यो मेन क्रेडिट चाहिँ उहाँलाई जान्छ। र उहाँले यो थेसिस चाहिँ गर्नुभयो, मास्टर थेसिस पिएचडी थेसिसबाट यो आउटकम के आयो भनेदेखि उहाँले नेटवर्क आर्ट चाहिँ एउटा डिफाइन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ त अहिले मैले देखाएको थिएँ नि ह्याङ्गरहरू, त्यो चाहिँ ह्याङ्गरहरू चाहिँ इन्क्लाइन ह्याङ्गरहरू बनाउनु भयो। त्यसको के फाइदा रहेछ भन्दाखेरि जस्तो उहाँभन्दा अगाडि यो पट टोइट भन्दा 1959 अगाडि पनि एउटा कोसिस भएको थियो, यो नेल्सन भन्नेले गर्नुभएको थियो। र उहाँले चाहिँ आएर चाहिँ यो पट टोइटले चाहिँ 1959 मा चाहिँ यो ह्याङ्गरहरू भनेको माथिका सस्पेन्डरहरू देख्नु भयो नि, त्यसलाई कुन एङ्गलमा राख्दा फाइदा हुन्छ, क्रस गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर रिसर्च गर्नुभयो धेरै। र उहाँले चाहिँ त्यो क्रस पनि कति गर्ने, दुईपल्ट, हाम्रो भलिबलको नेट जस्तो भएर नेटवर्क भनेको कि त्यसलाई, नेट जस्तो कतिपल्ट क्रस गर्ने, त्यसको सिद्धान्त भएको कारणले उहाँले यो निकाल्नुभयो। यसको विभिन्न फाइदा भनेर कुरा। अब के हो त यो भन्दाखेरि जस्तो यो माथि देखाएको चित्र छ नि, यो चाहिँ नेटवर्क आर्ट छ। अनि तल देखाएको ह्याङ्गर त छ, तर त्यो ह्याङ्गर अर्कै त्यो नेट बनाएको छैन नि। त्यो बनाउँदा इकोनोमीमा कति फरक पर्दो रहेछ भने माथि चाहिँ जम्मा 193 टन स्टिल लाएको थियो भने तल 679 टन स्टिल लाइन रहेछ। कति इकोनोमिक हुने रहेछ त। यति इकोनोमिक हुने भएकोले अब गरिब देशहरूमा त गरिबी निवारण पनि यसले काम गर्छ कि भनेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले यो संसारभर नै यो यस्ता पुलहरूको हामीले बढी चलाउनु पर्छ भनेर अभियान चलाएको थियो। त्यही नै हिसाबबाट हामी कहाँ पनि यो आइपुगेको एउटा यसको मोटिभेसन चाहिँ हेर्नु त कति टाइम्स फरक छ त। भनेपछि इकोनोमी पनि हुने रहेछ, राम्रो पनि हुने रहेछ होइन, त्यो हिसाबले आएको हो। त्यसबाट यो यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि एउटा एस्थेटिक, अहिले हामी सिग्नेचर ब्रिज भन्छौँ होइन, पुल त अब पुल मात्रै रहेन, अहिले मैले भने नि त, अब कुनै ठाउँको ल्यान्डमार्क भयो होइन, तपाईँले अमेरिका भन्नुभयो भने, एउटा कुनै सिटी भन्नुभयो भने, मुगलिन भन्नुभयो भने, अब पुलबाट फेमस हुन्छ नि त। त्यसबाट ल्यान्डमार्क स्ट्रक्चर पनि भयो, अनि यो सिग्नेचर टाइपको पनि भयो, अनि यो कस्ट रिडक्सन पनि धेरै भयो होइन। कस्ट रिडक्सन किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त तपाईँ त आर्च इन्क्लाइन ह्याङ्गरले पनि त माथि आर्चको केही फोर्सहरू लिइदिने र त्यो आर्चमा चाहिँ धेरै बेन्डिङ नजाने भएर इकोनोमिक हुँदो रहेछ, त्यो कुरो पत्ता लाग्यो। अनि अर्को बिचमा पियर पनि चाहिएन फेरि होइन, हाम्रो त खोलाहरू त बिचमा जानै नसक्ने खालको खोला भनेपछि यो बाहिरबाट काम गर्न सकिने भयो नि त, भने बर्खामा पनि मास पनि काम गर्न सकिने भयो। त्यो हिसाबले पनि यी पुलहरू चाहिँ किन हामी नेटवर्क आर्चमा जानु पर्यो। अब कति मान्छे त धोबी खोलाको देख्दाखेरि यस्तो आकाशित छेक्ने गरेर पुल बनाएछन् भनेर क्रिटिसाइज भएको थियो क्या पहिला। मान्छे त्यसका आफ्नै फाइदाहरू छन्, बेफाइदाहरू छन्, र अब यसका फाइदाहरू चाहिँ यी चाहिँ फाइदा भयो। अब यो नेपालमा कसरी आयो त भन्दाखेरि अब यो जस्तो यहाँले हाम्रो अब केही गरौँ भन्ने भावनै हो यो, जस्तो नगरी बसे पनि हुन्थ्यो, तर नबसेको अगाडि बढ्दैन। हामी विदेश पढेर आइयो, बाहिर देखेर आइयो, र नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर त्यही हिसाबबाट पनि हामी प्रेरित भइरहेको थियौँ। अनि यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई यो अलिकति घचघचायो, त्यो साइन्टिस्टहरू आउनु, तपाईँहरू यस्तो छ अरे, यस्तो इकोनोमिकली पुल बन्छ अरे, हामी किन ट्रेडिसनमा जाने भनेपछि अनि हामी सँगै बसेर अनि यो बङ्गलादेशको धेरै सहयोग छ यसमा। त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पहिला बङ्गलादेशमा बढी प्रादुर्भाव सहयोग गरेर रहेछ। अनि बङ्गलादेशबाट र हामी बङ्गलादेश साथीहरूसँग बसेर धेरै मिटिङ वर्ल्ड ब्याङ्क गरेर हामीले ल एउटा ट्रेनिङ दिउँ त भनेर चाहिँ 12 वर्ष अगाडि म भर्खर सडक छिरेको थिएँ, हामीले ट्रेनिङ अर्गनाइज गऱ्यौँ। अनि उहाँहरू ल्याएर पुल्चोक क्याम्पस गरे त्यो ट्रेनिङ, सायद सरलाई पनि थाहा छ कि मतलब सरलाई। अनि पुल्चोक क्याम्पसको सरहरू बसेर अनि त्यति मात्रै सीमित भएन, यसलाई 10औं वर्ष लाग्यो। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रम हुने ल बनाउन सकिरहेको थिएनौँ। अनि पछि गएर हामीले 2016 मा चाहिँ 2वटा पुलहरू, एउटा धोबीखोला पुल, अर्को बागमती नेटवर्क आर्च ब्रिज भनेर 2टाको हामीले ठिक्का व्यवस्था गर्नु गऱ्यो। एउटा पुल बनाऊ, तर ठिक्कामा समस्या भएको कारणले अर्को पुल बन्न सकेको छैन, त्यो बन्ने क्रममा छ बागमतीमाथि। अनि त्यसपछि अब यो अब यसको कुरा गरौँ। अब हामी यो धोबीखोला नेटवर्कमा बढी कन्फाइन हौँ, यसको म अलिक कुरा गर्छु। अब यो बिजुली बजारमा अवस्थित छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि यसमा 2वटा छ, एउटा डाउन स्ट्रिममा, एउटा अप स्ट्रिममा।
हैन डाउन स्ट्रिममा पहिला बनाइयो अप स्ट्रिम पछि बनाइयो त्यो रोड वाइडेन भयो थियो शाखा थिएन हजुर अनि त्यसपछि यो यसको कन्ट्र्याक्टर चाहिँ नि यो जेई कन्स्ट्रक्सन हो यो डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्ट्र्याक्ट हो यो डिजाइन पनि उसैले गर्ने थियौँ किनभने यो नयाँ प्रकारको रिस्क पनि बढी एसोसिएट भएको कारणले अनि यो हामीले सहयोग डिजाइनमा सहयोग चाहिँ यो डिपिएम बङ्गलादेशको डिपिएमलाई थर्ड पार्टी चेक बनायौँ हामीले यहीँ नेपालीहरू नै बसेर पनि एउटा डिजाइन डेभलप भएर थर्ड पार्टी चेक चाहिँ हामीले बङ्गलादेशबाट गरायौँ अनि 2000 द कन्स्ट्रक्सन वाज कम्प्लिटेड इन 2077 भनेको त यो मैले यो देखाएको मध्येको यो डाउन स्ट्रिमको तलको हो यो अप स्ट्रिमको यताको हो अनि यसमा चाहिँ नि अब यो पुलबाट चाहिँ अब सक्सेसफुली बनाउन सकेपछि पनि हामीलाई धेरै बिचमा धेरै समस्याहरू आयो म अहिले कुरा गर्छु अब डिजाइन त एउटा फाइनल गरियो तर त्यति नयाँ टाइपको पुल भएर धेरै समस्या आयो बिचबिचमा अनि त्यसपछि अब यो पुल बनेपछि चाहिँ अब नेपाली इन्जिनियरहरूलाई पनि अब कन्फिडेन्स भयो भने अब हामी आर्ट्स लाइनमा जान सकिँदो रहेछ अब आर्ट त धेरै डेभलपै भइसक्यो अहिले देख्नुहुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स पनि यसले दियो अब यसको सेलेन्ट फिचरमा चाहिँ यो ओके ठिकै छ अब हेर्दा सेलिङ फिचरमा हेरौँ जब यो 51 मिटरको स्पान हो भनेपछि यसको स्पान जान सकिन्छ 100 मिटर 150 मिटर 200 मिटर तर पहिला सिक्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 51 मिटरको बाट ट्राई गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यसको राइज यसको आर्चमा चाहिँ राइज र स्पानको रेसियो भन्ने हुन्छ कति दिने भन्ने हामीले चाहिँ यो 9.6 मिटर त्यो रेसियो मिलाएको थियौँ 5.2 थियो त्यो रेसियो चाहिँ अनि दुईवटा रिबहरू प्रयोग गरेका छौँ आर्चका दुईवटा देख्न सक्छ रिब भनेको माथिको मेन मेम्बरहरू अनि यो मेन आर्चको साइज चाहिँ यो बटममा बढी थ्रस्ट आउँछ ठुलो चाहिन्छ माथि बढ्दैछ घट्दै जान्छ तल चाहिँ 1.7 डेप्थ 1 मिटरको थियो माथि चाहिँ 1/1 जस्तै भयो अनि डाउन स्ट्रिमको चाहिँ 12 मिटरको विथ छ अप स्ट्रिमको 10.5 छ त्यस जग्गा प्राप्तिको समस्या पर्यो त्यसबाट हामीले अलिक विथ घटाउनु परेपछि अनि कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ 13 करोड यसको इस्टिमेट 18 करोडको थियो ऊ 13 करोडमा उसले बिट गरेको र 13 करोडमा बन्यो भने यो पुल अब यो पुल हेर्नुहोस् त यो मैले जनरल एरेन्जमेन्ट देखाएँ अब फाउन्डेसन यसको पाइल फाउन्डेसन हो तल एबिटमेन्टहरू देखिए अनि माथि गएपछि यो डेक भयो अनि यसका त्यो ह्याङ्गरहरू नेटहरू जस्तो भनेको त बिचका नेटहरू हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो रिब भनेको त माथिको देखाएँ अनि यो यसको राइजहरू त्यहाँ देखियो अनि यस्तो भन्छ यो लङ्गिचुरल सेक्सन चाहिँ यस्तो छ यो पुलको अनि त हामीले सेक्सन हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो जस्तो हेर्नु भने एकतिर मात्रै फुटपाथ छ यसको किनभने बिचमा दुईवटा एक्जिस्टिङ ब्रिज छन् मान्छे चढ्न सक्ने एकतिर फुटपाथ भएको छ अनि ती माथिको चाहिँ तपाईँको विन्ड ब्रेसिङहरू हुन् माथिको चाहिँ देखिएको ब्रेसिङहरू देखियो अनि यता लङ्गिचुरल गर्डर छेउछेउको चाहिँ लङ्गिचुरल गर्डरहरू हुन् ती लङ्गिचुरल गर्डरमा प्रिस्टेज छन् अनि यो ट्रान्सफर गर्डर क्रस गर्डरहरू पनि प्रिस्टेज छ यसमा यो डाउन स्ट्रिम र अप स्ट्रिमको दुईवटा देखाएँ मैले अब अलिकति म धेरै डिजाइन यसको यहाँ देखाउन सम्भव छैन म एकदम क्विकली तर चाहिने कुराहरू अलिकति देखाउन कोसिस गर्छु जस्तो हाम्रो यो ब्रिजको डिजाइन गर्दा पर्यो हामीले हाम्रो नेपालको कोड पनि छ तर विस्तृत नभएको कारणले हामीले धेरै आइआरसी नै युज गर्छौँ र आइआरसी अनुसार भएको हो किनभने इन्डियनको कन्टेक्स्ट र हाम्रो कन्टेक्स्टहरू धेरै मिल्ने भएको कारणले लाइभ लोडहरू र धेरै लोडहरू हामीले इन्डियन कोडबाट रेफर गरेका हौँ र पुलमा चाहिने मेन लोडहरू डेड लोड मुभिङ लोडमा आउने ब्रेकिङ विन्ड लोडहरू अर्थक्वेक टेम्परेचर क्रिप श्रिङ्केज होइन अनि इलास्टिक सर्टेनिङहरू प्रिस्टेसनका लोडहरू विभिन्न खालको त्यो कोडको अनुसार हामीले त्यहाँ लिएका हुन्छौँ लोड डिजाइनमा अनि त्यसपछि अब यस्तो खालको डिजाइनहरू चाहिँ हातले गर्न गाह्रो हुन्छ मेनुअली एनालाइसिस गर्न होइन धेरै हाइली इन्डिपेन्डेन्ट भयो स्ट्रक्चरहरू त्यस कारण अब हामीलाई फाइनाइट एलिमेन्टको सहयोग चाहिन्छ यहाँ कोर्स पनि छ फाइनाइट एलिमेन्टको लास्ट इयर मैले पढाउँथेँ पहिला पनि पढाइ भइरह्यो होला अब बिस्तारै हामीले डेभलप गर्नुपर्छ किनभने अब इन्डिपेन्डेन्सी 2-3टा डिग्री अफ फ्रिडम बढ्दै जाँदा हातले गर्न नसक्ने भएर हामीले सफ्टवेयर चाहिन्छ अब यो SAP 2000मा डिजाइन गरेर हामीले त्यो बेला तर SAP 2000को विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन् अब माइदा सफ्टवेयरहरू एनसिसहरू विभिन्न खालको छन् भनेपछि अब भाइ बहिनीहरूले ती सफ्टवेयरमा पनि बिस्तारै एक्सपोजर लास्ट इयरमा चाहिँ गेन गर्दै जानुपर्छ भोलि प्रोफेसनल काम गर्नको लागि अनि अब यो एफी मोडलिङ भनेको फाइनलमा मोडल गरेको हो त्यसमा तपाईँको पहिला गाडी नाम स्ल्याब हुन्छ त्यसलाई सेल मोडल गरेको छ अनि क्रस गर्डर लङ्गिचुरल गर्डर आर्च रिबहरूलाई चाहिँ फ्रेम एलिमेन्ट मोडल गरेको छ अनि ह्याङ्गरहरूलाई चाहिँ नि फ्रेम मोडल गरेर चाहिँ मोमेन्ट रिलिज गरेको होइन ट्रस मेम्बर जस्तो गराएर डिजाइन गरेको छ अनि यो नेटवर्क आर्च ब्रिजमा मेन कुरो यो ह्याङ्गर ट्युनिङ भन्ने हुन्छ तपाईँ लङ स्पानका केबलहरू जहाँ देख्नुहुन्छ
त्यो केबल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि केबलको लोड अनुसार सेप चेन्ज भइजान्छ होइन केबलमा एउटा पर्मानेन्ट सेप हुँदैन नि तपाईँ लोड बढाउँदा केबल धेरै तन्किन्छ त्यसबाट त्यसको अप्टिमम लङ स्प्यान ब्रिजमा पत्ता लगाउनलाई एउटा ट्युनिङ भन्ने हुन्छ त्यो ट्युनिङ भनेको चाहिँ तपाईँले आर्चको त्यो होरिजन्टल प्रोफाइललाई मिलाउनको लागि फोर्सहरू चेन्ज गर्दै जाने पहिला मेनुअली ट्युनिङ पनि हुन्छ कम्प्युटरले आफै ट्युनिङ पनि गर्छ विभिन्न तरिकाले गराउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ लोड कम्बिनेसनहरू क्रिएट गर्नुपर्छ हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न खालका डेड लोडहरू हुनसक्छ डेड लोड लाइभ लोड विभिन्न खालका कोडमा दिएको छ त कम्बिनेसनहरू युज गरेर कम्बिनेसन डेभलप गर्नु पर्यो अनि हामीले लिनियर तपाईँ एनालाइसिस पनि विभिन्न अब लिनियर स्ट्याटिक एनालाइसिस नन लिनियर अब केबल भएको कारणले नन लिनियर एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ नन लिनियर एनालाइसिस अनि यसमा बकल हुनसक्छ बकलिङ एनालाइसिस र अब अर्थवेको सिस्मिक एनालाइसिसहरू तपाईँले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम टाइम हिस्ट्री अब हामीले यसमा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम प्रयोग गरेका थियौँ अनि यति भइसकेर तपाईँले हामीलाई फोर्स आइसकेपछि हामीले इन्टरनल फोर्सहरू आउँछ त्यो फोर्सलाई हामीले आरसिसी स्टिल स्ट्रक्चर पढे जस्तो गरेर डिजाइन गर्न थाल्नु पर्छ होइन त्यो डिजाइनको कुरा आयो त्यसपछि अब जस्तो यो फाइनाइट एलिमेन्ट मोडल हो तलको जस्तो यसमा मैले अहिले भने तपाईँलाई फ्रेम मोडल गरिन्छ त्यसपछि विभिन्न खालको रिबहरू भनेको त्यो ब्रेसिङ भनेको कुन यहाँ पिएससी यो चाहिँ पिएससी स्ट्रेन्थ्सहरू देखाएँ मैले यताको ह्याङ्गरहरू लङ्गिट्युडनल गर्डर क्रस गर्डरहरू यसमा क्रस गर्डर पनि यो क्रस गर्डर पनि प्रिस्टेज छ किनभने लामो भएको कारणले त सेल फोइलले गर्दा तल जाने भएर यसमा प्रिस्टेसिङ गरिएको छ अनि यो लाइभ लोड एनालाइसिस मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई यो तलको चाहिँ जस्तो लाइभ लोड विभिन्न ठाउँमा हेर्दा रेस्पोन्स चेन्ज हुँदै जान्छ यो कम्प्लिकेटेड भएको कारणले हामीले यो लाइभ लोड एनालाइसिस पनि सिरियसली गर्नुपर्ने आवश्यकता भइ नै हाल्यो अनि अर्को छ मेन डाइनामिक एनालाइसिस हेर्नुहोस् त हामी डाइनामिक एनालाइसिस कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो कति पुलहरू सानो हावाको एक्साइटेसनले पनि फेल भयो नि पहिला हामीलाई थाहै थिएन यो डाइनामिक एनालाइसिस भन्ने होइन जब चाहिँ ती केबल स्टेप ब्रिजहरू चाहिँ फेल हुन थाले थाहै नभइकन त्यसमा तपाईँले नेटमा हेर्नु भने धेरै उदाहरणहरू देख्नुहुन्छ त्यसपछि डाइनामिक एनालाइसिस आयो डाइनामिक एनालाइसिस भनेको स्ट्याटिकमा तपाईँको सेफ छ तर सानो डाइनामिक एक्साइटेसनले पनि स्ट्रक्चरलाई फेल गराइँदो रहेछ त्यसबाट यसका मोड सेपहरू हेर्न पर्ने त्यो जस्तो हेर्नुहोस् त यसको त्यो पहिलोलाई एनिमेसन गर्दैछ जस्तो यसमा हेर्दाखेरि फर्स्ट मोड यस्तो खालको आयो भनेको उही डिरेक्सनमा फर्स्ट मोड आउँछ जहिले पनि लेटरल डिरेक्सनमा यसको फर्स्ट मोड आयो यो त्यसको मोडलको फ्रिक्वेन्सी हो त्यसपछि मोड 2 हेर्नुहोस् त यो भर्टिकल मोड हो भनेको यो स्ट्रक्चर चाहिँ भर्टिकल भाइब्रेसन गर्दाखेरि यसरी भाइब्रेसन गर्छ अनि यता मोड 3 छ यो पनि भर्टिकल नै आएको छ यी चाहिँ यसका सिग्नेचरहरू हुन् क्या यी ब्रिजका अनि लास्टमा अर्को एउटा फोर्थ मोडसँग देखाएको छु मैले भनेपछि टर्सन भनेपछि कुन लेभलको एक्साइटेसन आयो भने कुन मोड जान्छ त कुन मोडमा हामीले चेक गर्नुपर्छ भन्ने दिन्छ डाइनामिक एनालाइसिस भनेपछि हामीलाई फर्स्ट 10 मोड्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् र ती 10 मोड्सहरूलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ त्यसबाट यसलाई चाहिँ डाइनामिक अथवा मोडल एनालाइसिस भनियो यो एउटा गर्नुपर्ने हो अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई अब सबै रेस्पोन्सहरू आयो डाइनामिक एनालाइसिस पनि गरियो अझै बकलिङ एनालाइसिस छ त मैले देखाइदिएँ बकलिङ एनालाइसिस पनि गर्नु पर्यो त्यति सबै गरिसक्यो अब मेम्बरको फोर्सहरू आयो अब सुरुमा तपाईँ हामीले डिजाइन अफ स्ल्याबबाटै सुरु गर्नु पर्यो होइन माथिबाट मेन पहिला लोड कहाँ आउँछ स्ल्याबमा आउँछ अनि स्ल्याबको डिजाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईँ त्यो स्ल्याबको लोड क्रस गर्डरमा जान्छ स्ल्याबको लोड चाहिँ त्यही सेल मोडलको सेलको बेन्डिङ मोमेन्ट लिएर त्यसैलाई डिजाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि क्रस गर्डर डिजाइन गर्नु पर्यो अनि लङ्गिट्युडनल गर्डर डिजाइन गर्नु पर्यो यिनीहरू चाहिँ बिम डिजाइन गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई होइन बिमहरू हुने यिनीहरू अनि ह्याङ्गरको डिजाइन गर्नु पर्यो ह्याङ्गर भनेको त माथिको नेटो देखिएका होइन तिनीहरू चाहिँ एक्सेल मेम्बर भएको कारणले त्यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो अनि आर्च रिब यो आर्च भनेको चाहिँ के हो त त्यसमा बेन्डिङ पनि हुन्छ एक्सेल फोर्स पनि हुन्छ त्यसबारे यो चाहिँ कलम डिजाइन गर्नु पर्दैन कलम जस्तो मानेर यो आर्च डिजाइन गर्नुभयो त्यसपछि बियरिङ होइन अब त्यो सबै भइसकेपछि लोड कहाँ जाने भयो बियरिङमा जाने बियरिङ डिजाइन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बियरिङको लोड आएपछि सब स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्नु पर्यो अब यसमा म यो टिपिकल यो डिजाइनबाट आएको सेक्सन देखाएँ यो आर सेक्सन यो करिब करिब त यो भेरी छ 1.4 to 1.7 मिटर चाहिँ एन्डमा 1 मिटर चाहिँ बिचमा छ अनि यता मैले ह्याङ्गर देखाएँ यो ह्याङ्गर चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ स्टिलको भित्र लुकेर बसेको तपाईँले देख्नुहुन्न यो हाई स्ट्रेन्थ हो यसो 1500 मेगा पास्कलको हुन्छ यो यसमा लिएको छ अनि त्यसपछि विविध कम्पोनेन्टको हेर्नु त मैले त्यो क्रस गर्डरहरू अनि ब्रेसिङहरू त्यसको सबै साइज देखाएँ लङ्गिट्युडनल गर्डरहरू अनि यो देखाएको यो यताको जो लिड रबर बियरिङ हो यो पहिलोपल्ट प्रयोग भयो नेपालको पुलमा यो चाहिँ बेस आइसोलेटर हो तल भैँचालो जाँदाखेरि पनि तल हल्लिरहँदाखेरि माथि धेरै रेस्पोन्स कट भएर जान्छ यसमा त्यसबारे यो पनि अब हामीले लङ स्प्यान ब्रिजमा इन्ट्रोड्युस गर्यौँ योबाट लिड रबर बियरिङ अनि त्योभन्दा यता एक्सपान्सन जोइन्ट हो
जब पुल र एप्रोच रोड जोड्नको लागि चाहिँ बिचमा एक्सपान्सन कन्ट्राक्सन एलो गर्नलाई यो जोइन्ट प्रयोग गरिन्छ यो पनि यो नयाँ त होइन यो फिङ्गर एक्सपान्सन जोइन्ट हो अलि एक्सपान्सन धेरै भएको कारणले अनि त्यसपछि यता यो डेड इन एङ्करेज देखाएँ मैले त्यो प्रिस्टेज छ भनेको थिएँ नि प्रिस्टेज जनरली दुईतिरबाट तानिन्छ तर एकतिर तान्ने ठाउँ छैन भने एकतिर डेड बनाएर अर्कोतिरबाट तान्नुपर्छ त्यसमा त्यो पनि अलिक कम्प्लिकेटेड थियो यसमा त्यो यो क्रस गर्डर यो यताको यो चाहिँ त्यो क्रस त्यहाँ भित्रतिर राखेर यसलाई फिक्स गर्नको लागि यो डेड इन एङ्करेज देखाएको हो अब कन्स्ट्रक्सनको इस्युतिर जाउँ हामी अब कन्स्ट्रक्सन कसरी सुरु भयो र कसरी सुरु गर्ने त अब यो डिजाइन त करिब करिब फाइनल भयो कन्स्ट्रक्सन एकदमै गाह्रो भयो कहाँबाट सुरु गर्ने त है त्यो एकदमै फेरि अब डे टु डे एकदम समस्या आउने भयो अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या भएको थियो अनि कन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्समा चाहिँ यसमा के गर्नु पऱ्यो पहिला सब स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो होइन नदी डाइभर्सन गर्नु पऱ्यो अनि सब स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो यसमा पाइल फाउन्डेसन थियो पहिला पाइल बनाइयो पाइल बोरिङ रिग लगाएर पाइल बन्यो त्यसपछि पाइलभन्दा माथि एभिडेन्ट बनाउनु पऱ्यो अनि एभिडेन्ट बनाएपछि त्यसको अब हामी सुपर स्ट्रक्चर बनाउनु थाल्नु पऱ्यो त्यसपछि अब यो पुल त लकिली सजिलो थियो यसको किनभने तलबाट उठाउन नि सजिलो थियो नि खोला ठुलो छैन नि त त्रिशुलीतिर भयो अर्को समस्या पर्थ्यो फेरि अनि यसमा चाहिँ तलैबाट स्टेजिङबाट गरे हो अहिले म चित्र देखाउँछु त्योबाट क्लियर हुन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ टेम्पोरेरी स्टेजिङ फर कन्स्ट्रक्सन अफ लङ्गिट्युडनल गर्डर क्रस गर्डर स्ल्याब त्यो चाहिँ सबै स्टेजिङमा बनाउन सकिने भयो नि तलबाट अनि अब त्यसपछि के राख्नु पर्यो लिड रबर बियरिङ राख्नु पर्यो त्यो बियरिङ पनि इन्डियाबाट म्यानुफ्याक्चर गरेर लिएर आएको हो त्यो बियरिङ राखियो त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ लङ्गिट्युडनल गर्डर क्रस गर्डर होइन कहिले चाहिँ अब यो पहिला यो लङ्गिट्युडनल गर्डरलाई चाहिँ नि टेम्पोरेरीमा राखेर पछि राख्न सकिन्छ बियरिङ तर त्यसो गर्दाखेरि पछि उचाल्न गाह्रो हुने भएर पहिले राख्ने तर लोड चाहिँ ट्रान्सफर नगर्ने अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ टेम्पोरेरी स्टेजिङ फर कन्स्ट्रक्सन अफ आर्च अब तल त बनाइसकियो होइन अब माथि मेन त लोडै जाँदैन नि त आर्च नभने त आर्च बनेर ह्याङ्गर बनेपछि बल्ल लोड माथि जान्छ छोड्नु भएन त्यसलाई तलको स्टेजिङ राख्नु पर्यो अनि कन्स्ट्रक्सन अफ टेम्पोरेरी स्टेजिङ फर कन्स्ट्रक्सन अफ आर्च रिब एन्ड ब्रेसिङ अनि त्यसपछि आर्च रिब बनाउनु पर्यो अनि आर्च रिब पनि बनाऊ तल स्ल्याब पनि बनेपछि अब के गर्नु पर्यो ह्याङ्गर राख्नु पर्यो इन्स्टलेसन एन्ड ट्युनिङ अफ ह्याङ्गर्स इन्स्टलेसन भनेको चाहिँ राख्नु पर्यो अनि ट्युनिङ भनेको चाहिँ तपाईँको कति उचाल्ने त अब त्यसमा त लोड दिने हो नि त्यसमा त कति माथि उचाल्ने त्यो उचाल्न चाहिँ ब्रिजको पहिला क्याम्बर हुन्छ त्यो क्याम्बर यति आउने नआइन्जेलसम्म त्यसलाई उचाल्ने गरेर ट्युनिङ गरिरहनु पर्यो हेरिरहनु ट्रायल एन्ड एरर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यति भएपछि कन्स्ट्रक्सन एक्सपान्सन जोइन्ट एन्ड अरू चिजहरू त्यसपछि गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त यो मैले अहिले देखाएको कुरालाई गर्छु तल स्टेजिङमा राखेको हो यो यता लेफ्ट र राइट एभिडेन्ट देख्नुहुन्छ अनि तल चाहिँ स्टेजिङमा राखेर हामीले लङ्गिट्युडनल क्रस गर्डरहरू पहिला कास्ट गरियो सिक्वेन्स 1 मा त्यसपछि सिक्वेन्स 1 मा अब हामी माथिको आर्च विन्ड ब्रेसिङ र टप ह्याङ्गरहरू इन्स्टल गर्न खोजिरहेको हौँ अनि त्यसपछि त्यति भएपछि इन्स्टलेसनमा ह्याङ्गर अनि ह्याङ्गर ट्युनिङ त्यसपछि त्यो स्टेजमा त्यति भएपछि माथि बन्छ बनेपछि अब ट्युनिङ गर्ने अनि लास्टमा बल्ल रिमोभल सपोर्ट एन्ड कन्डक्ट ब्रिज लोड टेस्टिङ त्यसपछि ब्रिज ठिकै भयो भने लोड टेस्ट गर्नु पर्यो यो चाहिँ यहाँ देखियो चित्रहरू हेरौँ है त यसमा अलि बुझिएला जहाँ नम्बर 1 मा कन्स्ट्रक्सन अफ सब स्ट्रक्चर भनेपछि एबिटमेन्टहरू बनाइयो त्यसपछि स्टेज अनि 2 मा टेम्पोरेरी स्टेजिङ फर कन्स्ट्रक्सन अफ सुपर स्ट्रक्चर कति समस्या हुन्छ अब एक सिजनमा सकिँदैन बर्खामा एकदमै पानी आउँछ फेरि धोबी खोला फेरि विभिन्न कारणले रिस्ट्रिक्ट गरेर देखायो पहिला चाहिँ नि धोबी खोला माथि भाटोडी लिएर जानु 60 मिटर पुल थियो अहिले आएर 20-25 मिटर फ्लो गरेर चेन्ज भयो पुरै त्यसले गर्दा बाहिर आउने डुबान हुने कारण त्यो पनि हो अब यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही अब हाम्रो त्यतिबाट पानी बर्खाको पानी पास गर्नु पर्थ्यो नि त त्यसबाट यो एकदम त्राई त्राई हुन्थ्यो अब त्यो गयो भने फेरि सब सिस्टमै जान्छ फेरि हामी फेरि यति नेगेटिभ छौँ कि अलिकति केही भयो भने एकदमै मिडियाबाजी भइ नै हाल्छ होइन नचार गर्दा पनि त्यसपछि अब लिड रबर बियरिङ भनेको यो हेर्नुहोस् त यो यसको विथ पनि सिग्निफिकेन्ट छ ठुलो हुन्छ र भूकम्प जहाँ त तल जोडिया हुन्छ सब स्ट्रक्चरमा तलको पोर्सन माथिको चाहिँ माथि सुपर स्ट्रक्चर गयो हुन्छ अनि यो लिड रबर आफै त्यसको इनर्जी डिसिपेसन गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि माथि जान पाउँदैन रेस्पोन्स चाहिँ त्यति गरेपछि कन्स्ट्रक्सन अफ लङ्गिट्युडनल एन्ड क्रस गर्डर अब तपाईँहरू देख्नु पनि भयो होला पहिला त्यसपछि लङ्गिट्युडनल गर्डर पनि एकदम ठुलो छ त्यसमा प्रि स्टेसन डक्टरहरू राख्नु पर्यो अनि क्रस गर्डर राख्नु पर्यो त्यसमा प्रि स्टेसन डक्टरहरू राख्नु पर्यो यो 4 नम्बरको फिगर त्यसपछि अब त्यो ह्याङ्गर राख्नलाई फेरि त्यहाँ त ह्याङ्गर छ त ह्याङ्गर राख्न त तल लङ्गिट्युडनल गर्डरमा पनि ह्याङ्गर भित्र जाने चिज राख्नु पर्यो यो हेर्नु त डिटेल्स अफ ह्याङ्गर एङ्करेज भन्छ सिस्टम एन्ड प्रि स्टेसिङ डक्ट इन लङ्गिट्युडनल गर्डर अनि नम्बर 6 मा आएर अब डक्ट फर प्रि स्टेसिङ अफ क्रस गर्डर फेरि क्रस गर्डरमा पनि प्रि स्टेसिङ छ त्यसको पनि डक्ट राख्नु पर्यो
अनि 7 मा चाहिँ डिटेल्स अफ ह्याङ्गर एङ्करेज सिस्टम इन आर्च। अब त माथि आर्च पनि राख्नु पर्यो फेरि ह्याङ्गरको, त्यो ह्याङ्गर त पछि लगेर राख्ने हो नि, अनि त्यो ह्याङ्गर भन्ने ठाउँ त बनाउनु पर्यो 7 नम्बरमा। अनि त्यति भएपछि अब प्रिपरेसन अफ कङ्क्रिटिङ वर्क अफ आर्च रिभ एन्ड ब्रेसिङ। अब यो कङ्क्रिटिङ पनि एकदम च्यालेन्ज छ, जता हामी क्वालिटीको कति कुरा गर्छौँ। यो साधारण हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो यहाँ यो बिम पनि हनीकम देखिरहेको छु मैले, ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोल नि यो सानो कुरो हो नि, तर हामी फाइन क्वालिटी कन्ट्रोलै गर्न सकेको छैनौँ नि हामीले। भने मतलब यो यो यहाँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो छ। हामी अर्काले त भन्छौँ नि त्यो पुलमा कति गाह्रो, त्यो अग्लो छ त्यत्रो होइन, फेरि आर्च प्रोफाइल छ, त्यो प्रोफाइलमा फेरि कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो। अनि त्यो पनि विशेष ट्रेनिङ विशेष तरिका चाहिन्छ। त्यसको फर्मवर्कहरू पनि त्यसरी मिलाएर त्यहाँ चाहिँ एकदमै अप्टिमम मिक्स डिजाइन गरेर त्यो काम गर्न सकिन्छ। प्रिपरेसन अफ कङ्क्रिटिङ वर्क्स अफ आर्च, यो 8 नम्बरमा मैले त्यो सिक्वेन्स देखाएँ। अनि कङ्क्रिटिङ गर्न चाहिँ यो यसरी गरिएको थियो हेर्नुहोस् त, यो बाहिरबाटै यो रेडिमिक्स लिएर आएको थियो। कति रेडिमिक्स चाहिन्छ भने पहिले यति क्वान्टिटी जान्छ भनेर हिसाब गर्ने, अनि यो फ्लो पाइपबाट त्यहीँटी कन्ट्रोल गरेर त्यो बुमबाट त्यहाँटी रेडिमिक्सबाट पम्प गरिएको थियो। अनि त्यति गरेपछि 10 नम्बरमा अब त्यति सबै क्रमशः गर्दै गएपछि अब यसरी आर्च रिभ एन्ड ब्रेसिङ आफ्टर कङ्क्रिटिङ यताको यो 10 नम्बर जति देखियो। अब यो देखिएपछि अब के गर्नु पर्यो, ह्याङ्गर राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 11 नम्बरमा हार्दा त्यो ह्याङ्गर भनेको त्यो पहिला देखिएको, अनि त्यसको त तलबाट कस्ने हो, त्यसलाई ट्युनिङ गर्ने भनेको डेकलाई उचाल्ने हो, त्यसलाई त्यहाँबाट ट्युनिङ गर्यो 11 नम्बरमा। अनि 12 नम्बरमा गएर ट्युनिङ गरियो, त्यो 11 नम्बर राखियो, 12 मा ट्युनिङ भयो। ट्युनिङ भनेको तलबाट त्यसलाई उचाल्दै टेन्सन बढाउनु। अब एट लास्ट अब चाहिँ यसरी पुल चाहिँ तयार भएर स्टेजिङहरू हटाइदिएपछि 2टा पुल तयार। यो उता पहिला सुरुमा डाउन स्ट्रिमको तयार भयो, त्यसपछि अप स्ट्रिमको तयार भयो। भनेपछि 13 करोडमा चाहिँ यो 2टै पुल बन्यो। भनेपछि यो हाम्रो अहिलेको चलेको टी गर्डर अरू पुल बनायो भने योभन्दा बढी लाग्थ्यो, तर धेरै इकोनोमिक चाहिँ छैन यो, किनभने यो कङ्क्रिटको भयो, हाम्रो स्टिल पनि बनाएन हामीले विभिन्न कारणले। स्टिल बनाउँदाखेरि कोरोजन हुने, लङ लास्टिङ नहुने, र हाम्रो देशमा फेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो स्टिल। हामीले धेरै घटाइदिएछौँ अहिले सडक बिहामा चाहिँ, सबै स्टिलको पैसा तुरुन्तै बाहिर जान्छ नि विदेशमा। त्यो भएर हामीले कङ्क्रिट त हाम्रो देशमा अभाइलेबल छ। सिमेन्ट पनि हामी अब धेरै हामी देशमै बनाउन सक्ने भइसकेका छौँ, आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यो भएर अब यो 13 करोड 13 लाखमा चाहिँ यो 2टै पुल चाहिँ बन्यो। अब यो पुल बनाऊ, त्यसपछि अब यो लोड टेस्टको कुरा आयो होइन। एउटा स्ट्याटिक लोड टेस्टिङ हुन्छ, अर्को डाइनामिक लोड टेस्टिङ हुन्छ। अब यहाँ म अलिकति यहाँ विद्यार्थी साथीहरू विभिन्न क्रस कटिङ भएको कारणले अब यो भाइब्रेसन टेस्टिङ हेर्नुहोस् है, अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भाइब्रेसन टेस्टिङ छ। हाम्रो देशमा यत्रो हाइराइज घरहरू छन्, अब 10 तले 12 तले 15 तले पनि गइसके। अब विन्डको रेस्पोन्स हुन्छ, अब हामीलाई मोनिटरिङ गर्ने आवश्यकता परे। र यो इलेक्ट्रोनिक्सको सब्जेक्ट हो यो र मेकानिकलको सब्जेक्ट हो खास यो भाइब्रेसन मेजरमेन्ट। र मेकानिकल साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने पुलचोकमा पनि हामीले भनेको थियौँ यो सँगै काम गर्नुपर्छ कि। अब सिभिल इन्जिनियर, मेकानिकल, भाइब्रेसन सबै एकठाउँ भेट्छ कि माथि गएपछि। अब यो मेरो आफ्नो पहिला रिसर्च टपिक पनि भएको कारणले हामीलाई पनि यो इन्ट्रेस्ट भयो। अनि यो काम मेरो खोपाको मास्टर्स गरेर विद्यार्थीले गर्नुभयो यो काम, पछि भाइब्रेसन टेस्टिङ गर्ने काम। हामीसँग पनि सिस्टम हामीले पनि किनेका छौँ, तर यो सिम्पल मोबाइल एप्लिकेसन गरेर हामी टेस्टिङ गरेका छौँ। अब मैले भने हेर्नुहोस् त, यो भाइब्रेसन टेस्टिङ चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ, एउटा फोर्स भाइब्रेसन, अर्को एम्बिएन्ट भाइब्रेसन। जस्तो इनपुट हामीले दिन्छौँ कुनै सिस्टममा, अनि आउटपुट मेजर गर्ने, इनपुट पनि मेजर गर्ने, दुवै मेजर गरेर सिस्टम आइडेन्टिफाई गर्यो भने त्यो चाहिँ फोर्स भाइब्रेसन सिस्टम हो। मेकानिकलमा धेरै गरे यो सिस्टम हो, तर सिभिल इन्जिनियरिङमा त त्यो इनपुट र आउटपुट नाप्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तो त्यत्रो तपाईँको कुनै 1600 मिटर पुललाई कसरी हल्लाउने होइन, त्यो सिस्टम दिएर त सम्भव हुँदैन। त्यसबाट अहिले एम्बिएन्ट भाइब्रेसन भनेर नयाँ आएको छ। मेरो पिएचडी टपिक पनि यो थियो, एम्बिएन्ट भाइब्रेसन टेस्टको। अनि यसमा आउटपुट मात्रै मेजर गरिन्छ र एकदमै धेरै लोकप्रिय भयो। यो मास्टर्स पिएचडी गरेर पछि गर्नलाई यो धेरै राम्रो सब्जेक्ट छ यो। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यसमा पनि यो स्मार्टफोन, यो OnePlus को चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड एप थियो, तर त्योबाट भाइब्रेसन सेन्सर थियो। हाम्रो आइफोनमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले राख्यौँ, कति फ्रिक्वेन्सी चाहियो भने त्यसले सिग्नल दिन्छ हामी। अनि त्यो सिग्नल दिएपछि सिग्नलबाट आफ्नो फ्रिक्वेन्सी मोड सेप हामी ड्याम्पिङ सबै निकाल्न सक्छौँ नि त। अनि त्यसपछि हामीले पहिला त्यो एम्बिएन्ट भाइब्रेसन मेजर गऱ्यौँ। त्यो L1 र R1 भनेको त्यो मोबाइल राखेको ठाउँ हो, सेन्सर राखेको ठाउँ। अनि त्यति राखेपछि त्योबाट सिग्नल प्राप्त भयो। अनि म्याथ ल्याबमा चाहिँ हामीले फास्ट फोरियर FFT, सिम्पल कुरा हो। अनि FFT गरेपछि त्यसले पिक दिन्छ। जस्तै उतो हेर्नु त, त्यो टाइम हिस्ट्री उता भयो। अनि यो राइटको चाहिँ त्यसलाई FFT गरेपछि त्यहाँ 2टा पिक दिए नि, देखिए धेरै पिक छन् नि त्यहाँ। तीमध्ये पिक भनेको चाहिँ त्यसका फ्रिक्वेन्सीहरू हो। जस्तो पहिलो पिक देखियो त्यो हेर्नु त 3.47 हर्जमा एउटा पिक देखियो। भनेपछि यो हाम्रो पुलको एउटा फ्रिक्वेन्सी हो। त तर कुन फ्रिक्वेन्सी हो गर्नलाई हामीलाई मोड सेप चाहिन्छ,
यसलाई धेरै ठाउँमा मेजर गर्नुपर्छ र त्यो हामी गर्नेवालै छौँ हामी गर्छौँ त अब लामो पुलहरू पनि आइसके त्यसलाई एनिमेसन गर्ने है र हामीले रेकग्नाइज गरे फ्रिक्वेन्सी यो हो हेर्नु फाइनेट एलिमेन्ट्समा मिलाउँदाखेरि किनभने यो हाम्रो 3.59 मा एउटा हर्ज आयो क्या फाइनेट एलिमेन्टमा अहिले मैले देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई भनेपछि हामीले भर्टिकल सेन्सर राखे भएर यो पहिलो मोड एक्साइटेसन भयो यो 3.47 हर्ज भनेपछि योबाट हामीले इन्डिकेट के गर्यौँ भने त्यो डिजाइन अनुसार पुल बनेको छ धेरै मोर लेस बनेको छ अब किनभने तपाईँ 100% त बनाउन सकिन्न होइन तपाईँ कति M45 भन्नुभयो M45 सबै ठाउँ नहुन सक्छ कुनै ठाउँमा स्याम्पल नमिल्न सक्छ मेटेरियलको पर्पोर्टिजहरू फरक पर्छ यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेरो मास्टर्स थेसिस गर्ने विद्यार्थीले गर्नुभयो मैले त्यहाँबाट यहाँ देखाएँ यहाँहरूलाई अनि अब यसबाट के कन्क्लुजन भयो भने सक्सेसफुल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन अफ दिस ब्रिज प्रोजेक्ट इज द माइलस्टोन फर कन्स्ट्रक्सन नेटवर्क आर्च नेपाल हामीले बङ्गलादेशबाट सिकेको तर बङ्गलादेशको भन्दा हाम्रो राम्रो बनेको छ हामीले हेर्दा चाहिँ हामीले गएर हेऱ्यौँ बङ्गलादेशमा अलिकति सिङ्गल लेनको अहिले पछि बनाउनु होला अनि यो त्यसबारे अब अनि भुटानमा पनि बनेको छ अनि भुटान नेपाल बिस्तारै बन्दाखेरि हामीले बनाएको यो पुल पनि यो राम्रो नै छ राम्रो बनेको पुल छ अनि योबाट हामीले धेरै नलेजहरू गेन गऱ्यौँ हाम्रो बासै धोबीखोला हुन्थ्यो त्यो बेला हामी विभागबाट जतिखेर पनि दौडिनु पर्थ्यो यहाँ हामीले उसको नै भनेनौँ क्या यही यो सिक्ने भनेको के स्वार्थै भएन सिक्न पर्छ जसरी पनि भन्ने भयो केही भयो कन्ट्र्याक्टरलाई उसलाई कन्ट्र्याक्टर मानेनौँ हामीले एकदमै दौडिहाल्ने उहाँसँग तपाईँले पछि पनि कुरा गर्दा हुन्छ केही समस्या भयो भने तुरुन्तै फुकाउने डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो हामीले ठ्याक्क मेजर गर्दाखेरि देखिएन पहिला त पार्टी कार्यालयमा ठ्याक्कै मान्यज्यूको घर परेछ त्यहाँ डाटा पुल पर्ने त मेजरमेन्ट बिग्रिएर अनि आधा मिटर 1 मिटर पुलै घटाउनु पर्यो डिजाइन 11 मिटरको भएर आयो 1 मिटरमा नाप्दा त ठ्याक्कै उहाँको घरमा पुग्छ फेरि आधा मिटर घटाउनु पर्यो अनि डिजाइन चेन्ज कति कम्प्लिकेटेड छ तर हामीले एकदमै छिटो समन्वय गरेर एकदमै छिटो डिजाइन चेन्ज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि द रेप्लिकेसन अफ कन्स्ट्रक्सन अफ सच टाइप अफ ब्रिज इज भेरी रेकमेन्डेड अब हाम्रा सहरहरूमा है यो स्केलको पुलहरू हामीले धेरै बनाउनु पर्छ अब 1-2टा बनि पनि सके यहाँले स्वयम्भू जानेबाट अर्को परोपकार पनि देख्नुभयो अर्को नेटवर्कको ब्रिज बनेको अनि अर्को यो कान्तिपुर पब्लिकेसन अगाडि अर्को बन्ने क्रममा छ त्यो पहिले ठेक्का भइसक्यो भनेपछि अब रेप्लिकेट गर्नुपर्छ अनि यो नेपाली टोपोग्राफीलाई एकदमै सुइटेबल छ यी पुलहरू अनि वर्षभरि बिचमा जानु परेन बाहिर बसेर काम गर्न पाइने भयो अनि देख्न पनि यो सुन्दर भएको कारणले अब यो पुलहरू चाहिँ गर्न सकियो भनेर मैले देखाएँ अब अर्को म अब त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव र सडक विभागले काम गरेको भएर मैले अलिकति यहाँ थोरै कुरा देखाउन थालेँ सडक विभागले गरेका कामहरू जस्तो पहिला 10 वर्ष अगाडिसम्म हामी 25-25 मिटरका पुल बनाउँथ्यौँ ओइल फाउन्डेसन बनाउँथ्यौँ पाइल पनि थिएन र धेरै विदेशीहरू आएर नि बनाउनुहुन्थ्यो धेरै हाम्रो देशको पुल भनेकै विदेशी मित्र राष्ट्रले बनाउनु भएको थियो पहिलाको सबै चाइनिजहरू इन्डियनहरू होइन बेलायतहरू यो 10-12 वर्षमा आएर हामी नेपालीले नै आफै डिजाइन गरेर हाम्रै निर्माण व्यवसायले पुल बनाउन थाल्यो अब ठुलो तपाईँले विकास हो यो चाहिँ यो एकदमै ठुलो नै माइलस्टोन नै भन्छु म चाहिँ जस्तो यो हामीले 1 किलोमिटरको पुल बनाएको यो दिएको समयभन्दा अगाडि बनेको पुल हो यो 5 वर्ष दिएको 4.5 वर्षमा बनेको हो यो कोठियाघाटको पुल हो कर्णाली ब्रिज कोठियाघाट 1015 मिटर लेन्थ बक्स बर्डर एउटा स्पान 52.5 मिटर र 1 अरब 25 करोडको पुल हो यो पुलबाट चाहिँ हाम्रो मोडर्न अहिलेको टेक्नोलोजी भित्रिएकै मानिन्छ हामीले सडक विभागमा त्यसपछि यो दुधको सस्टेन ब्रिज यसको मेन स्पान 120 मिटर छ जयराम घाटमा अब हामीले पहिला मुलिनमा देख्यौँ अनि गोर्खा आबु खैरेनीमा देख्यौँ पश्चिममा देख्यौँ सबै अरूले बनाइदिएका हुन् चिनीहरूले बनाएका हुन् तर यो नेपालीले बनाएको चाहिँ यो पुल हो हामी आफैले डिजाइन गरेको नेपालीहरूले नै यो पुल हो यो 120 मिटरको पुल छ र यसको कन्स्ट्रक्सन 9 करोड धेरै इकोनोमिक पुल हो यो 9 करोडमा यत्रो पुल बन्नु भने अनि त्यसपछि यो मुलिनको आर्च ब्रिज त्यसबाट हामीले धेरै रिस्क लिएको छ यति जोखिम लिएर काम गरेको हामीले त्यो गोलो लागेको ठाउँ म गएको छु यताबाट सुरु गरेको पुल त बनाउन थालियो डिजाइन एप्रुभ कसरी बनाउने अब केही आइडिया छैन कहाँबाट सुरु गर्ने अनि यो हाम्रो मेरो सब्जेक्ट पनि आफ्नो आर्च ब्रिज भएको अनि सडक विभागमा धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि बाहिर प्रोफेसरहरू यो श्रीलङ्काको प्रोफेसर पुल्चोकै सरहरू हामीले पुल्चोका सरहरू त कति गर्छौँ कति यो पढ्ने बित्तिकै अनि त्यो भएर यो त्यसरी सुरु गरियो हेर्नु त कति रिस्की छ त ल हाम्रो इन्सुरेन्स कति होला आरएमसीले होइन यो विभिन्न जोइन्ट भेन्चर छ यसमा कन्सल्ट यो पहिला उहाँले गर्नुभयो त्यसपछि डिजाइन एन्ड बिल्डको हो यो
कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एडभेन्चर भन्ने कन्ट्र्याक्ट कन्स्ट्रक्सनले गरे हो। अब दोस्रो रूपमा यसरी तपाईँ आयो नि हेर्नु त 120 मिटरको यो तपाईँले साउथ एसियामा इन्डियामै पनि यो लेभलको 120 मिटरको सिङ्गल स्पान छैन होला। यस्तो कास्टिङ सिटु एकदम ट्रेडिसनल पद्धतिबाट बनाएको चेन पली प्रयोग गरेर एकदम अर्डिनरी ठेकदारले एकदम लो कस्टमा उहाँ लो बिडिङ गर्नुभयो। पुल त बनाएर दिनुभयो तर उहाँ चाहिँ एकदमै कासिँदै जानुपर्ने अवस्था हो। मैले भन्दैछु एकदम घाटामा जानुभयो उहाँ। बनाउनु भयो तर घाटामा जानुभयो एकदमै। यो यसरी भनौँ यो चाहिँ बिचको 120 मिटरको आर्च हो र एकजना चाइनिज प्रोफेसर यो हेर्न पनि आउनुभएको थियो। उहाँले एकदम यो चाहिँ राम्रो ठुलो ऋषि कामै हो तपाईँले गर्नुभयो भन्नुभएको थियो। अनि यो सेती स्टिल आर्च ब्रिज हामी 80 मिटरसम्मको आर्च हामी आफैले नेपालले नै ट्राई गरेको यो पनि यो पछि त अहिले पुरा भइसक्यो। यो पुरानो फोटो हो। यो 11 करोडमा बनेको पुल हो। अनि यो अर्को च्यालेन्ज थियो हेर्नु त यो कर्णाली ब्रिज कुइने यो जहाँ कर्णाली केबल स्टे ब्रिज छ अहिले हामीले देख्छौँ त्यो अमेरिकनहरूले डिजाइन गरेको जापानिजले बनाएको त्यही खोलामा हामी नेपालले डिजाइन गरेर नेपाली कन्ट्र्याक्टरले निर्माण गरेको पुल हो। यदि त्यो पुलमा केही समस्या आयो हामी अब यो पुलबाट क्रस गरेर हाम्रो कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। यो पनि हाइली कम्प्लिकेटेड छ हेर्नुहोस् त। यो कन्टिन्यू आर्च छ त्यस्तो मेन स्टिममा छ दुईवटा उहरू पाइल फाउन्डेसन छ भनेपछि पर्याप्त एकदमै रिस्क लिएर काम भएको छ यसमा। यसको यो कुइने हो यो 300 मिटर यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ 33 करोड 96 लाख एकदम रिजनेबल कस्ट छ। तपाईँले विदेशीले बनाएको कस्टहरू पनि 2-3 टाइम्स त मैले बढी नै देखेको छु यहीँ बनाएर। अब हेर्नुहोस् त हामीले राम्रो र सधैँ सफल मात्रै भएका छैनौँ। हामी धेरैपल्ट यहाँले कन्ट्रोभर्सी पनि देख्नु भएको छ पत्रिकामा। सडकवाले बनाएको सबै पुल लडे बनाउनै सक्दैन हावाले उडाए धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। यसलाई हामी साथीहरूले धेरै डिफेन्ड गर्नुपर्ने छ। यहाँ धेरै कुरा छ जस्तो यो वर्षभन्दा पहिला 20 वटा पुलहरू चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन फलस्वरूप बगाएर भयो। कोरोनाको टाइम थियो निर्माण व्यवसाय पनि फिल्डमा जान सकेको अवस्था थिएन। प्री स्टेसिङ पुलहरू थिए। प्री स्टेसिङमा त प्री स्टेस नगरिकन लोडै लिँदैन। अनि त्यसपछि प्री स्टेस गरियो। प्री स्टेस गर्न खोज्दै कोरोना भयो भागा भयो मान्छे साइडमै जान सकिएन। भएकोमा बचाइयो नभएकोमा डाङडाङ लडे पुलहरू। आखिर त्यो डिजाइन फेल पनि थिएन त विभिन्न कारणले भएका फेलहरू थिए। अनि त्यसबाट तर मिडियामा चाहिँ एकदमै बनाउनै नसक्ने एकदमै नराम्रो कन्ट्रोभर्सी भएर यसलाई हामीले तत्काल रोक्न आवश्यक छ। कसैले पनि गलत गर्छु भनेर काम गर्दैन नि त। त्यहाँ इन्जिनियरै हुन्छौँ हामी देशमै बसेका देशका हामी राम्रो पढेका विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर राम्रै पढेका विद्यार्थीहरू तपाईँ नै जानियो भोलि यही एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ वान अफ द हाइएस्ट नाम निकाल्ने कलेज पनि हो। यो पनि प्राइभेट मध्येमा हामी कहाँ धेरै हुनुहुन्छ यहाँबाट गयो। अब यो त्रिशुली पुल थिमुरा हेर्नुहोस् है त यो एकदमै कम्प्लिकेटेड हो। नारायणी नदीमाथि पुल हाल्ने नेपालले भनेको एकदमै गाह्रो काम थियो। हामीले धेरै कोसिस गरेको। अब त्यो बिचको एउटा यस्तो भङ्गालो छ हेर्नु त यो उताबाट यतातिर बग्छ यो खोला उता लेफ्ट एबिटमेन्ट लेफ्ट एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा स्पान छ यसमा। अब यसमा भयो के भनेदेखि यो लेफ्टको पुल त्यो प्रिस्टेज काम सकिसकेको थियो। लेफ्टको स्पान सकिसकेको थियो। त्यो बिचको प्रिस्टेज तान्ने अवस्थामा थियो। प्रिस्टेज तान्न पाइएको थिएन तान्ने अवस्थामा थियो। अनि त्योभन्दा राइटको पनि त आरसिसी भइसक्यो। त्यो बिचको बनाउन धेरै गाह्रो भयो। तलबाट जाम टेकुलामा छङ्गा छुट्छ नारायणी कहीँ छैन राख्ने ठाउँ। अब माथिबाट ट्राई गऱ्यौँ हामीले। माथिबाट ट्राई गऱ्यौँ। माथि ट्राई कसरी गऱ्यौँ भने त्यो केबल छ नि तपाईँले केबल देख्नुभएको त्यो केबललाई हामीले केबल स्टे बनाएर केबलबाट स्टिल बेम्बर झारेर हामीले इरेक्सन गर्न थालेको थियौँ। अब भइदियो के भनेदेखि यो बिचको तपाईँको एउटा देख्नुभयो त्यो रात एउटा सानो अर्थको जर्क पनि आएको थियो। सानो भैँचालोको जर्क थियो। अनि त्यो एकदमै धेरै अग्लो छ कि त करिब 12-15-20 मिटरको अग्लो स्क्याफोल्डिङमा पुल राखेको थियो। अनि तपाईँको त्यो स्क्याफोल्डिङ राख्ने ठाउँ जहाँ तल त माटै हुन्छ त्यो कम्पेक्सन गरेको हुन्छ त्यो सानो भाइब्रेसन त्यो भैँचालोले अन्त कहीँ क्षति गरेको थिएन। त्यो सानो भाइब्रेसन त्यो अनि उतातिर त्यो केबलले पनि त्यसलाई तानिरहेको थियो। फेरि उता केबल पनि लोड बढ्दै गइरहेको थियो। त्यसमा यतातिर हामीले एङ्कर गरेका थियौँ। अब के भइदियो भने त्यो सानोले बिस्तारै प्रोग्रेसिभ हुँदै 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 यो यताको यो बिचको स्पान खस्यो। त्यो स्पानले यो पियरलाई धक्का दियो। यो धक्का दिने बित्तिकै उताको पनि त्यो फुस्कियो। अनि त्यो हुँदाहुँदै हाम्रो बिचको पनि सिस्टम लड्यो। त्यसपछि एकदमै क्याटास्ट्रोफिक भयो। पछि एकदम दुर्घटना भयो। यो यहाँ भयो के भनेदेखि त्यो बिचको जुन प्रिस्टेज थियो त्यो तान्नलाई ढिला भयो। किन ढिला भयो नेपालीको सबै फागुमा होलीमा मान्छे घर गइदियो उसले जो लिएर आएको थियो म होलीमा हान्चुर गएँ ती गएका 4-5 दिन आएनन्। आउँदाखेरि त्यो यदि प्रिस्टेज गर्न सके भए त्यो फेलर हुन्थेन। यसरी त्यो पुल फेल भयो। अनि नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसनले त गठदै गर्यो।
अनि यस्तो भयो भएर एकदमै पब्लिक गलत त गइहाल्छ हामीले केही गर्नै हुँदैन गलत गयो त्यसपछि त्यो जाने बित्तिकै के भयो त बाहिरतिर एनईले पनि छानबिन गरेको थियो आखिर यस्तै यस्तै नै पत्ता लाग्यो कसैले फेल गर्छ भनेर गरेको थिएन हामी सिकेको कुरा लडेको बेला थियो फेरि दोस्रोचोटि सुरु गऱ्यौँ हामी त्यो लडेपछि अनि दोस्रोचोटि सुरु गऱ्यौँ अब हामीले माथिबाट सकेनौँ हामीले अब हामी तलबाट सुरु गर्छौँ भनेर हामीले आर्च स्टाइलबाट गर्न थाल्यौँ मुगलिनको पुलदेखि गएर अनि यो त तपाईँले देख्नु भएको त्यो आर्च गरायौँ अन्तिममा गएपछि त्यसको पनि गसेट प्लेटमा समस्या आयो विभिन्न कारणले अब त्यो 100% कहिले मेटेरियल हामीले सोचे जस्तो पनि हुँदैन अनि गसेट प्लेटमा अलिकति समस्या आएको कारणले हामीले फेरि विथड्र गऱ्यौँ अब फेरि भोलि मान्छे मरे पुल गयो भने अर्को हुन्छ भनेर फेरि विथड्र गऱ्यौँ हामीले यो वर्ष फेरि ट्राई गरिरहेको भनेपछि मैले यहाँ देखाउन के खोजेँ भने एकदमै असल प्रयासका बावजुद पनि फेल हुन सकिन्छ आखिर सिक्ने हो गर्ने हो गलत मनसार राख्नु हुँदैन राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर मैले देखाएर यहाँहरूको यो राम्रो कामलाई सपोर्ट हुनेछ भनेर आशा राख्नु मात्रै यो मैले देखाएँ हस् थ्याङ्क यू मेरो यति हो Any queries for Dr. Joshi? Please raise your hand if you have any queries for Dr. Joshi. हुन्छ सर हस् हजुर हजुर ए स्टिल र अब यस्तो थियो सर स्टिलको राखेको अलिकति महँगो हुनसक्थ्यो सर किनभने स्टिल त पर्सेन्ट मेरो विचारमा 10-15% जति महँगो हुनसक्थ्यो धेरै त महँगो हुँदैन त फेरि 10-15% तर लङ टर्ममा त फेरि हाम्रो त कोरोजन छ नि त स्टिलमा त मेन्टेन कस्ट हाई भने लाइफ साइकल कस्टमा चाहिँ कङ्क्रिट ठिक हामीलाई त त्यसबाट हामी जति बनाउँछौँ कङ्क्रिट बनाउँछौँ हजुर सर हजुर हो हो हजुर 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 हो 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 होइन त्यस्तो धेरै लोड आएर फाइदा हुँदैन सर त लोड बढ्दै गयो वेट बढ्यो भने त त्यसले त सिस्टमका उल्टो असर पार्छ त्यसबाट हामीले देखायौँ नि माथि लोड घटाउँदै गयौँ नि हामीले यसमा पनि हिजो सेक्सन ठुलो छ माथि कम छ त्यो अब त्यस्तो विशेष खालको अरू डिजाइन होला त्यो ओभरहेडहरू हो कि आर्चमै हो कि के हो सर ए ओभरहेड डोम बनाउँदा हो अब यस्तो डोम त आखिर डोम त आर्च डोम सेपकै बनाउनु पर्यो वेट त गइहाल्छ सर त्यसको तर अब वेट घटाउने उपायहरू छन् सर अब जस्तो हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटहरू आहा हो 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 त्यो डिजाइन गर्नु हुँदैन त्यस्तो सर सबकेसमा बरु हाई स्ट्रेन्थ प्रयोग गर्ने अब त M75 कङ्क्रिट हुन्छ अब त साना सेक्सन आउँछन् कि अब पछि बिस्तारै त्यो गर्नु त्यो ठिक कुरा हो सर वेट घटाउनु पर्छ हजुर हो 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 हस् थ्याङ्क यू सर अब यसमा चाहिँ त्यो फागु पूर्णिमाको एउटा इस्यु भयो तर त मेन जर्को स्टार्ट भयो चाहिँ त्यो सिस्मिक एक्सनबाट हो त्यसको होइन सर तर अब यो जस्तो कति कुराहरू हामी पहिला फोरकास्ट गर्न सक्दैनौँ क्या सर जस्तो अब कोरोना फोरकास्ट गर्न सकिएन भनौँ न यही बेला पनि अनि अरू पनि अब यस्ता कुराहरू चाहिँ डे टु डे भनौँ न हुन त त्यो कन्ट्र्याक्टरको सानो म्यानेजमेन्टको कुरा थियो त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट गयो नि त अब चाहिँ हामीले भविष्यमा गर्दा चाहिँ यस्ता कुरालाई एकदम सिरियसली गरेर पहिले प्लान गरेर काम गर्नुपर्छ हस् सर हस् यस धन्यवाद विजय सर तपाईँको एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि उहाँको एक्सपिरियन्सको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ सायद यहाँ हाम्रो सिभिलको विद्यार्थीहरू अरूलाई नभए पनि सिभिलको विद्यार्थीहरूबाट थर्ड फोर्थ इयरकाले केही सोध्छन् जस्तो मानेको थिएँ मैले केही सोध्दै हुनुहुन्छ कसैले ल तपाईँले सोध्नु होइन भने मैले ल ठिक छ ल होइन मैले चाहिँ सरलाई विद्यार्थीले सोध्लान् भनेर मैले केही पनि नबोले हो तपाईँहरूले
स्ट्रक्चरल एनालाइसिस पढिसक्नु भएको छ होइन, त्यहाँकोबाट केही कुरा आउँछ कि भन्ने सोधेको थिएँ। मैले चाहिँ मेरो जिज्ञासा के भने विद्यार्थीहरूको उसको लागि है, फाइदाको लागि, मैले मेरो लागि चाहिँ होइन। फेरि सर हाम्रो चाहिँ मुगलिङको आर्च ब्रिज देख्नुभयो तपाईँहरूले, त्यहाँनिर बिचमा पायर बनाउन पर्यो भए कस्ट कति बढ्थ्यो होला, बनाउन कति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ बिचमा पायर छैन होइन। आर्च भनेकै हाम्रो फर्स्टमा काम गर्छ, एक्सियल एक्सनमा काम गर्छ, फ्रेक्चर एकदम कम आउँछ भन्ने बित्तिकै मेटेरियलको युटिलाइजेसन म्याक्सिमम हुन्छ। तर मुगलिङको जस्तो आर्च बनायो भने तलपट्टि थ्रस्ट चाहिँ आउटवर्ड थ्रस्ट चाहिँ रियाक्सन एकदम बढी आउँछ। जहाँनिर रक छ त्यहाँनिर सजिलैले बनाउन सकिन्छ, मुगलिङमा त्यो भयो। तर त्यही कुरा चाहिँ अलिक धोबी खोलाको पुल हेर्नुभयो भने धोबी खोलाको पुलमा त जस्ट एउटा उसमा पायरमा अडिया छ, कहाँ गयो त त्यहाँको होरिजोन्टल थ्रस्ट। कसैले सोध्छ कि भनेको थिएँ मैले होइन, नेटवर्कले त्यही काम गरिरहेछ। नेटवर्कको अलिकति के अरे एनालाइसिस गरेर हेर्नु भने स्ट्रक्चरल एनालाइसिस सिम्पल मेकानिक्सबाट त्यो इन्क्लाइन केबलको चाहिँ तपाईँले लोड कसरी ट्रान्सफर भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नु भने यु विल गेट एन्सर भेरी इजिली। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ। अब विद्यार्थीहरूले अलिकति क्युरियस हुनु पर्यो यस्ता कुराहरूमा। तपाईँहरूले यस्तो चान्स चाहिँ पछि जहिले पनि पाउनुहुन्न, त्यति मात्रै मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, हेलो नमस्ते सर। सर मेरो बेसिक कुरा के थियो भन्दाखेरि अघि चाहिँ एउटा पोइन्ट हजुरले मेन्सन गर्नुभयो कि हामीले बेसिकली कन्क्रिटको कुरा चाहिँ युज गरे हो, सिमेन्टको। स्टिलतिर किन नगएको भन्दाखेरि कोर्जन इस्यु भन्नुभयो। र बाहिर चाहिँ आई मिन जहाँबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ पैसा जान्छ। तर सर त्यो अलिकति अर्थोडक्स भएन र आई मिन स्टिल स्ट्रक्चर त अहिले इमर्जिङ हो, जुन पनि कन्ट्रीमा स्टिल स्ट्रक्चरको युजेसहरू भइरहेको थियो। इन द सेन्स कि हामी कनेक्सनमा नि सजिलो हुन्छ त्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरिरहेछ नेपाल गभर्मेन्ट थ्रुबाट? जस्तै प्रि इन्जिनियरिङ बिल्डिङहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टहरू के कुरा आइरहेछ अथवा तपाईँहरूको थ्रु के भइरहेछ? अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सर हामी जहिले पनि डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनमा ध्यान दिन्छ, तर बेसिक इस्यु भनेको हाम्रो अहिले रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू हेर्ने भयो भने 2015 को अर्थक्वेकको एउटा एसेसमेन्ट आएको थियो कि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि सियर डिफेक्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू थुप्रै छ। मतलब अझै पनि कुनै अर्थक्वेक आयो भने लाइफ लसको चान्सेसहरू थुप्रै छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ? आई मिन रेट्रोफिटिङ र रिह्याबको हामीले कुरै कतै निकालेकै छैन। जस्तै कुनै हामीसँग रिसर्चको एस्पेक्टै छैन त्यहाँ कि हामीले रेट्रोफिटिङको कुराहरू गर्छ। मैले बेसिकली आफ्नो मास्टर्स लेभलमा चाहिँ रेट्रोफिटिङको कुरा गरेँ, मतलब आई मिन मैले त्यसमा रिसर्च गरेको छु। र बिम कलम जोइन्ट फर्स्ट टाइम कसैले टिआरएम युज गरेको थियो त्यो त मैले मास्टर्समा गरेको थिएँ। त्यो कुराहरूलाई यदि मैले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ भने त्यसको लागि के फिल्ड छ, कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै। अब पहिलो चाहिँ स्टिलको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब दुई तिनवटा कुरा छ। अब जस्तो तपाईँको हाई स्ट्रेन्थ स्टिलहरूको डेभलप गरेर ग्याल्भनाइजेसनलाई एकदम राम्रो पर्यो नि त्यो कोरोजनको इस्यु पनि सल्भ हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ हामीले तत्काल के देख्यौँ भने जस्तो स्टिल स्ट्रक्चरमा काम पनि एकदम फाइन हुनुपर्छ कि त्यसमा एउटा पनि नट बोल्ट यताउता पर्यो भने एकदमै इरेक्सन गर्न गाह्रो होइन। अनि भोलि केही समस्या आयो भने पनि त्यसलाई एकदमै गाह्रो। अनि अर्को कुरो मैले अहिले भने तपाईँले हामीलाई त यो धेरै पैसा बाहिर पनि जाने होइन, त्यो हिसाबले हामीले बढी कङ्क्रिटमा फोकस गरेका हौँ। स्टिल बनाउने नहुने होइन, काहीँ त स्टिल मात्रै चाहिन्छ। फेरि जब मैले पोखरामा पुल देखाएँ तर 80-85 मिटरको एउटा स्पान जान छ, बिचमा केही पनि छैन, त्यहाँ त युज गर्नै पर्यो। फेरि हामीले प्रशस्त ट्रस ब्रिजहरू बनाइरहेछौँ। अहिले 120 मिटरको लङ्गेस्ट ट्रस चाहिँ हामीले अहिले बनाउँदैछौँ। त्यो बाध्यताले बनाउँछौँ। तर 75-80% राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम चाहिँ गर्नु त्यो हिसाबले चाहिँ कङ्क्रिटमा जोड दिएको हो। तर स्टिलमा पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चर पनि बनिरहेका छौँ। अब सेकेन्ड कुरो रेट्रोफिटिङ हो। जस्तो रेट्रोफिटिङलाई त हाम्रो भवन विभागले पनि हाइली प्रायोरिटीमा राखेकै छ। जस्तो हाम्रो बवर मलकै घरहरू ती पुरा सबै घरहरू त अहिले रेट्रोफिटिङबाटै चलेको छ। अनि रेट्रोफिटिङको धेरै आवश्यकता छ। जस्तो हाम्रा बाहिरका मेसिनरीले बनाएको घरहरू ती सबै ज्याकेटिङ गर्नुपर्ने, सबै घर नयाँ बनाएर साध्य लाग्दैन नि त। आखिर हाम्रो देशको 90-95% घर त सबै मेसिनरी घरहरू छन्, ती सबै भत्काएर नयाँ बनाउने होइन, सबै रेट्रोफिटिङ गर्ने हो। त्यसको गाइडलाइन पनि बनिरहन्। तपाईँहरू जस्तो साथीहरू अब जस्तो धेरै संस्थाहरू नै छन् अहिले रेट्रोफिटिङ गर्ने र धेरै सरले रिसर्च गर्नुभयो, यसलाई बढाउँदै लानुपर्छ। यो दोस्रो कुरो भयो। अनि यहाँलाई भवन सम्बन्धी धेरै कुरा भयो चाहिँ भवन विभागमा र आवास मन्त्रालयमा बढी सम्पर्क राख्नु होला। मैले केही सहयोग गर्न सक्छु भने मौका नै आउनु होला है भाइ। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, sir, for your presentation. सबैलाई धन्यवाद छ सर। हस्, Thank you, sir, for your presentation. Our knowledge on bridge is now increased, obviously. Now, moving on, we have Engineer Madhu Prasad Vetwal as an industrial speaker.
He is Joint Secretary at Government of Nepal, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation. He was former Director General, Department of Electricity Development, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation. With more than 25 years of experience, he is an experienced senior engineer with a demonstrated history of working in government administration, industry with engineering professional skills in hydrology, highways, and environmental awareness. We'd like to invite Mr. Betwal on the stage. कार्यक्रम का दोस्रो सत्रका अध्यक्षजी, आदरणीय सबै सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म चाहिँ वास्तवमा अलिकति पावर सेक्टरमा के भइरहेछ नेपालमा भन्ने विषयमा चाहिँ छोटो प्रस्तुतिकरण गर्न गइरहेको छु। विकास सरले झन् 1 महिना अगाडि होला एउटा प्रस्तुतिकरण चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो। म आफैले गरेँ। मैले चाहिँ चारवटा विषयमा कभर गर्छु। चारवटा छ। पावर सेक्टर ओभरभ्यू, यो क्रममा हामीले लिएका एक्सनहरू के छ र आउने दिनका हाइड्रो पावर क्यापेसिटी कति आउँदैछ र हाम्रा इस्युजहरू कन्सर्नहरू के छ भन्ने विषयमा चाहिँ कभर गरेर त्यही त यो किन आइरहेछ। यो 2010 र 2022 को नेपालको टोटल एनर्जी कन्जम्पसनको एउटा चित्रण गरिएको छ। 10 मा गरेको फुल आएन त्यहाँ। 2010 मा चाहिँ टोटल हाम्रो एनर्जीमा ट्रेडिसनल एनर्जी 87.1 हाम्रो यो बायोमास प्रोडक्ट थियो भने अहिले आएर हाम्रो करिब 65% मा आएको छ। रिन्युएबल त्यो बेलामा 2010 मा कुरा गर्दा 0.7% मा थियो भने अहिले टोटल क्लिन एनर्जी भन्नु रिन्युएबल प्लस इलेक्ट्रिसिटी गरेर करिब 7.6% मा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। पावर पोटेन्शियलको हिसाबमा हेर्यो भने नेपालको डाक्टर हरिमान श्रेष्ठको थेसिस अनुसार 83,000 मेगावाट र हाम्रो मेजर 3टा रिभर बेसिनमा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली र महाकाली बेसिन, यो 3टा चाहिँ पावर पोटेन्शियलको हिसाबमा चाहिँ राम्रा बेसिन हो। र टोटल हाम्रो टेक्निकल चाहिँ 42,000 मेगावाट छ। पहिला त्यसमा ग्रिड कनेक्टेड 92.51 र अफ ग्रिड 2.49% छ। इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन हाम्रो एकदमै पुअर छ, 351 युनिट छ प्रति व्यक्ति, जबकि भुटानको करिब 2800 युनिट पुगेको छ। पिक डिमान्ड हाम्रो 1748 मेगावाट छ। त्यो पनि 13 आधा घण्टाको टाइममा मात्रै थियो। नभए एभरेज हाम्रो डिमान्ड पिक चाहिँ 1300-1400 मेगावाटको हाराहारीमा छ। ट्रान्समिसन लाइन यो 66 केबी भन्दा माथिको करिब 55,300 सर्किट किलोमिटर छ। टोटल ग्रिड सब स्टेसन क्यापेसिटी अहिले हाम्रो 7,150 अराउन्डको हाराहारीमा छ एमबिए। सिस्टम लस 15.38% छ। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम लास्ट इयर हामीले 8,823 गिगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ गत वर्ष, विच इज अराउन्ड 500 गिगावाट आवर र अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब 11 टाइम्स हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौँ। र इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट करिब 1,500 गिगावाट आवर छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा इट इज डिक्रिज बाई 45% र सिग्निफिकेन्टली हामी इलेक्ट्रिसिटीमा ग्रेजुअली डिपेन्डेन्ट हुन, सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन खोज्दैछौँ। स्टिल हामीले यो युद्धको समयमा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्खाको समयमा चाहिँ हामीलाई आवश्यकता भन्दा बढी बिजुली रहेको अवस्था छ। टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी करिब
2300 megawatt छ त्यसमा ग्रिड क्यापेसिटी चाहिँ 2247 megawatt grid connected hydro 2135 megawatt त्यसमा सोलर 54.72 megawatt थर्मल हाम्रो दुईटा पावर प्लान्ट थियो छ पनि 53.4 र को जेनेरेसन 3 गरेर टोटल ग्रिड कनेक्टेड थर्मल चाहिँ 56.4 र रिन्युएबल्स आइसोलेटेड एरियामा विशेष गरी एपीसी बाट गरेको प्रोजेक्टहरु करिब 72 मेगावाट छ तर टोटल पावर सिस्टममा आईपीबीज को कन्ट्रिब्युसन हाम्रो करिब 50% को हाराहारीमा छ भने एनई आफैले गरेको 29% र एनई को सब्सिडियरी कम्पनीबाट 21% छ अहिले म्यासिभ रूपमा हामी वास्तवमा प्रसारण लाइन र सब स्टेशनहरु बनाइरहेका छौं सब स्टेशनहरु करिब 10,000 MVA को अंडर कन्स्ट्रक्सनमा छ र 29 high voltage grid substations are planned and proposed with installed capacity of 8,797 MVA. यो केही लजहरु मैले लिस्ट गरे हामीसँग पावर सेक्टरमा इन्गेज हुँदाखेरि यी लहरु आवश्यक छ हामीलाई विद्युत ऐन नियमावली जलविद्युत विकास नीति वातावरण संरक्षण ऐन नियमावली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्ट त्यस्तै गरेर फिटा एक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन एक्ट यी लहरु पावर सेक्टरमा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ तर अहिले हामी के गरिरहेका छौं दोस्रोमा गयौं खण्डमा अब हामीले गरिरहेकोमा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1992 एन्ड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेसन 1993 र यसले वास्तवमा हामीले प्राइवेट सेक्टरलाई ओपन गर्यो प्राइवेट सेक्टरलाई पावर सेक्टरमा आउनको लागि ओपन गर्यो यो ऐनले नियमावलीले हामीले किल ओन अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलमा चाहिँ आयोजनाहरू बनाइरहेका छौं चाहे त्यो प्राइवेट सेक्टरले होस् चाहे एनईले बनाइराखेको होस् अथवा एनई को सब्सिडियरी कम्पनीले सबै आयोजनाहरू लाइसेन्सको टर्म सिद्धि पछाडि नेपाल सरकारलाई अथवा नेपाली जनताको स्वामित्वमा चाहिँ आउँछ अहिले हामीले लाइसेन्स 2 स्टेजको छ यो सुरुमा हामी 5 वर्षको सर्वे लाइसेन्स अधिकतम 5 वर्षको दिन्छौं भने कन्स्ट्रक्सन र अपरेसन गर्ने चाहिँ करिब म्याक्सिमम 50 वर्षको छ तर हामी अहिले जलविद्युत विकास नीति बमोजिम 35 इयर्सको डोमेस्टिक आयोजनाको लागि र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड प्रोजेक्टको हकमा 30 इयर्स दिने गरेका छौं अनि छिटो नजा हामीले हाइड्रो पावरलाई एक्सपोर्टेबल कमोडिटीको रूपमा ल्याछौं सँगसँगै गुड मोडेलमा अघि मैले भने आयोजनाहरू बनाइराखेको छौं र रिक्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउँदा अफ कोर्स रिक्स छ कन्स्ट्रक्सनको टाइममा अपरेसनको टाइममा त्यसलाई म्यानेज गर्ने हिसाबको प्रबन्ध चाहिँ हाम्रो ऐन नियमावली पोलिसीमा राखेका छौं र सँगसँगै हामीले ठूला आयोजनाहरूमा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट अथवा कन्सेसन एग्रिमेन्ट गर्छौं ती डकुमेन्टहरुबाट प्रोजेक्टहरु बन्दाखेरि आउने रिस्कहरुलाई शेयर गर्ने मेकानिजम राखेका छौं सरकारको र डेभलपरको जिम्मेवारी के हो उसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसपछि फोर्स मेजर इभेन्ट भयो भने कसरी डिल गर्ने डिस्प्युट भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ट्रान्सफर प्राइस कसरी गर्ने लगायतका कुराहरु चाहिँ यी कन्सेसन डकुमेन्टमा चाहिँ राखेका छौं त्यसैले हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्छौं अर्को यो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्ट चाहिँ हाम्रो लगानी बोर्ड भन्ने छ त्यसले फंक्सन गर्छ जसको चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै पावर सेक्टरलाई रेगुलेट गर्नको लागि इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन छ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन भन्छ यो एक बमोजिम यो इन्डिपेन्डेन्ट कमिसनले काम गर्छ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन त्यसैले हामीले प्रोजेक्टहरु कम्पिटिसनबाट दिने हिसाबमा पनि गएका छौं केही प्रोजेक्टहरु कम्पिटिसन अवार्ड गरेका छौं कम्पिटिसन मार्फत अवार्ड गरेका छौं जस्तो अरुण तेस्रो अपर प्रणाली त्यसैगरी सुपर 6 भन्ने कतिजनाले सुन्नु भएको छ ती प्रोजेक्टहरु कम्पिटिसनबाट हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई दियौं त्यसैगरी लोवर अरुण पनि कम्पिटिसनबाट प्राइभेट सेक्टरलाई दिएको अवस्था छ भने केही प्रोजेक्टहरु हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ एप्रोचमा प्राइभेट सेक्टरलाई दिइराखेको अवस्था छ त्यसमा स्वदेशी प्राइभेट सेक्टर पनि छन् विदेशी प्राइभेट सेक्टरहरु पनि आएको छ
अब यसमा गभर्नमेन्टले बहुउद्देश्य आयोजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ, वातावरणलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाहरू छ, गभर्नमेन्टले जग्गा प्राप्तिको लागि सहयोग गर्ने कुराहरू राखिएको छ। अघि मैले भने सर्वेलाई जनरेसन लाइसेन्सको अवधि म्याक्सिमम डोमेस्टिकको लागि 35 इयर्स र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड प्रोजेक्टको लागि 30 इयर्स भनेको छ। र यसमा यदि हाइड्रोलोजिकल रिस्क र जियोलोजिकल सरप्राइजेसहरू भयो भने त्यसमा 5 वर्ष बढीमा एक्सटेन्सन गर्न सक्ने प्रोभिजन पनि राखिएको छ। गत वर्षको कोभिड भएको अवस्थामा हामीले निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा सबैको 1 वर्ष चाहिँ म्याद थप्यो। त्यस्तै यो हेजिङ रुल्स पनि बनाएको छौँ, जसले गर्दाखेरि फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज रिस्कलाई म्यानेज गर्न सकियोस् र प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहिँ इन्भेस्टरहरूले पाउन सक्छ। त्यस्तै पानी वाटर राइट्स ग्यारेन्टेड गरिएको छ। गभर्नमेन्टले सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। राष्ट्रियकरण नगरिने कुराहरू हामी आयोजनाहरू राष्ट्रियकरण नगरिने कुराहरू, त्यस्तै फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज फेसिलिटी दिने कुरा, रिप्याट्रिएसनको प्रोभिजनहरू छ। त्यस्तै गरेर हामीले पोस्टेड रेट राखेका छौँ विभिन्न किसिमको आयोजनामा। आरओआर आयोजनाको प्राइस कति, पिआरओआर आयोजना भनेको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाको प्राइस कति, स्टोरेज आयोजनाको प्राइस कति, सोलर प्रोजेक्ट यिनीहरूको चाहिँ प्राइस कति भन्ने चाहिँ एउटा सिलिङ चाहिँ रेट राखेका छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसमा प्राइस एस्कालेसनको कुराहरू, कति पटक चाहिँ प्राइस एस्कालेसन गर्नु भन्ने प्रोभिजनहरू पनि राखिएको छ। यसै गरी हामीले अघि भने हेजिङले चाहिँ हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गरेका छ टु एड्रेस करेन्सी रिस्क। त्यस्तै गरेर आयोजनाको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट मेसिन्सहरूको लागि भ्याट 100% एक्जेप्सन छ र कस्टम ड्युटी भेरी नोमिनल करिब 1% मात्रै राखिएको छ। इन्कम ट्याक्स पहिलो 10 वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन, व्यापारिक रूपमा आयोजना सञ्चालन भए पछाडि, सिओडी भनेको कमर्सियल अपरेसन डेट भन्छ, व्यापारिक रूपमा आयोजना सञ्चालन भएको 10 वर्षसम्म पुरै छुट छ आयकर र त्यसको 5 वर्ष, त्यस पछाडिको 5 वर्ष चाहिँ 50% इन्कम ट्याक्स छुट छ। प्रयास हामीले इफेक्टिभ वान स्टप सपमा कुरा गर्न खोजेका छौँ, तर विविध कारणले त्यो भएको छैन। तथापि प्रयत्न चाहिँ वान स्टप सपमा काम गर्ने हो। अघि पनि मैले भने प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टको व्यवस्था गरेका छौँ टु प्रोटेक्ट द डेभलपर्स फ्रम द चेन्ज अफ ल, ट्याक्स, त्यस्तै टु डिल विथ फोर्स मेजर इभेन्ट्स एन्ड प्रोभाइड कम्फर्ट टु बथ लेन्डर्स एन्ड सेयर। यसरी चाहिँ हामीले ठुला आयोजनाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन्, तिनको प्रेडिक्टेबल रिटर्न, फेयर रिटर्न चाहिँ उनीहरूले लैजान पाउन् भन्ने व्यवस्था चाहिँ यी डकुमेन्टहरू र यी अघि भनेका लजहरूमा राखिएका विविध प्रोभिजनहरूबाट गर्न खोजेको छ। अब मन्त्रालयले 2018 भनेको 2075 सालमा चाहिँ व्हाइट पेपर जारी गरेका छ पावर सेक्टरमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर, जसमा हामीले 2028 सम्म टोटल 15,000 मेगावाट पावर विद्युत उत्पादन गर्ने, जसमा 5,000 मेगावाट एक्सपोर्ट गरिने सोच बनाएको छौँ। त्यस्तै करिब सबै नेपालीले विद्युतको पहुँच पुग्ने कुराहरू र विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति 1500 किलोवाट आवर पुर्याउने कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन 66 केबी भन्दा माथिको करिब 8,000 सर्किट किलोमिटर पुर्याउने कुरा पनि थप्ने कुरा गरेका छौँ। र विद्युतको चुहावट, इलेक्ट्रिसिटी लिकेज will to be maintained to 12.3%। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले इनर्जी सेक्युरिटीमा ध्यान दिएका छौँ। इनर्जी सेक्युरिटी गर्नको लागि हाम्रो मोस्टली हाम्रो इनर्जी रिसोर्सेस भनेको हाइड्रो पावरै छ, के अरे वाटर रिसोर्स छ। वाटर रिसोर्समा हामीले आरओआर आयोजना भनेको सधैँ युनिफर्म के अरे भन्छ एकनासको पावर निकाल्ने आरओआर आयोजना भन्यौँ। त्यस्तै बिहान बेलुकाको पावरलाई मिट गर्ने हिसाबले पिआरओआर प्रोजेक्ट भन्छौँ र अर्को स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्छौँ। तिनीहरूको कुन कुन प्रपोर्सनमा राख्ने भनेको छ हाम्रो डकुमेन्टमा, जस्तो यहाँ मेन्सन गरेको छ रिजर्भोयर र पम्प स्टोरेज प्लान्ट चाहिँ 30 to 35%, सेमी रिजर्भोयर बेस्ड प्रोजेक्ट भनेको पिआरओआर प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ 25 to 30%, आरओआर प्रोजेक्ट करिब 30 to 35%, एन्ड अदर अल्टरनेटिभ सोर्स भनेर सोलर पिभी र विन्ड पावर 5 to 10% भनिएको छ, त्यो गर्ने छ। तर रिसेन्टली क्याबिनेट डिसिजनले
त्यो प्रपोर्सनलाई अलिकति चेन्ज गरेको छ। आरओआरलाई अलिकति बढाएर 40 to 45% बनाउने, सँगसँगै स्टोरेज प्रोजेक्टको प्रपोर्सन चाहिँ यो 15 to 20% मा पुर्याउने भन्ने हिसाबको सोच बनाएर क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ। र अर्को बढी भएको समयको बिजुली छिमेकी मुलुकमा लाने र आफूलाई आवश्यक परेको ल्याउने हिसाबले पावर टेडको व्यवस्था गर्नको लागि पनि बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रिमेन्टको कुरा गर्ने व्यवस्था प्रोभिजन गरेका छौँ। त्यो अनुरूप नेपाल र भारतको बिचमा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा पावर सेक्टरमा इनर्जी कोअपरेसनको लागि एमओयू भएको छ र त्यो अन्तर्गत विभिन्न कमिटिजहरूले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब पोलिसी रिफर्ममा हामीले वास्तवमा अहिले धेरै जसो आयोजना दिइरहेको चाहिँ बेसिनलाई अप्टिमाइजेसन गर्ने हिसाबबाट छैन। प्रोजेक्टमा टोटल त्यो बेनिफिट विभिन्न प्लान गरेका प्रोजेक्टबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ, अनि पावर प्रोजेक्ट मात्रै होइन, त्यसमा इरिगेसन एस्पेक्ट, त्यस्तै गरेर फ्लड कन्ट्रोल एस्पेक्ट र नेभिगेसन एस्पेक्ट सबैलाई हेरेर रिजल्टेड बेनिफिट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्टमा जानु खोजिएको छ यसमा इलेक्ट्रिसिटी बिलमा। र अनि आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामा गरेर मात्रै दिने, अहिले हामीले चाहिँ त्यसै र प्रोजेक्टहरू प्राइभेट सेक्टरलाई दिइरहेको अवस्था छ भने अब सरकारले एउटा लेभलको स्टडी गर्छ, प्रोजेक्टको रिस्क बेनिफिट र कस्टको एसेसमेन्ट गर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ बिडिङ गर्दै आयोजनाहरू दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको बिलले प्रपोज गरेको छ। त्यस्तै इन्स्योर नन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस थ्रु रुल एन्ड गाइडलाइन्स, त्यस्तै एभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिजम त्यसलाई सेटल गर्नको लागि मेकानिजम बनाउने कुरा गरेको छ। त्यस्तै बिजुलीको एक ठाउँको उत्पादित बिजुली ठाउँमा लाँदाखेरिको व्हिलिङ चार्जको कुराहरू कति लिने भन्ने व्यवस्थाको लागि त्यसको प्रोभिजन राखेको छ। र ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड साइन्टिफिक डिस्प्याच सेड्युलिङ मेकानिजम अहिले चाहिँ हाम्रो कतिपय अवस्थामा हुन त राम्रै नियतले गरे पनि होला, कसैको बिजुली आयोजनाको उत्पादन कसैको नलिदिने हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट र साइन्टिफिक डिस्प्याच सेड्युलिङ मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावित विद्युत बिलमा चाहिँ छ। र त्यो बिल हाम्रो माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय सभामा छलफल भइसकेको थियो। पछाडि यो विद्युत ऐनमा अध्यादेश ल्याउने भनेको कारणले फेरि फिर्ता गरेका छौँ। प्रोबेबली हामी फेरि यो बिल चाहिँ संसदमा लिएर जानेछौँ। अब यसमा भनेको छ लाइसेन्स हामीले 2टा स्टेजमा दिने कुरा गरेका थिए अघिल्लो विद्युत ऐनले। अहिले हामी 2 स्टेजमा नगरिकन सिंगल स्टेजमा दिने सोच बनाएको छौँ, किनभने स्टडी गर्ने काम चाहिँ सरकारले एउटा लेभलको गर्छ अनि एकैचोटि प्राइभेट सेक्टरलाई निर्माणको लागि दिने सोच बनाएको छौँ अनुमति पत्र। त्यस्तै अहिले हामी 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारले अनुमति पत्र दिने व्यवस्था, तथापि त्यसमा एउटा क्लोज कोअर्डिनेसन जरुरी छ। नभए पावर सेक्टरमा हामी फेरि भद्रगोलमा हुने अवस्था छ, किन ट्रान्समिसनको कुराहरू इन्टरकनेक्टेड हो हैन। त्यसले हामीले कन्ज्युमर भाटामा पुर्याउने जुन डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क बनाउँछौँ त्यो पनि जथाभावी बनाउनु सक्दैन। त्यो हिसाबले क्लोज कोअर्डिनेसनको प्रोभिजन बनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर वेक्स भन्छ वाटर एन्ड इनर्जी कमिसन सेक्रेटेरिएट, यसले आयोजनाहरू अध्ययन भएर आएको मध्ये लिस्ट गर्छ, उसले र्याङ्क गर्छ कुन कुन आयोजनाहरू चाहिँ अब प्रतिस्पर्धामा लिएर जाने। एउटा टाइमको हाम्रो डिमान्ड सेड्युल के छ, विभिन्न टाइम होराइजनमा हाम्रो डिमान्ड कति पुग्छ, हाम्रो औद्योगिकरणको हिसाबले, लिभिङ स्ट्यान्डर्डको हिसाबले, ट्रान्सपोर्टेसनमा भइरहेको सबैको हिसाबबाट डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा डिमान्ड कति पुग्छ, त्यो मिट गर्नको लागि कुन समयमा कति आयोजनाहरू चाहिँ बिडिङमा लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ तय गर्छ। र तीमध्ये त्यो बिडिङ गर्ने आयोजनाहरूको र्याङ्क पनि अर्को हामीले नेसनल वाटर रिसोर्स पोलिसी भनेको छ 2020 मा आएको छ। यसमा पानीको काउन्टिङ गर्ने, बजेटिङ गर्ने कुराहरू राखेको छ। ओभरअल मोनिटरिङ चाहिँ वाटर एन्ड इनर्जी कमिसन सेक्रेटेरिएटले गर्ने कुरा छ। र सेक्टरल मिनिस्ट्रीजहरू, डिपार्टमेन्टहरू, यिनीहरूले चाहिँ सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर बेसिन अप्टिमाइजेसनको कुराहरू र आइडब्ल्युआरएमको कन्सेप्ट चाहिँ कुराहरू अहिलेको हाम्रो
नेसनल वाटर रिसोर्स पोलिसी 2020 मा भनिएको छ। अर्को यो वैकल्पिक विद्युतको कनेक्सनको लागि ग्रिड कनेक्टेड अल्टरनेटिभ इनर्जी डिरेक्टिभहरू आएको छ। त्यस्तै इनर्जी इफिसियन्सी एन्ड कन्जर्भेसन बिल यो पनि हामीले अहिले क्याबिनेटमा बनाएको छौँ। सायद यसले हामीले बिजुलीको अथवा इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ सदुपयोग राम्रोसँग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले एफिसिएन्ट गर्न सकियोस्, सेभिङ गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले इनर्जी इफिसियन्सी एन्ड कन्जर्भेसन बिलको तयारी भएको छ। त्यस्तै डिरेक्टिभ फर लाइसेन्स फर पावर ट्रेड एन्ड गाइडलाइन्स फर क्रस बोर्डर इनर्जी अहिले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली खपत किन्छ, उसले किन्छ र उसैले डोमेस्टिक कन्ज्युमरहरूलाई बाँड्छ। एउटा चाहिँ बिपिसीले बाँड्छ केही एरियामा थोरै, नभए मेजोरिटी ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली कन्ज्युमरहरूलाई पठाउँछ दिन्छ र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेर किन्ने व्यवस्था छ। अब हामी के गरिरहेछौँ भने पावर ट्रेडर भन्ने एउटा एन्टिटी पनि राख्नु परेको छौँ बिचमा, जेनेरेटर र ट्रेलरको बिचमा पावर ट्रेडरहरूको प्रोभिजन गर्यो भने यो सेक्टर बढी इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो डिरेक्टिभ फर पावर ट्रेड र त्यसको लागि आवश्यक कार्यविधि पनि बनाएको छौँ। अब यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु हामी सबैलाई थाहा छ। फोसिल फ्युलहरूलाई क्रमशः त्यसको प्रयोगलाई कम गर्ने, नेट जिरो इमिसन नेपालले 2045 सम्ममा लिने लक्ष्य लिएको छ। त्यो अनुसार हामीले रिन्युएबल इनर्जीको प्रोडक्सन र खपतमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। डिजेल अथवा पेट्रोलियम प्रडक्ट युज गर्ने इन्डस्ट्रीहरू क्रमशः त्यसलाई सिफ्ट चाहिँ बिजुलीतिर जानुपर्ने छ। भेहिकल पनि अघि टेक्नोलोजीले भने जस्तो डिजेल अथवा फ्युलबाट चल्ने ठाउँमा क्रमशः ई भेहिकलमा जानुपर्ने अवस्था छ। कुकिङ पनि ग्यासबाट हामीले कुकिङ गरिरहेछौँ भने त्यसलाई अब इन्डक्सन अथवा ई कुकिङबाट जानुपर्ने अवस्था छ, ताकि अल्टिमेटली हामी बस्ने सराउन्डिङ भनौँ र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन टु द नेट जिरो चाहिँ अझै बढी बढाउन सकियोस्। वास्तवमा नेपाल हामी क्लाइमेट चेन्जमा हामी कन्ट्रिब्युटर होइन, मेजर कन्ट्रिब्युटर हुँदै होइनौँ, हाम्रो एकदम इनसिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ। तथापि त्यसको भिक्टिम हामी नेपाल छ, स्पेसल्ली माउन्टेन एरिया। अब यो टार्गेट मिट गर्नको लागि हामीले अहिले लिएको चाहिँ 2030 सम्ममा 15,000 मेगावाटको क्लिन इनर्जी जेनेरेट गर्ने कुराहरू राखेका छ। त्यसमध्ये 5 to 10% will be generated from mini micro hydro power, solar, wind and bioenergy भनेको छ। त्यस्तै टोटल इनर्जी डिमान्ड बाई 2030 मा 15% will be from the renewable. अहिले हाम्रो करिब 7.5% चाहिँ रिन्युएबलबाट छ भने 2030 मा पुग्दाखेरि 50% चाहिँ टोटल इनर्जी डिमान्ड will be supplied from clean energy sources. त्यस्तै यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलको सेल 2030 मा जाँदाखेरि 90% चाहिँ ई भेहिकलको हुनुपर्छ। त्यस्तै 4 व्हीलर पब्लिक प्यासेन्जर चाहिँ 60% हुने भन्ने सोच बनाएको छ। त्यस्तै 25% हाउस होल्डले इलेक्ट्रिक स्टोभलाई प्राइमेरी मोड अफ कुकिङको रूपमा लिने कुरा गरेको छ। इन्स्टल 5 लाख इम्प्रुभ कुकिङ स्टोभ्स त्यो बिचमा र एडिसनल 2 लाख हाउस होल्ड बायोग्यास प्लान्ट एन्ड 500 लार्ज बायोग्यास प्लान्ट यो बिचमा थप्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो सेकेन्ड नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्ने पेपर छ, त्यसमा राखिएको छ। अब अर्को पावर ट्रेड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अघि भनियो हाम्रो रेनफलको प्याटर्नले गर्दाखेरि बर्खामा बढी पानी, हाम्रो जलप्रवाह बढी हुने, हिउँदमा कम हुने अवस्था छ। त्यो हुनाले बर्खाको प्रोडक्सन हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्ट हुन्छ भने हिउँदको समयमा क्यापेसिटी हुँदै पनि पानी उपलब्ध नहुने कारणले प्रोडक्सन हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा बर्खाको समयमा हाम्रो बढी प्रोडक्सन हुन्छ
तर छिमेकी देशमा त्यो बेला माग बढी हुन्छ, त्यहाँ एसीको माग लगायत अन्य विषयमा चाहिँ हाम्रो मनसुनको समयमा बढी डिमान्ड हुने अवस्था छ, जसबाट हाम्रो बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा लान सक्छौँ भन्ने, हिउँदमा हाम्रो कम उत्पादन हुने हुँदा छिमेकी देशबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छ। ल्याउनको लागि पावर ट्रेडको प्रोभिजनको कुरा अघि मैले भने, भारतसँग हाम्रो 2014मा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, तर त्यस पछाडि पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा भएको व्यवस्था बमोजिम जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी र जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको चाहिँ मिटिङ हाम्रो अहिले 9 भइसक्यो, 9सम्म भइसकेको छ। र यो बिचमा हामीले नेपाल र भारतको बिचमा इन्टरकनेक्सन पोइन्टहरू कता कता राख्ने, ट्रान्समिसन लाइनको यो पुलिङ स्टेसन कता कता राख्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ। अब डिएम लाइन ढल्केबार मजुपोखर लाइन चाहिँ बनिसकेको छ, जुन 400 केबीको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो बुटवल, न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको पावर ग्रिड कर्पोरेसन मार्फत जोइन्ट भेन्चरमा अब अगाडि गइरहेछ, बन्ने स्टेजमा चाहिँ पुग्यो। त्यस्तै अर्को सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन इनर्जी कोअपरेसन भन्छ, यो पनि 2014मा इन्डोर्स भएको थियो। यसै गरी बिमस्टेक मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ 2018मा, जसमा चाहिँ बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनको कुरा गरिरहेछौँ, ताकि इनर्जी रिसोर्सेसहरू यो रिजनमै हामीले अप्टिमल्ली युज गर्न सकियोस्। हामीसँग बढी भएको बेलामा बाहिर पठाउन सकियोस्, हामीलाई चाहिएको बेलामा बाहिर भएको छिमेकी देशले उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ हामीले ल्याउन सकियोस्। त्यस्तै अघि पनि भने मैले, नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा 2018मा एमओयू भएको छ र नेपाल चाइनाको बिचमा पनि इनर्जी कोअपरेसन 2018मा भएको छ। त्यसमध्ये रातमाटे खेरुङ प्रसारण लाइनको चाहिँ अध्ययन भइरहेको अवस्था छ। अब यो भइसकेपछि हामीले ट्रान्समिसन मास्टर प्लान तयार गरेका छ। प्रोस्पेक्टिभ पावर प्रोजेक्टहरू कता कता छ, अनि ट्रान्समिसन हबहरू कता कता राख्ने हामीले, अनि रिभरको कोरिडोरमा पर्ने प्रसारण लाइनको क्षमता कति राख्ने, र अनि त्यसलाई इन्टरकनेक्सन फेसिलिटिज दुईटा देशको बिचमा कुन कुन पोइन्टबाट जो तयार भएको छ। जस्तो हामीले अहिले 7 पावर पुलिङ स्टेसन्सलाई आइडेन्टिफाई गरेका छौँ नेपाल र इन्डियाको बिचमा पावर ट्रेड गर्नको लागि, र त्यो अन्तर्गत 12वटा प्रसारण लाइनहरू भोलि बन्नेछन् र आउने भोलि भविष्यमा बढ्ने आयोजनाहरूको उत्पादित बिजुली चाहिँ प्रसारण लाइन मार्फत एउटा चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्ड मिट गर्न प्रयोग गर्छौँ भने बढी भएको बिजुली हामीले भारतीय बजार अथवा बङ्गलादेशको बजारसम्म पुर्याउने पहल हुनेछ। अब अर्को यो छिटो गराउने अब यो डे अहेड मार्केटमा अहिले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब 364 मेगावाटको बिजुली अहिले पनि बेचिरहेछ, तर यसको हरेक दिन अघिल्लो आज बिजुली बेच्नु छ भने अघिल्लो दिन उसले बिड गर्छ, र त्यो बिजुली डे अहेड मार्केटमा 96 स्लट हुन्छ, 15 मिनटको स्लट। त्यो स्लटमा चाहिँ बिडिङ गरेर अफर पायो भने अनि उसले बिजुली चाहिँ छिमेकी मुलुकमा अहिले बेचिराखेको छ। अब फेरि हामी अलिकति बिजुली हामीले बेचेका छौँ, अलिकति बिजुली फेरि लिएको पनि अवस्था छ। यो हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्ने छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउनको लागि एउटा 5 इयर कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान बनाएको छ। ग्रेजुअली एनइएको अहिले जेनेरेसन ट्रान्समिसनमा पनि छ, डिस्ट्रिब्युसनमा पनि छ, पावर ट्रेडिङमा पनि आफै छ भनेपछि त्यो अधिकारलाई अब अलिकति डिभिजन गर्ने त्यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी डिरेक्टिभ छ, ताकि हाम्रा संस्थाहरू बढी इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन बनाएको छ, फुल्ली फङ्सनल हुनु भएको छैन। अब हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउने भइरहेछ, ताकि हाम्रो लोकलको कन्ज्युमर्सको इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेफगार्ड गर्न सकियोस्। बिजनेस पावर ट्रेडको बिजनेस फेयर होस्, ट्रान्सपेरेन्ट होस् र प्रवर्धकले पनि फेरि जस्टिफाएबल रिटर्न चाहिँ पाओस्। यो ब्यालेन्स गर्न
त्यो संस्थाले हेर्नु छ पछिल्लो आजको दिनमा भन्ने चाहिँ अर्को। अब यो अपकमिङ क्यापेसिटीमा गएँ, यो मैले अहिले देखाइराखेको मा दुईटा छ। यो डिमान्ड प्रोजेक्सन छ 7.2% GDP ग्रोथमा भएको अवस्थामा 2030 मा हाम्रो करिब 11,000 मेगावाट डिमान्ड डोमेस्टिक डिमान्ड भने अर्को रेडमा भएको वाला चाहिँ 9.2% GDP मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड कसरी बढ्छ, डोमेस्टिक डिमान्ड चाहिँ कसरी बढ्छ भन्ने छ। 2030 मा हेर्यो भने त्यो करिब 15,000 मेगावाटको हिसाबले अहिले हामीले वास्तवमा अघि मैले 15,000 मेगावाटको कुरा गरेको थिएँ, त्यो भनेको चाहिँ 2030 को लागि हो। 2030 मा हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्ड 11,000 मेगावाट र बढी भएको बिजुली 5,000 मेगावाट चाहिँ इन्डियन मार्केटमा बेच्ने हिसाबले हाम्रो सोच काम गरेको छ। अब यसमा हामीले अलिकति के भइरहेछ भनेर बताउनु खोज्यो। अहिले प्रोजेक्ट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन वित्तीय व्यवस्थापन भई आयोजना बढिरहेका आयोजनाहरू अहिले करिब 146 वटा छ र 3,332 मेगावाटको प्रोजेक्ट अहिले निर्माणको चरणमा बढिरहेछ। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भनेको अरू सबै सिद्धियो, अध्ययन सकियो, लाइसेन्स ल्याएछ, तर आयोजना छ त्योबाट करिब 1553 मेगावाट बिजुली आउँछ। रेडी छ, पैसाको अभावमा चाहिँ यो आयोजनाहरू बन्न सकेका छैन। अर्को ग्रिड कनेक्सनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका आयोजनाहरू करिब 142 वटा छ। त्यसको टोटल क्यापेसिटी 4,000 मेगावाटको छ। तर पिपिए को लागि आवेदन दिएको आयोजनाहरू करिब 253 छ, 10,447 मेगावाट। त्यसरी हामीसँग थुप्रै आयोजनाहरू रेडी भएको छन्, तर वित्तीय व्यवस्था नभएको कारणले कुनै बनाएको छैन भने कतिको पिपिए नभएको कारणले आयोजनाहरू बन्न सकेका छैन। अब पिपिए किन हुन सकेन भन्ने पाटोमा चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्ड जुन हिसाबले बढ्छ भनेर हामीले सोचिरहेको छौँ त्यो बढ्न सकेन। जस्तो हाम्रो प्रक्षेपित के थियो भने आजको दिनमा करिब 3500 मेगावाट हाम्रो डिमान्ड हुनुपर्ने थियो, जबकि हाम्रो डिमान्ड 1400-1500 मेगावाटको छ भनेको हामीले जुन प्रक्षेपण गर्यौँ त्योसँग म्याचिङ भइरहेको छैन। अब च्यालेन्ज के हो, यी आयोजनाहरू बढिराख्यो भने खपत देशभित्र त गर्न सक्दैन। खपत देशभित्र गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई छिमेकी बजारमा लान सक्ने पूर्वाधार हुनु पर्यो। ती पूर्वाधारहरू बन्न सकेन। पूर्वाधार भन्न खोजेको एउटा ट्रान्समिसन लाइन चाहियो, इन्टरकनेक्सन ट्रान्समिसन लाइन र पुलिङ सब स्टेसनहरू चाहियो। त्यो हुन सकेन भने बढी भएको बिजुली हामीले त लान सक्दैन। अनि त्यो लान सकेन भने के भयो त असर? यहाँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइपिपीसँग टेक अर पेमा पिपिए गर्छ। टेक अर पे भनेको बिजुली लिए पनि नलिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवर्तकलाई तिर्नुपर्छ। टेक एन्ड पेमा पिपिए गरेको भनेको चाहिँ लियो भने तिर्ने, नभए नगर्ने भन्ने हुन्छ। अब अहिले भइरहेको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट विद्युत खरिद सम्झौता टेक अर पेमा छ। अब त्यो एनईएले त्यो बिजुली देशभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेन, हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। एनईएल भन्दा पनि अब हामीले गर्न सकेनौँ भने बिजुली त उत्पादन हुने बित्तिकै खपत गर्नु पर्यो। अहिले पछाडि युज गर्छु भनेर त भएन। त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएन भने एनईएले प्राइभेट सेक्टरलाई पैसा तिर्न सक्दैन। एनईएले काँडा गर्छ, बिजुली कन्ज्युमरहरूलाई बल्क कन्ज्युमरहरूलाई बेचेर पैसा लिने हो। त्योबाट अनि आइपिबीहरूलाई प्रवर्तकहरूलाई त पैसा दिने हो। अब खपत गराउन सकेन भने, गर्न सकिएन भने एनईएले बिजुली दिन के अरे प्राइभेट सेक्टरले पैसा दिन सक्दैन। प्राइभेट सेक्टरले पैसा पायो भने के हुन्छ? अल्टिमेटली आयोजना बनाउँदा त के हुन्छ? प्राइभेट सेक्टर आफैले बनाउँदैन, अलिकति उसले राख्छ, 20%, 30%, 70% जति उसको के हुन्छ? लोन हुन्छ, ब्याङ्कबाट ल्याउँछ। भनेपछि ब्याङ्कलाई उसले पैसा तिर्न सक्दैन। ब्याङ्कले पैसा तिर्न नसकेपछि ब्याङ्कहरू के भयो? डिफल्टरमा गयो। अल्टिमेटली चाहिँ एज अ होल हामी सबै चाहिँ रिस्कमा हुन्छ। त्यो भएर हामीले कति बिजुली वास्तवमा रियल्ली हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ
त्यतिको मात्रै पिपिए गर्ने हिसाबमा अलिकति निजी क्षेत्रबाट चाहिँ सबै पिपिए हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ होइन हितेन्द्र सर। तर त्यो रिस्क देखेर अलिकति सतर्क हुँदै यतापट्टि छिमेकी देशमा पनि बिजुली हामी लान सक्छौँ त्यसलाई ध्यानमा दिँदै चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अब छिमेकी देश हेर्दाखेरि पनि कस्तो रहेछ भने उसले बनाएको गाइडलाइन क्रस बोर्डर गाइडलाइन 2018 मा उनीहरूले ल्याएको छ, जसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बिजुली लिन अथवा लान सक्छौँ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले के भन्छ भने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मे रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अफ पावर भन्छ फर द लार्जर पोलिसी इन्ट्रेस्ट, फर द लार्जर नेसनल पोलिसी इन्ट्रेस्ट भनेपछि म ल्याउँदिनँ भन्यो भने के हुने भयो? हामी यहाँ प्रोजेक्ट थुप्रै बनाउने उता लान्छु भन्ने, उसले म लान्न त्यो त चाहिएन भन्यो भने भनेपछि यो यदि पोलिटिकल लेभलको इन्भाइरोमेन्ट क्लियर भयो, एउटा विश्वासको वातावरण बन्दै गयो, ट्रस्टको वातावरण आयो भने हामी बढी भएको बिजुली त्यो मार्केटमा लान सक्छौँ, चाहे त्यो इन्डिया होस् चाहे त्यो बङ्गलादेश होस्। तर अब त्यो विश्वासको वातावरण लिने तर्फ हामी पहल गरिरहेछौँ। त्यसमा ब्युरोक्रेसीको सँगसँगै पोलिटिकल लेभलको पनि सहयोग हुनु पनि जरुरी छ। अब अर्कोमा जाउँ। वास्तवमा अघि पनि आइसकेको छ, हितेन्द्रजीले भन्नुभयो करिब 800 मेगावाट यो वर्ष हामी थप्दैछौँ। नेक्स्ट 3 इयर्समा करिब 3000 मेगावाट थपिँदैछ र 6 इयर्समा करिब 10,000 मेगावाट प्रोजेक्टहरू थपिने हाम्रो अपेक्षा छ। अर्कोमा चाहिँ अब के छ त, अघि पनि धेरै आइसक्यो, हाम्रो कन्सर्न के हो? लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट। अहिलेको 5 वर्षको डाटा हेऱ्यो भने हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन ग्रोथ करिब 12-13% को हाराहारीमा छ। जुन रेटमा आयोजनाहरू बनिरहेछ, जुन क्षमतामा आयोजना बनिरहेछ त्यो चाहिँ हायर देन आवर कन्जम्सन रेट। एउटा त्यो इस्युज भयो। दोस्रो हाइली कम्पिटेटिभ नेबरिङ पावर मार्केट। विशेष गरी इन्डियाले के गर्यो भने सोलर पिभीमा प्रतिस्पर्धाबाट आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि सस्तोमा गएको छ। अहिले सोलरको प्राइस त्यहाँ 2 रुपियाँको आइसी 2 रुपियाँको हाराहारीमा छ। पछिल्लो बिडिङ 1 रुपियाँ 79 पैसा थियो। 1 रुपियाँ 79 भनेको करिब 2 नै भनौँ, भनेको नेपाली चाहिँ कति भयो? 3 रुपियाँ 20 पैसा। जबकि हाम्रो यहाँ बिजुलीको एभरेज प्राइस चाहिँ 6.6 छ। एनईएले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको प्राइस दिँदाखेरिको एभरेज ट्यारिफ चाहिँ 6 रुपियाँ 60 पैसाको हाराहारीमा पर्छ। अब हामी 6 रुपियाँ 60 पैसामा एनईएले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न दिने अनि उताको मार्केटमा चाहिँ सोलरको बिजुली 3 रुपियाँ 20 पैसा भयो भनेपछि अब हामी घाटाको व्यापार भएन। त्यहाँमाथि यहाँ निकालेको बिजुली त्यो मार्केटमा पुर्याउँदाखेरिको ट्रान्समिसन लसेस छ र जुन पूर्वाधार हामी बनाउँछौँ त्यो पूर्वाधारको त रिटर्न चाहियो। त्यो रिटर्न उठाउनको लागि पनि सर्टेन पर युनिट बिजुलीको प्राइस त त्यसलाई दिनु पर्यो। त्यो दिँदाखेरि त हामी त धेरै घाटामा जाने। भनेपछि हाम्रो च्यालेन्ज के हो भने बिजुलीको प्राइस कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो च्यालेन्ज हो। त्यही भएर अहिले हामीले कम्पिटिसनबाट आयोजनाहरू दिने भन्न खोजेको कारण चाहिँ प्रोजेक्टको स्पेसिफिक बेनिफिटहरू राज्यलाई आओस् भन्ने लाइनमा चाहिँ जानु पर्छ। र आयोजनाहरू छाडकष्ट रूपमा दिनुभन्दा पनि बेसिन प्लानिङ गर्दै दिनु सकियो भने एउटा चाहिँ रिजल्टेन्ट बेनिफिट राज्यले धेरै पाउँछ र अनि प्रसारण प्रणाली बाटोको कुरा हामी डबल खर्च नगर्न सक्छौँ, सेयर गर्न सक्छौँ, त्योबाट हामीले कस्ट घटाउन सक्छौँ कि भन्ने लाइनमा पनि छौँ। अब अर्को इस्यु यहाँ अघि पनि आज डाटामा देखियो, लार्ज नम्बर अफ जेनेरेसन इन सर्वे लाइसेन्स। करिब सर्वे लाइसेन्सको हिसाब गऱ्यो भने त 16-17 हजार मेगावाटको हामीले सर्वे लाइसेन्स दिइसक्यो। जेनेरेसन लाइसेन्स हामीले 8,000 मेगावाटको दिएको छ। 8 र 16 24,000। अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले करिब 8,000 मेगावाटको स्टडी गरिरहेको छ। भनेको 26 + 8 34,000 मेगावाटको प्रोजेक्ट हामीले स्टडी गरिरहेको छ। तर मार्केट त छैन। यदि हामीले डोमेस्टिक मार्केट मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ
सबै प्रोजेक्टहरू हामीले वास्तवमा युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर पनि हामीले वास्तवमा छिमेकी देशको मार्केटलाई हेरेर विशेष गरी बङ्गलादेशले अहिलेको जुन ग्यासबाट उसको आयोजनाहरू बनिरहेछ त्यसलाई क्लाइमेट चेन्जको कन्सेप्टमा उसले नेट जिरोमा जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई ग्रेजुअल्ली उसले घटाउनु पर्ने अवस्था छ। इन्डियाले पनि अहिले भइरहेको कोल प्लान्ट करिब करिब 60-65% उनीहरूको कोल प्लान्ट छ, त्यसलाई ग्रेजुअल्ली घटाउनु पर्ने छ र इन्डियाको नेट जिरो चाहिँ मलाई लाग्छ 2070 जस्तो लाग्छ। हाम्रो 2270 कति भन्नु पर्यो हैन? ओके 2070 मा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ नेट जिरो ल्याउने टार्गेट छ। त्यो हिसाबमा इन्डियाले उसको फोसिल फ्युल कोललाई घटाउने अनि सोलर पिभी चाहिँ बढाउँदै गयो भने सोलर पिभी कोबाट आउने प्रोडक्सन त के हुन्छ 5-6 घण्टाको। त्यसपछि एफ्टरवार्ड्सको के हो त? ग्रिडलाई स्टेबल बनाउनको लागि पनि अघि हितेन्द्र सरले भन्नुभयो हाम्रो हाइड्रोको चाहिँ त्यहाँनिर स्पेस छ, तर त्यसलाई हामीले एकदमै सतर्कतापूर्वक त्यो फाइदालाई लिन सक्ने पक्षमा जानुपर्छ। त्यो इस्यु चाहिँ हामीले लङ टर्म के अरे डे अहेड मार्केटबाट हुँदैन। दुईटा देशको बिचमा इन्टर गभर्मेन्टल एग्रिमेन्ट भयो भने लङ टर्म पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो भइदियो भने चाहिँ हामी एस्योर हुन सक्छौँ र लगानीकर्ताहरूले आयोजना डेभलपरहरूले चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नु। अब अर्को कहाँ आयो? अब यो एनईए को अनबर्नलिङ अलिकति इस्यु भइरहेछ, हामीले खोज्यौँ अलि अगाडि होस् भनेर। त्यसको इन्टरनल कर्मचारीहरूको सुरक्षितता के हुनसक्छ, जोखिमको अवस्था पनि छ, उनीहरूको भविष्य के हुनु, फङ्सनल हुँदैन कि भन्ने पनि छ। त्यसलाई हामीले चिर्न सकेका छैनौँ। अर्को यो गाइडलाइनहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। विलिङ चार्ज, ओपन एक्सेस टु पेभ वे फर पावर ट्रेडिङ र अघि भनेको जस्तो क्रिएसन अफ मल्टिपल इन्टिटी फर डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जरुरी छ। जेनेरेटर पनि थुप्रै हुनु पर्यो अनि डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी पनि थुप्रै हुनु पर्यो, एउटै हुनु हुँदैन, थुप्रै हुनु पर्यो। पावर ट्रेडर पनि एउटै होइन, धेरै हुनु पर्यो। त्यो बन्ने काम चाहिँ अलिक ढिलो लाग्छ। अब अर्को इस्युमै हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सन हामीले बढाउनु पर्ने छ, चाहे त्यो हामीले ग्यासलाई विस्थापित गरेर होस्, यो फोसिल फ्युल भेहिकललाई रिप्लेसमेन्ट गरेर होस्। अर्को अब इन्डस्ट्रियलमा पनि हामीले कोलबाट युज गरिरहेछौँ भने त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी युजमा जानु पर्यो। इटाभट्टाहरू अब इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्ने हिसाबमा जानु पर्यो ताकि बिस्तारै ग्रेजुअली डोमेस्टिक कन्जम्सन हामीले बढाउन सकियोस्। अर्को निड टु क्रिएट कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट फर लोवरिङ इलेक्ट्रिसिटी कस्ट। अफकोर्स अब अर्को चाहिँ construction upgradation of interconnecting transmission structure expeditiously for optimal use of energy resources in the region, such that complementarity benefits in terms of supply demand of power be gained. Nepal still needs to import electricity from neighboring country India during dry season months, and Nepal can export electricity during monsoon season, at which our neighboring country has high electricity demand. र वास्तवमा पावर मात्रै हेर्यो भने नेपालको पोटेन्शियल प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। हामीले आइडेन्टिफाई गरेको करिब 46% पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्ट। स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वाटर रेगुलेसनको कुरा आयो। वाटर रेगुलेट हुने भयो, रेगुलेटेड फ्लोको एडभान्टेज के पाउने? त्यो रेगुलेटेड फ्लोले इरिगेसन बेनिफिट डाउनस्ट्रिम रिपायरिङ कन्ट्रीमा दिन सक्छ, फ्लड कन्ट्रोल बेनिफिट दिन सक्छ। त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट कस्टमा सेयर गऱ्यौँ भने हामीले इनर्जी इलेक्ट्रिसिटीको कस्टमा अलिकति घटाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबमा हामीले छलफल चलाउनु पर्ने छ र छिमेकी देशहरूलाई पनि विभिन्न तहमा छलफल गर्दै यो रेगुलेटेड फ्लोको बेनिफिट अनि फ्लड कन्ट्रोल बेनिफिट, इनल्यान्ड नेभिगेसनको बेनिफिट चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो वाटर रिसोर्स हामीले अप्टिमल्ली युज गर्न सक्छौँ नेपाली जनताको समृद्धिको लागि। नभए सबै कागजमा मात्रै रहन्छ भन्दै प्रोग्रामली इज माई लास्ट साइड। हेरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। र
कुनै जिज्ञासा केही जिज्ञासा केही छ भने म हैन यो नि सर एकछिन गर्नुहोस् यो चासोको विषय छ हाम्रो देशको एकदम महत्त्वपूर्ण रिसोर्स हो वाटर रिसोर्स त्यसको अवस्था के छ के भइरहेछ यस 35 इयर्सको सरले राख्नुभयो होइन अब त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि खिम्तीले एउटा क्वेसन रेज गरेको छ मैले सोधेँ कुलमानजीलाई अस्ति सोद्धाखेरि उहाँको अझै फाइनलाइज भएको छैन पैसा चाहिँ रोकेका छौँ किनभने त्यतिखेर पनि त हामीले सम्झौता गर्दा भनेको थियौँ नि यसपछि तिम्रो मिति सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो नेपाल सरकारको हुन्छ भन्ने कुरो त्यसको एउटा पाटो जस्तो मलाई त्यसको कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने दोस्रो कुरो सरले त्यहाँ अहिले निकाल्नुभयो मैले हेरेँ हामीले यसलाई अर्को हिसाब गर्यो भने यो कन्जम्सन बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अहिले आरओआर छ हाम्रो 3 टाइपको छ हाम्रो त राति त पानी बगेर जान्छ नि ट्यारिफ फरक बनाइदियो नि त्यहाँ सरको सजेसन उसमा आएन जुन बेला युज हुँदैन त्यो बेला डोमेस्टिक युज गर्नलाई हामीले दियौँ भने त्यसको त एउटा कन्जम्सन बढाउँछ हैन त्यो बाटोतिर त हामी लाग्दै लाग्यौँ हैन नि जस्तो वाल कन्ज्युमरलाई छ अब हामी घर एसिएलाई मात्रै सरले किन मैले यसो हेर्दा 6 to 9 बेसी हो 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म राख्यो भने त्यो पानी तान्नेले नि राति तान्छ आइरन लाउने नि राति लाउँछ खाना बनाउनेले पनि बनाएर राख्छ हैन इलेक्ट्रिसिटी भेहिकल चार्ज गर्नेले पनि राति नै चार्ज गर्छ त्यो एसी भएर कन्भर्ट हुन्छ यसले त धेरै चाहिँ चिजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ हामीले सोचेनौँ कि भन्ने एउटा पाटो दोस्रो कुरो सरको त्यो अहिले नम्बर 3 को एकचोटि दिनुहोस् त तपाईहरुले 30 सम्म चाहिँ 15,000 मेगावाट प्रोडक्सन गर्ने राख्नु भएको छ जेनेरेसन र अरु गर्दा अहिले 2300 मेगावाट चान्चु हुन्छ अब त्यो 5 वर्ष भित्र गर्ने 3000 चान्चु हुन्छ त्यो अर्को त प्रोसेसै गएको छैन त्यो दुईटा कसरी मिट हुन्छ त्यहाँ मिट हुने ठाउँ नै म कहीँ पनि देख्दिनँ एकचोटि मलाई प्लिज त्यो नम्बर 3 स्लाइड एकचोटि लगाइदिनु त त्यो भन्दा अझ माथि हो यसमै बस जस्तो सरले हेर्नु भने अहिले 3332 मात्रै अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ अब हाम्रो अहिले 2200-2300 जति हामीले उत्पादन गरेका छौं त्यसपछि यहाँ 1553 मात्रै छ त्यो कहिले हो त्यो 4001 को अहिले कुरा छोड्दिउँ त्यो धेरै पछाडी छ भनेपछि त 3000 र 2300 भनेपछि तपाईको चाहिँ यो 5500 भयो ल त्यो नै 1500 गरे पनि त 7000 छ अनि 15000 को हिसाब गरेर हामी डराइरहेका छौं यो कहाँनिर मिल्ती भयो त भने यो दुईटा क्वेशन सरलाई मैले उत्तरको अपेक्षा गरे पहिलो सरको खिम्तीको चाहिँ रेस्पोन्स गर्छु खिम्ती चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको पहिलो सायद नेपालको ठुलो प्रोजेक्ट हो हामीले प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यसमा पीपीए पनि र प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट एकैचोटि एउटै डेमा भएको छ यो चाहिँ फ्रन्ट लोडेड ट्यारिफ थियो त्यसमा सुरुमा उनीहरूको अलिक बढी पैसा लिएर जाने र 20 वर्ष पछाडि 50% ओनरसिप नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब 1 रुपैयाँ तिरेर हो 1 रुपैयाँ तिरेर जस्तो लाग्छ 1 रुपैयाँ तिरेर 50% ओनरसिप चाहिँ सम्पूर्ण एसेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहने भन्ने छ त्यो क्रममा कार्यदल गठन भएको छ लामो अवधि भयो अहिले त्यसको संयोजक म आफै छु हैन टुङ्ग्याउन सकेका छैन अब के छ भने समस्या कहाँ आइरहेछ भने तपाईले भनिसकेपछि मैले भन्नै पर्छ त्यसको अन्तरिम व्यवस्थापन चाहिँ अहिले बिजुली हामीले 2 रुपैयाँ पर युनिटको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको बिजुलीको 2 रुपैयाँ लिइरहेको छौँ यो चिज अरु प्रवर्धकलाई हेर्यो भने एभरेजमा अहिले भने 6.6 छ अरु प्रवर्धकको बिजुलीको प्राइस हामीले सस्तोमा ल्याएको छौँ अब त्यो किन टुङ्गेन भन्दा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीमा ले चाहिँ सँग पीपीए हुनु पर्यो जोइन्ट भेन्चर कम्पनी बनाउँदाखेरि अहिलेको हिमाल हाइड्रो पावरले के भन्छ भने एसपीएल त्यो जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले मैले जे भने त्यसले मान्नुपर्छ भन्छ यो त जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको मनसा त त्यो हैन त्यसको बोर्डले गरेको निर्णय पो उसले मान्नु पर्यो भनेपछि बेसिक कुरामै अन्डरस्ट्यान्डिङ नमिलेपछि मैले के भने यही रवैया रह्यो भने म तसँग नेगोसिएसन गर्दिनँ अहिले भएको हामी मिटिङ भइरहेछ टुङ्ग्याउन सकिएको छैन यो गाह्रो कुरा रहेछ यो चाहिँ उसको इन्टेन्टले पनि हो र प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टमा केही क्लजहरू कस्तो रहिदियो भने प्रोजेक्टको अपरेसन म्यानेजमेन्ट ह्यान्डओभर गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ एसपीएललाई भनिदियो
अनि फेरि आधा स्वामित्व चाहिँ फेरि जोइन्ट भेन्चरमा आउँछ भने दुईटा कन्फ्लिक्टिङ कुरा भयो। म सबै चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मा मेरो भनेपछि त मैले भने हुनुपर्छ भन्छ उसले। त्यो सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिभबाट मैले भने हुनु पर्यो नि। तपाईले जोइन्ट भेन्चरले मान्दिन भने त्यो प्रोजेक्ट मैले भने जस्तो मर्मत गर्न सक्दिनँ, स्पेयर पार्ट ल्याउन सक्दिनँ, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दिनँ हैन। त्यसको मर्मत गर्न बाहिरबाट कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टर कि ल्याउनु पर्ला। मैले भने बमोजिम भएन भने मैले भने जस्तो आउँदैन। मैले क्वालिटी सर्भिस दिन सक्दिनँ भन्छ उसको पोइन्टबाट। हामी के भन्छौँ, ए बाबा यानी त्यत्रो ठुलो संस्था तँ एउटा प्रोजेक्ट मात्रै म्यानेज गरेछ, उसको त 22-23 वटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गरेको अनुभव छ। त्यसले पनि त त्यो संस्थाको हितमा काम गर्छ। त्यहाँबाट जाने मान्छेहरू पनि त बेटर त्यो संस्था चलोस्, दिगो होस् भन्ने सोच्छ। भन्दाखेरि त्यो बुझाइमा हामी न्यारो डाउन गर्न सकेका छैनौँ। लेट्स होप त्यो न्यारो डाउन। अब अर्को इस्यु छ, यो टेबलले के भन्यो, हामी 2300 त करिब गइसक्यो। अब 3332 मेगावाटको प्रोजेक्ट चाहिँ आगामी 3 वर्षभित्र आउँछ भने कति हुने भयो? 55 सय। र अर्को वित्तीय व्यवस्थापन भइदियो भने त्यो 1500 कति आउने भयो? 7000 भयो। अब मैले अर्को पाटो भन्ने लुकाउनु हुँदैन। हामी एम्बिसियस भयौँ, त्यो डिमान्ड फोरकास्टमा अलि एम्बिसियस। किनभने त्यो लस फोरकास्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर 25% चाहिँ लस हुन्छ भन्ने हिसाबमा डिमान्ड प्रोजेक्सन गरेको थियो। अरू हाम्रो डिमान्ड लस चाहिँ कति छ? 15 मा छ। अझ त्यसलाई हामीले 12.3% मा झार्ने भनेको छ भनेपछि त्यो एउटा म्याचिङ भइरहेको छ। दोस्रो पाटो के छ भने यो 2 वर्ष सबै हामीलाई थाहा छ कोभिडले हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ बढ्न सकेको छैन। सबै सेक्टर चाहिँ ह्याम्पर छ भनेपछि त्यो हुनाले पनि जुन एक्सपेक्टेड हामीले गर्यौँ कोभिड र भूकम्प दुईटा कुरा छ। भूकम्पले पनि हाम्रो अलिकति लस भएको छ र यो कोभिडले पनि झन्डै 2 वर्ष चाहिँ लस भएको छ। मलाई लाग्छ डोमेस्टिक डिमान्ड म्यानेज गर्नको लागि प्रब्लम छैन। बरु त्यो बर्खाको बेलामा निकालिएको बिजुली म्यानेज गर्न सकिएन भने एनए विल बी रिस्क। त्यही भएर पनि पिपिए अलिकति सतर्क भएर गर्नुपर्छ। त्यसको जोखिमलाई कसरी म्यानेज गर्ने, आइपिपीले कति गर्ने। आइपिपी भनेको प्रवर्धक है, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर। आइपिपीले कति जोखिम लिने, एनएले कति जोखिम लिने, नेपाल सरकारले कति जोखिम लिने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा छलफल हुन जरुरी छ। अब त्यो होला पनि मलाई लाग्छ अहिलेको यो बढिरहेको प्रोजेक्टले डोमेस्टिक डिमान्डलाई समस्या छैन जस्तो लाग्छ। अर्को क्वेसन होइन, यो त विद्यार्थीले कसरी बुझाएछन्? यहाँ सरहरूले मात्रै सोधेर कहाँ भएछ? म सुन्छु, सरले भने म रोक्छु। अब भारतको सकारात्मक सहयोग भएन भने नेपालको उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशको मार्केटमा जानै सक्दैन। तर पनि के छ भने इन्डियाले अहिले नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी ल्याछ। अर्को अघि सरले भन्नुभएको थियो बिहान 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड को पनि इन्डियाले चाहिँ पहल गरेको छ मोदीले। र अनि त्यही हिसाबमा इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स पनि मोदी र यो फ्रान्सको प्राइम मिनिस्टर उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स भनेर बनाएको पनि छ। मोर देन 100 कन्ट्री त्यसको मेम्बर छन्। हामी पनि त्यसको अहिले मेम्बर बनाएका छौँ, तर प्रोभिजनल रूपमा छौँ। संसदले ऱ्याटिफाई गरेपछि हामी होला। त्यो हिसाबले सम्भावना छ सर, तर सहज छैन। मैले सम्भावना किन छ भन्छु भने मैले सुनाउनै पर्छ। अब मैले छलफल भइसके पछाडि 2030 मा पुग्दा इन्डियाको प्लान के छ भने करिब 8 लाख मेगावाटको सिस्टम भन्छ। अहिले 4,10,000 मेगावाटको इन्डियाको सिस्टम छ भने 8 लाखको सिस्टम बनाउँदाखेरि उनीहरूले ग्रेजुअली फोसिल फ्युललाई घटाउँदैछ र सोलर चाहिँ विल बी अराउन्ड 53% भनेको करिब 4 लाख प्लस चाहिँ सोलर पिभी र विन्ड पावर। त्यो सोलर पिभीबाट र विन्डबाट आएको बिजुली त भ्यारिएबल हो नि, भर छैन। एक त राति आउँदैन हैन सोलरको चाहिँ, विन्डको त हावा चलेपछि मात्रै आउने होला।
त्यो भ्यारिएबल एनर्जीलाई चाहिँ रिलायबल बनाउने चाहिँ ग्रिडलाई स्टेबल बनाउने चिज आइदर यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भयो, स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अथवा पम्प स्टोरेज प्लान्ट अथवा लार्ज साइजको ब्याट्री। अघि सरले भन्नुभयो लिथियम ब्याट्री, लिथियम आयन र अर्को सोडियम आयन ब्याट्री कि त्यो यति धेरै चाहिँदो रहेछ त्यसको एरिया अहिलेसम्मको स्टडीबाट, त्योबाट पनि त्यति सम्भव छैन, त्यो महँगो छ अहिलेको अवस्थामा। तर रिसर्च कन्टिन्यू हुँदै जाँदाखेरि सायद त्यसको कस्ट घट्ला र त्यो हिसाबले ग्रिडलाई स्टेबल बनाउन सक्छ। त्यो पाटोमा नेपाल र भुटानबाट उत्पादित हाइड्रो पावर चाहिँ त्यो भ्यालु छ के, यति मात्रै मैले भने। अब उनीहरूलाई चाहियो नि त, अनि 5 घण्टा मात्रै बिजुली बालेर भएन नि, एसी त राति चाहियो त, सोलरको त काम छैन नि त्यसरी राति। त्यही भएर तर उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ अहिले इन्डियाको मैले बुझेको अनुसार चाहिँ सकभर उताकै डेभलपर आउन्, सकभर उताकै म्यान पावर यहाँ इन्गेज हुन पाओस्, सकभर त्यहाँकै चाहिँ प्लान्ट मेसिनहरू युज होस् भन्ने त्यो लाइनबाट उसको गाइडलाइन र त्यो गाइडलाइन पछि मलाई लाग्छ 2021 को फेब्रुअरीमा निकालेको प्रोसिड्युरल डकुमेन्ट छ क्रस बोर्डर गाइडलाइनको, त्यसमा पनि त्यही छ उसको इन्ट्री। इन्डियासँग इनर्जी कोअपरेसन नभएका मुलुकहरूबाट भएको लगानी भएको प्रोजेक्ट डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली त्यस्तो भएको वालाको लिँदिन भन्छ के, भनेको चाइनाको लगानी भएको प्रोजेक्ट पनि उसले लिँदिन भने, पाकिस्तानको भएको पनि लिँदिन भनेको अलिकति उसको नेसनल इन्ट्रेस्ट छ र उसले बिजनेस यो कमोडिटीको रूपमा बिजनेस कम्युनिटीको रूपमा बिजुलीलाई लिएन कि नेसनल इन्ट्रेस्ट कम्युनिटीको रूपमा चाहिँ उसले ल्याएको छ। अघि के थियो यो लास्ट है भोग लाग्यो। Yes. त्यही भएर त मैले भने जनरेसन कस्ट कसरी घटाउने उपाय सोच्नु पर्ने छ भने त मैले अघि त मैले लेखे त भने नि हैन, हामी त्यो वे खोजिरहेछौँ भनेर भने है। सुन्नु, बिजुलीको प्राइस यो 3 वर्षमा करिब 20% ले घटेको छ, प्राइस नघटेको होइन, प्राइस घटेको छ। तर जुन डिमान्ड र सप्लाईको जुन बेसिक फन्डामेन्टल छ नि, जसले बढी कन्ज्युम गरे सस्तो हुनुपर्नेमा हाम्रो बिजुली महँगो छ कि। अब त्यो प्याटर्नमा बढी कन्ज्युम गर्नेलाई अझ सस्तो तर यसलाई अलि महँगो लाइनमा चाहिँ हामी जानै पर्छ र अनि बिजुलीको जेनेरेसन कस्ट यसको म्यानेजमेन्ट कस्ट हामीले घटाउन सक्यौँ भने तपाईले भनेको जस्तो आउँछ र हाम्रो पर्चेसिङ क्यापेसिटी पनि चाहियो नि, एफोर्डेबल चाहियो नि। हाम्रो इन्कम एक्टिभिटिज हुनु पर्यो, इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा टाइअप हुनु पर्यो। खाली बत्ती झिलिमिली पार्छु भनेर भएन नि, त्यसलाई तिर्न सक्ने हैसियत पनि हामीले बनाउनु पर्यो हैन। त्यो चिज कहाँ आउँछ भन्दा इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा हाम्रो कामहरू आबद्ध गर्न सक्यौँ भने अलि महँगो भयो भने तिर्छौँ। हिजो हामी त महँगो भयो नि बिजुली, डिजलवालाको बिजुली 35 रुपियाँ हालेर नि किन्यो नि त हैन र। ल हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you for the presentation, sir. That was a really great presentation of water and energy resources. Moving forward, we have a token of love distribution program for this session. Firstly, I request Chairman of ACEM, Mr. Ramesh Silwar, to honor the industrial speaker, Engineer Lotan Lal Amatia, with a token of love. Then I request Mr. Ramesh Silwar to honor the industrial speaker, Dr. Bijay Jaisi, with a token of love. Also, I request Mr. Ramesh Silwar to honor the industrial speaker, Engineer Madhu Vedwal, with a token of love.
Before ending this session, we have the chairperson of this event, the vice principal of Advanced College of Engineering and Management, Engineer Lakshmi Bhakta Maharjan, for vote of thanks and closing the academic industrial session. Thank you very much. यहाँ उपस्थित यो सेट कन्फरेन्स 2022 मा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पार्टिसिपेन्ट्स, फ्याकल्टिज, विद्यार्थी र रिसर्चरहरूलाई मेरो अभिवादन। यो जुन सेकेन्ड सेसन, दिस सेकेन्ड सेसन स्पेशली इज एकाडेमिक एन्ड इन्डस्ट्री सेसन, जुन चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक, विशेष गरी यो हामी एकाडेमिसियनहरू अथवा रिसर्चर्सहरू अथवा प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई जुन एकाडेमिक र इन्डस्ट्री बिचको ग्याप जुन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई ब्रिज गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो सेसन राखिएको छ। होपफुल, मलाई आशा छ यो एकदमै फ्रुटफुल भयो भन्ने लाग्छ। अलिकति स्केड्युल भन्दा थोरै लामो भयो तर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू आए, डिस्कसनहरू भए, मैले कति कुराहरू लर्न गर्न पाएँ। एज अ सिभिल इन्जिनियर भइरहँदा पनि हाम्रो अहिलेको इन्जिनियरिङ फिल्ड भनेको इन्टरडिसिप्लिनरी, सबै कुराहरू ज्ञान हुनुपर्ने, एक आपसमा त्यसलाई फ्युजन गरेर हामीले प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा आजको यो सेसन, यो स्पेसली हाम्रो इन्जिनियर लोचनलाल अम्माते सर, डाक्टर विजयसी सर र मधु भेटवाल सर जुन प्रेजेन्ट इन्डस्ट्रीको भइरहेका अहिलेका डेभलपमेन्टहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। साँच्चैकै नै हामीले सुन्नुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले डे टु डे लाइफमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने, प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने खालका छन्। र यहाँहरूको पार्टिसिपेसन, क्रस क्वेसन्सहरू, यहाँहरूको जिज्ञासाहरू पनि एकदम उत्कृष्ट थिए। त्यसले पक्कै पनि आजको यो सेसनलाई एकदमै राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भन्ने लागेको छ। र म विशेष गरी यहाँ जो तीनजना प्रेजेन्टर, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, उहाँलाई म यो सेट कन्फरेन्सको तर्फबाट, कलेजको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ अब यो पछिको हाम्रो लन्च पछिको सेसन पनि एकदमै राम्रोसँग जानेछ भन्ने आशा लिएको छु। रिसर्च पेपरहरूको प्रेजेन्टेसन फ्रुटफुल हुनेछ, आशा छ यहाँले त्यसमा पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिनु हुनेछ। मैले समयलाई ध्यानमा राखी एकदमै छोटो मात्र मन्तव्य राख्ने कुराहरू थुप्रो इच्छा थियो, तर मैले त्यो नगरिकन र विशेष गरी एउटा कुराहरू यहाँलाई निवेदन गर्न के चाहन्छु भने यो सेट कन्फरेन्सको मुख्य उद्देश्य भनेको यो एकाडेमिक विद्यार्थी भाइ बहिनी, हाम्रो फ्याकल्टिजहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग जोड्ने र उहाँको रिसर्चतिर चाहिँ मोटिभेट गर्ने उद्देश्यले यो सञ्चालन गरिएको हो। र आजको यो दुईटा सेसन, फर्मल सेसन र त्यसपछि यो टेक्निकल सेसन भयो, यहाँबाट पनि यसबाट पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अर्को सेसनमा यहाँले अझै यो यसको अब्जेक्टिभ को बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ र महसुस गर्नुहुनेछ। सो यही उद्देश्यले हामीले यो सेट कन्फरेन्स मात्र नभएर एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टले विभिन्न खालका यस्ता रिसर्चसँग जोडिएका, एकाडेमी र इन्डस्ट्रीसँग जोडिने खालका प्रोग्रामहरू डेभलप गरिरहेको छ, गर्दै आइरहेको छ र आउँदा दिनमा गर्दै रहनेछ। यसमा एउटा हाम्रो टेक्निकल जर्नल अफ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट पनि छ हाम्रो, जुन अहिले एनुअली पब्लिस हुने र भोल्युम 7 सम्म हाम्रो पब्लिस भइसकेको छ। यसमा रिसर्च पेपरहरू, विद्यार्थीका इनोभेसन्सहरू, त्यसको प्रोजेक्टहरू, इन्डस्ट्रीमा भएका केस स्टडीहरूलाई हामी त्यहाँ पब्लिस गर्ने गर्छौँ। र आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले यो कन्फरेन्सको बाट चाहिँ मलाई आशा छ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भोलिका दिनमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि ब्याचलर लेभल प्रोजेक्ट भए पनि अब चाहिँ सधैँ त्यो डिजाइन टाइपको प्रोजेक्ट, त्यो नभए रिसर्च ओरिएन्टेड टाइपको प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब सेलेक्सन गर्नुहुनेछ र यहाँले आफ्नो क्षमतालाई उजागर गर्नुहुनेछ र त्यसपछि भोलिका दिनमा मार्केटमा सेलेबल हुनलाई यहाँले त्यसले हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो बाहेक हाम्रो रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट पनि छ र त्यसमा यसमा हाम्रो आदरणीय प्रिन्सिपल सर, हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र चेयरम्यान सरको र हाम्रो फर्मर प्रिन्सिपल हाम्रो लोचनलाल अम्माते सरको एकदम विशेष योगदान छ यो आरआइयुको स्ट्याब्लिसमेन्टमा। र यसले विभिन्न खालका इनोभेसन्स, इन्डस्ट्रीसँग
डाइरेक्ट कनेक्सन गरेर प्रोजेक्टहरू ल्याएर फ्याकल्टी र स्टुडेन्टहरू इन्भल्भ भएर प्रोजेक्टहरू गरिरहेछन्। सो आशा छ यसले पक्कै पनि हामी यहाँ स्टडी गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यसले भोलिका दिनमा थप स्किल डेभलपमेन्टमा र मार्केटमा सेल हुनको लागि हेल्प गर्नेछ भन्ने लाग्छ। यो साथै हाम्रो सिस्टर अर्गनाइजेसन्स यो न्युटन रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर पनि हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट छ र यसले चाहिँ विदेशी जनरली इन्डस्ट्रीका प्रोजेक्टहरू साथसाथै नेसनल र इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ यसले यो टेक्निकल प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि इस्टाब्लिस गरिएको छ। सो यस्तै साथसाथै हामी विभिन्न खालका स्टुडेन्ट रिलेटेड खालका प्रोग्रामहरू जस्तै अस्ति भर्खरै टेक्नोरियन भयो, आइआइटी बम्बेमा हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यो प्रोग्रामको थ्रुबाट अहिले त्यहाँ पार्टिसिपेट गरिरहेका छन्। हामीले टेक्निकल एक्जिबिसनहरू गर्छौँ। सो यसका विभिन्न अब केही समयमा सायद हामी विद्यार्थीहरू वर्कआउट गर्दैछन्, टेक्निकल एक्जिबिसन पनि हुँदैछ। सो अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिसकेपछि अब नयाँ सिलेबसमा इन्टर्नसिपको आउँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि यस्ता खालका अब एक्टिभिटीहरू हुन जरुरी छ र यसले चाहिँ अब हाम्रो नयाँ सिलेबसलाई पनि हामीले अनुसार चाहिँ अब स्टडी गर्न सक्छौँ, त्यो दिशातिर हामी ओरिएन्टेड भइरहेको छौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होला भन्ने लाग्छ। सो यति भन्दै म एकचोटि फेरि हाम्रो स्पेसली विशेष व्यक्तित्वहरू जसले आजको पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्नुभयो आदरणीय लोचनलाल अमात्य सर, डाक्टर विजय सर र मधु भेक्टर सरलाई विशेष धन्यवाद दिने म आजको सेसन यहाँ टुङ्गेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।